Hello and welcome to our live coverage of IPL's match number 5, Kolkata Knight Riders versus Mumbai Indians. And এই মুহূর্তে already match কিন্তু start হয়ে গেছে. I'm Shamrur and I was yes, already toss-এ জয়লাভ করে ব্যাটিং এর বোলিং এর সিদ্ধান্ত ইনফ্যাক্ট নিচ্ছে মুম্বাই Indians, in fact, Kolkata Knight Riders have won the toss and they're bowling, and Mumbai Indians are batting. They're 8 for 1. Is this a good decision given the team and everything? Akib, if you could, take us through the lineups and what's exactly happening. I think Mumbai has gone for an unchanged squad. Or they don't really chop and change. Or normally they go with their strength, normal strength. They have one of the most. If there is any team in IPL who has the most fixed and the most balanced team, I would say it's Mumbai Indians. They have everything covered. From the opening slot to the middle order and the finishing power. So I think it's one of the best in IPL. But with the likes of if you have Pollard, Kunal Pandya and Hardik Pandya, you can't really ask for more, honestly. So I think it's not a bad decision. Let's see. Because যেটা বোঝা যাচ্ছে যে obviously second innings এ যারা ব্যাটিং করে ওদের জন্য easier. So that's why I think they would have gone for that, something like that. Well, Deacock is already out and he already out by Shivam Mavi took that wicket. But I think a lot of credit has to go to the fielder who took the catch because the sky. It's not as easy as you think it is. Basically, when it goes so high up. আর হ্যাঁ মাভি কিন্তু একটা ভালো বোলার সবাই ওরকম ক্রেডিট দেয় না ও যখন when he's bowling ও আকাশের দিকে তাকায় then he releases the ball. It's very interesting. এটা কিন্তু ট্রু এটা কিন্তু ট্রু I remember he is one of those guys যেতেও ভালো বোলিং করে পার্সোনালি সো আজকে দেখা যাক আজকে আমরা রোহিত শর্মার কাছে একটু এক্সপেকটেশন করব যে রান করুক যাই হোক শানুর ভাই what about your fantasy team কি করলেন who did you captain মাফ করো ভাই আমি কিন্তু ফুটবল ফ্যান্টাসিতে মাত্র ঢুকছি আমি এই ফ্যান্টাসিতে পাই না বাট which is why you're here you can give us a rundown on exactly I actually opted for Narayan I so much wanted to give the captaincy to Russell but I didn't have the money in my team so আসলে হইছিল কি so Russell নিতে হইলে আমার পুরো টিম চেঞ্জ করে I would have to make sure যে I transfer up to 3 probably 4 players তো ওইটা ওই হিসাবে ওয়ার্থ ইট ছিল না এজন্য I went for Narayan and আমি নারায়ণ ক্যাপ্টেন দিয়ে ভিসি দিছি আজকে শুভমান গিলকে বেসিক্যালি আর আমার একটা প্লেয়ার অলরেডি টিমে আছে দ্যাটস সূর্যকুমার যাদব আই এম হোপফুল যে আজকে ভালো করে বিকজ আমি এক্সপেক্ট হি ইজ আ ডিফারেন্সিয়াল যেটা আমি মনে করি যে মনে হয় না সবাই থাকবে এন্ড ও কিন্তু আই থিংক ভেরি আন্ডাররেটেড একটা ব্যাটসম্যান লাস্ট 2 সিজনে হি স্কোরড মোর দ্যান 450 রানস তো এই সিজনে জানি ভালো করে এটাই চাচ্ছি basically yeah Surya Kumar তার ব্যাটিং I like it on the leg side he's quite nice এটা যখন বলতেছিলাম he's talking about his batting he almost stopped it on thankfully he did that yeah thank God he did it we've got the scoreboard up for those that are watching Mumbai Indians have a 46% chance of winning whereas Kolkata Knight Riders have a 54 chance of winning so I'm just going to share this on different platforms and share করার পরে we'll ask the viewers a few questions as well যে কত রান হতে পারে who might likely be winning the game while this over is going on Akib তুমি আমাদেরকে একটু বলো যে what you make of the two lineups and who do you have আমি আমাদের যখন when we did our previous show আমার মনে হয় এবার if you talk about the Kolkata team I think it's one of the best যদি মুম্বাইয়ের থেকে পরে যদি কেউ থাকে যারা মনে করেন একদম ব্যালেন্সড in terms of everything they have everything I think কলকাতার যদি জাস্ট বোলিং স্ট্রেংথটা ইন্ডিয়ান বোলিং স্ট্রেংথটা যদি একটু if they can come into the matches ওরা যদি ভালো পারফর্ম করতে পারে they have a fantastic squad কিন্তু honestly from their batting to bowling যে জিনিসটা আমি এই সিজনের একটা সাইনিং অনেক I'm a huge fan of this player and that is Morgan what Morgan has done is their last season it was all about Andy Russell is going to make sure that he wins games on his own in their middle order. A season they have gone for Morgan
who is actually আমি মনে করি he doesn't get the credit of the English team যে English team he is the backbone behind all the success of the English national team আর ও কিন্তু একটা লিডারশিপ গ্রুপ হিসেবে কিন্তু he would be in the leadership group যেটা আমি মনে করি because he's the captain of the team. I'm actually baffled as to why he's not the captain. I would have actually wanted him to be in the captaincy shoes. So I think our middle order হবে কি শানুর ভাই মানে if you see মানে when you're talking about KKR এর middle order you have the likes of the power hitters in Narayan power hitters in Russell and Morgan আবার you have some grafter in their captain which is the captain কিন্তু ভাই মানে ভালো করে দীনেশ কার্তিক যখনই খেলে হি ক্যান প্লে ইন বোথ রোলস ও কিন্তু মনে করেন 34-5 ওই রোলও খেলতে পারবে আবার মনে করেন ইউ নিড সামওয়ান টু হিট দ্য বল আউট অফ দ্য স্ট্যান্ডস লাস্ট 10 বল খেলতে সো হি ক্যান ডু দ্যাট রোল এজ ওয়েল আর ওদের প্রথম দিকে কিন্তু ভাই মানে পারফেক্টলি সুটেড টিম মানে দে হ্যাভ সামওয়ান লাইক নারায়ণ হু ইজ হিট এন্ড মিস নারায়ণকে বলাই হবে যে ইউ গো এন্ড হিট ইট মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট কত রান কি করেন ওর টার্গেট হবে আমি 20 রান করবো ইন 6-7 বলস সো দ্যাট গিভস দেম আ স্টার্ট সো এরপরে দে এন্ড আমি ওদের যেটা শানুর ভাইয়ের অনেক ফেভারিট হলো পৃথ্বী শ আমার আবার অনেক ফেভারিট হলো আই এম আ হিউজ ফ্যান অফ শুভমান গিল ভাই মানে আমি হিউজ ফ্যান শুভমান গিল আমি মনে করি এই আইপিএল থেকে যদি একটা ব্রেক থ্রু স্টার আসতে পারে মানে হি উড টপ মাই লিস্ট এন্ড যে জিনিসটা ভালো করছে এবার কেকেআর নরমালি ওকে লাস্ট সিজনে দেখা গেছে যে হি ইজ ব্যাটিং এট নাম্বার 4 বা নাম্বার 5 আই থিংক ইটস ওয়ে টু ডিপ ফর আ প্লেয়ার অফ হিজ ক্যালিবার ও যদি ওপেনিং করে আই থিংক পাওয়ার প্লেতে ওর যে রেঞ্জ অফ শটস দ্যাট উড কাম মানে দ্যাট উইল বেনিফিট হিম বিকজ ক্যাপস থাকবে সো চার মারতে পারবে ভালো এন্ড হি ইজ সামওয়ান যাকে মনে হয় আমার বলা হবে যে ইউ প্লে দি এন্টায়ার ইনিংস এন্ড পিপল অ্যারাউন্ড ইউ আর গোয়িং টু people around you are going to মানে take the onus of playing aggressive shots ওকে বলা হবে আপনি পুরো ইনিংস খেলেন সো আমি মনে করি ওর মধ্যে অ্যাবিলিটি আছে পুরো ইনিংস খেলার oh man Surya Kumar he is taking runs ball after ball after ball and fantastic I am hoping for a century from Surya Kumar Yadav. He's in your fantasy team right yes he is একটু আগে যে দেখে মনে হলো যে নারায়ণ কুড হার্ট হিজ ফিঙ্গার সো ওইখানে আবার let's see what happens let's see আসলে নারায়ণ গেলে কি আসলে মানে if Narayan doesn't perform ওরকম কোনো it's not a huge issue এটার কারণ হইলো যে ভাই he is everyone's captain মানে more than not সবারই ক্যাপ্টেন সো আমি সবসময় হোপ করি যে আমার ডিফারেন্সিয়ালস গুলো যেন ক্লিক করে বাকি তো ইউ জাস্ট হোপ যে যার বাকিগুলো আছে ওটা তো ইট উইল মানে ব্যালেন্স ইট আপ শানুর ভাই it makes sense শানু ভাই আপনাদের যদি একটা কোশ্চেন করা হতো রিগার্ডিং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ভাই আমরা সবসময় দেখি যে রোহিত শর্মা ইন মানে ফর ইন্ডিয়া হি প্লেজ সো ওয়েল ও কিন্তু আইপিএল ওভার দ্য লাস্ট 3 to 4 years এর পারফরম্যান্স কিন্তু ইন্ডিয়ার লেভেলে হচ্ছে না মানে why do you think that's the case I don't think he takes it seriously enough আমার মনে হয় he doesn't take it seriously মানে he's not consistent মানে I'm not going to say ও 70-80 মারে না প্রতি সিজনে একটা 90 করে ঠিক আছে 90 করে 50 করে বাট ইজ এক্সট্রিমলি ইনকনসিস্টেন্ট আর ইন্ডিয়াতে ইটস দি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড ও কিন্তু হি ইজ নেভার ইনকনসিস্টেন্ট right funny thing is he was voted as the greatest player of all time in the IPL কিছুদিন আগে I am shocked in a poll on ESPN আমাকে শানু ভাই who do you think is the best player of IPL of all time আপনাকে যদি বলা হতো if you could pick one MS Dhoni I would pick MS Dhoni I just have someone else in mind I think je whenever we talk about IPL and what IPL has done to him and to many people around him basically I would say it's Malinga for me it's Malinga IPL is IPL এর সাথে যখনই কথা বলি we talk about Malinga being the star and last year even though he was having a dreadful game until the last over and এমনি করে ওর উপর you saw the belief in Mumbai Indians in last over টা তাও ওকে দিছে and he won the game for respect to both the Mumbai Indians staff and the captains and every ওদের যে একটা they have this leadership group ওই leadership group কে কুডোস দিতে হবে
and Malinga তার আগে কিন্তু I think he had very bad figures, মানে 3 ওভারে 40 না কত রান দিছে, and then last ওভারে he won the game for them. For me it's Malinga. হ্যাঁ, that's another very good pick. আমার কাছে মালিঙ্গাকে আমি রাখতে পারছি না এই একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে মানে ও যখন এই সিজনে নেয়, and for me MS Dhoni has been there every single season and I think won the IPL the most times as well. I could be wrong. I think with that. no. I think that's Rohit. Rohit has won his 5. Rohit has won it 5 times. But ওই তো মানে MSD একদম শুরু থেকে he's been captain Being of a his captain, being a captain, he's brilliant. right. Captaincy material হিসেবে ওর মতো আরেকটা পাওয়া is very tough. And he's generally always performed when it matters, you know, when the going gets tough. মানে এখন obviously আমরা মানে একটা different MS ধোনিকে দেখি, so ওইটা আসলে that's not the original MS Dhoni. এখন he's past it, almost বলবো না, he's past it. There's a reason why he retired quietly. He's past it, but for me no, I think the other reason why he retired is because when he was not getting chances. তো chances পাচ্ছিল না, and I think Indian team has they have been looking out for his you know, you need someone to take over from him, ঠিক আছে? So আমার যেটা মনে হয় যে they have gone for KL Rahul over Pant. I think KL Rahul is a better batsman than Pant, কিন্তু better keeper than Pant নাকি আমি বলতে পারবো না, but having said that Panterও কিন্তু keeping issues আছে, so he's not a very good keeper either. আমি shocked যে ওরা কেন সান্ধু স্যামসনকে, why aren't they tempted by him? আমি always চিন্তা করি। I love his batting. I'm a big fan of Sanju Samson's batting. In fact, you were talking same about. I'm a huge fan of his batting. There's something about diminutive batsmen from India, like Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar. You know, they're all very flashy. You know, they have an extra bit of style about their batting. I just think it's something very Indian. মানে সবার মধ্যে এটা I haven't you seen cannot it, so. Yeah, true. So ওই জিনিসটাই quite enjoyable. Good start by Mumbai Indians despite losing the wicket. মানে সূর্যা আর রোহিতকে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওরা সেট, কিন্তু রোহিত তো এমনি প্রতিদিনই সেট হয়ে and then he gives his wicket away. Let's hope যে he doesn't do that today, মানে just for the sake of the game. Did you know that Rohit Sharma has a frailty of playing against Sunil Narine? Sunil Narine almost gets him out every game. There is this, I don't know what the record says, but I have seen it so many times that Sunil Narine always has one up over him, more often than not, always ends up getting his wicket. Yeah, that's a very good point. কিন্তু আবার রোহিত শর্মা রোহিত শর্মা has a fabulous record at Eden Gardens. True. এবং Eden Gardens পাইলে he doesn't stop hitting sixes. True. আমার কাছে I always feel like KKR have one of those sides যারা কয়েকটা খুব কি প্লেয়ারের উপর ডিপেন্ডেন্ট, and ওদের ওই প্লেয়ার গুলি ক্লিক না করলে there are days where they go horribly wrong, like either they will smash out of the park or they will get smashed, so you never know এটা I absolutely agree. কিন্তু আমার যে জিনিসটা মনে হয় যে এইবার only if their ওদের যদি মেইন যেটা আমি মনে করি উইকনেস ইজ देयर বোলিং, ইন্ডিয়ান বোলিং, ডোমেস্টিক বোলিং লাইনআপ, এখানে বলতে গেলে কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই। ইফ দে ক্যান কাম টু দি ফয়েল, তাহলে কিন্তু কেকেআর আর বিগ টিম ম্যান, উইদাউট আ শ্যাডো অফ আ ডাউট। আমি মনে করি সবাই বলে না যে রাজস্থান হ্যাভ দ্য বেস্ট ফোর ওভারসিজ প্লেয়ার্স, আমি মনে করি ওয়াই নট কেকেআর, বিকজ ইউ হ্যাভ রাসেল এন্ড ইউ হ্যাভ নারায়ণ, ওরা তো ম্যাচ উইনার্স any day. Then you have someone like Morgan,
And হ্যাঁ কামিন্স ইটস এ 50-50. আমি কামিন্সকে ওরকম টি-20 বোলার হিসেবে বলি না। আমি এখন একটা কথা বললে মানে আই উড অ্যাকচুয়ালি মানে আই ডোন্ট নো হোয়াট পিপল উইল সে। আমি আই এম আ হিউজ ফ্যান অফ লকি ফার্গুসন, মানে আচ্ছা হিউজ ফ্যান। হ্যাঁ, I would have মানে আমি লকিরে খেলাইতাম ওভার কামিন্স, বাট দে স্পেন্ড অ্যাবাউট 15 crores on কামিন্স, তো এই জন্য মনে হয় কামিন্সকে খেলানো হবে। হুম, এই আই ডোন্ট নো শানুর ভাই, ইফ ইউ স দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, আমার অনেকজনের অনেক বল ফেভারিট হবে। আমার আপনি যদি বলেন আমার ফেভারিট বোলারকেই, আই উড সে মাই ফেভারিট বোলার স্টার কিন্তু একটা বোল্ড করছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে, উইচ ওয়াজ টু বেন স্টোকস। আই থিঙ্ক অনেকজন বলছে দ্যাট ওয়াজ দ্য বল অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বিকজ হ্যাঁ ইট ওয়াজ, কিন্তু আমার জন্য বল অফ দ্য টুর্নামেন্ট ছিল লকি ফার্গুসন টু ফ্যাফ ডুপ্লেসি। মানে সিন্স আই এম আ সাউথ আফ্রিকান ফ্যান, সো I remember that very well. And it's not about that ball. It's about the ball, মানে prior to the ball that got the wicket. ও লাস্ট বলে একটা বাউন্সার মাইরা, what happened is he made sure যে Faf was already in his back foot. তারপর গিয়ে একটা ইয়র্কার মারছে and it was over. বুঝছেন? So yeah, yeah. এই জিনিসটা I think যে মানে ওই জিনিসটা caught my eye a lot. হ্যাঁ ট্রু 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 এনিওয়েজ লাস্ট ওভারে কিন্তু রোহিত শর্মা and in fact this over Rohit Sharma is just making Getting a to the mess. groove. Leg sided playing those pull shots and Rohit Sharma pull when he pulls it stays হ্যাঁ, hit. he pulls it. It stays hit. It goes out of the ground. I'm gonna ask the viewers যারা আমাদের দেখছে তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে আজকের ম্যাচে স্কোর কত হতে পারে। প্রথম ইনিংসে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স এর মধ্যে এখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ব্যাটিং করছে। কলকাতা টসে জয়লাভ করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ব্যাটিং এ পাঠিয়ে দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত 4.2 ওভার শেষে 41 রান হয়েছে। আমার ধারণা আজকে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স যদি এভাবে ব্যাট করতে থাকে ওরা 200 রান অনায়াসে করবে। ওদের যে ব্যাটিং ডেপথ সেটা বিবেচনা করে আমার মনে হয় ওরা 200 রান করতে পারবে। সো আলোক ঝলক আমাদের ইউটিউবে ঝলক কমেন্ট করছে যে অনলি শুভমান গিল আছে আমার ফ্যান্টাসি টিমে, কি যে হবে। ভাই শুভমান গিল আমারও আছে ভাই। আই হ্যাভ মানে আমি ওকে ভিসি দিছি, সো আই এম অলসো হোপিং যে হি ক্লিকস। আচ্ছা একটু যদি আকিব আমরা ভিউয়ারদের বলি মানে আইপিএল এর ফ্যান্টাসি টিমটা কিভাবে কাজ করে, বিকজ ইউ প্লে ইট, ইউ আর আ প্রো। তুমি কিছুদিন আগে একটা ফ্যান্টাসি টিমের একটা টুর্নামেন্ট বেসিক্যালি দ্য মোস্ট the thanks a lot for the overwhelming words. Honestly it's all about the fact যে how do you think about the entire team. যখন একটা টিম করবেন don't think about that game only, think about কালকে কি খেলা আছে। and মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা হলো আপনি যখন একটা ট্রান্সফার বাদ দিবেন, ইউ কিপ দ্যাট ইনটু নোটিস যে আজকে যে প্লেয়ারটাকে সরাবো ওর কি নেক্সট 2-3 দিনে খেলা আছে নাকি। যদি নেক্সট 2-3 দিনে খেলা থাকে দেন ইউ কিপ হিম, অর যদি এরকম থাকে যে নেক্সট 2-3 দিনে খেলা নাই দেন ইউ সে যে হি হ্যাজ টু গো। সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন প্লেয়ারটা কোন দিন ক্লিক করবে, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এন্ড কিপ অ্যান আই অন দ্য শিডিউল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যে জিনিসটা মনে করি, যেটা মানুষ অত একটা ক্রেডিট দেয়, শিডিউল দেখে টিম মারা, যে এই প্লেয়ারটা আজকে মানে আজকে যেমন সাপোজ আমি যেটা করছি, আই হ্যাভ গন ফর শুভমান গিল এন্ড সুনীল নারায়ণ। ইটস বিকজ আমি কিন্তু মুম্বাইয়ের কেউ নিতে পারতাম আজকে, কিন্তু আমি মুম্বাইয়ের কেউ নেই বিকজ মুম্বাইয়ের নেক্সট খেলা ইজ অন দ্য 10th গেম, কিন্তু কলকাতার নেক্সট খেলা ইজ অন দ্য 8th গেম। সো এই জন্য আই হ্যাভ গন ফর কলকাতা প্লেয়ার, সো দ্যাট আমি 8 তারিখে জানি খেলা 8 তারিখে খেলাতে পারে। আবার আই থিঙ্ক মানে 8th ম্যাচে খেলাতে পারে, আবার 12th ম্যাচে ওদের খেলা আছে। সো ইউ হ্যাভ টু সি যখন তুমি একটা প্লেয়ার নিচ্ছ হাউ মেনি গেমস ক্যান ইউ গিভ। মানে হোয়াট ইউ ডু ইজ তুমি 5-6টা গেম বা 7-8টা গেম একসাথে ধরো এন্ড সি যে এই টিমের কয়টা খেলা আছে, ওই টিম থেকে ইউ টেক প্লেয়ার্স a bit more than other team. That's the thing. And most important is to go with differentiates. যেমন আজকে আমার hope is against Surya Kumar Yadav, because Surya Kumar Yadav basically কেউই না। So if he clicks I get all the points. মানে খুব কম মানুষের সূর্য কুমার যাদব আছে, সো হোপিং যে কোনো মতে ক্লিক করে পুরো পয়েন্টসটা পাওয়া যায়। বুঝছেন শামিম ভাই? When it comes to these sort of decisions, it's different from the FPL, right? Fantasy Premier League আমরা যেরকম যখন ফুটবল একটা করি তখন আমাদের কিন্তু FPL টা একটু আলাদা আলাদা টাইপের হয়। এইটা হচ্ছে প্রত্যেক ম্যাচে আমাদের চেঞ্জ করতে হয়, রাইট? এভরি ম্যাচ we have to change it. প্রতি ম্যাচে চেঞ্জ করতে হয় শামিম ভাই। জিনিসটা কি there are 110 subs and মানে for the 56
গ্রুপ স্টেজ গেমস। তো ফার্স্ট অফ অল 56 গ্রুপ স্টেজ গেমস এর প্রথম ম্যাচে তো তোমাকে ফ্রি ট্রান্সফার দেওয়া হলো। বাকি 55টা গেমস এর জন্য ইউ হ্যাভ 55টা গেমস এর জন্য ইউ হ্যাভ 110 সাবস। তো দ্যাটস অন অ্যান এভারেজ 2 সাবস পার গেম। ঠিক আছে, যেমন আমি গতকাল একটা সাব করছি, আজকে আবার একটা করছি, কালকে হইতে পারে একটা করবো। সো দ্য থিং ইজ, একদিন 3টা করলে আরেকদিন একটা, বা অনেক সময় আছে একদিন 4টা করে রাখলা, পরের দিন সাবই করলা না। সো ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ পারসিভ যে কোন টিমের উপর প্লেয়ার এর উপর আমার গ্যাম্বল করলে ঠিক আছে। বাট মেক শিওর যে ইউ হ্যাভ প্ল্যানস ইন হেড যে এই প্লেয়ারটা কুড ক্লিক, এন্ড ডু নট অলওয়েজ গো ফর দ্য ওয়ান্স এভরিওয়ান উইল গো ফর। তাইলে আর হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? তাহলে তো এভরিওয়ান ইজ ইনএভিটেবলি গোইং টু গো ফর। রাইট। একটু আবার ম্যাচে আসি। সূর্য কুমার নাও playing those lovely leg side shots. I can't think of a better leg side hitting pair in world cricket right now than Surya Kumar Yadav and Rohit Sharma. Both are so elegant on the leg side. It also Surya Kumar had a bit of power about it. Got into position early and then read the spin, played with the spin, and Sunil Narayan is probably also wondering, what he should do. In no time, তারা কিন্তু 52 for 1. And Mohammad Naim Hassan, খুব ইন্টারেস্টিং, এই কমেন্ট আই এক্সপেক্টেড, ফিক্সিং আইপিএল ফিক্সিং। সো হিজ সিং যে এই ফিক্সিং টুর্নামেন্টের জন্য ক্রিকেট থেকে ইন্টারেস্ট কমে গেছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, যদি আইপিএল ফিক্সড হয়, হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ দি আদার ফ্র্যাঞ্চাইজ বেসড টুর্নামেন্টস? ঠিক আছে, মোহাম্মদ নাইম এন্ড I could say something which will make everyone laugh, বা মানুষ চেতে পারে। You know why IPL is fixed? Why? Because of us. কারণ আমরা আইপিএল কি খেলা দেখার জন্য দেখি না, এন্টারটেইনমেন্টের জন্য দেখি? খেলা তো এন্টারটেইনমেন্টের জন্য দেখি নাকি? হ্যাঁ, কিন্তু জিনিসটা হলো শানুর ভাই, এখন সাপোজ আপনি যাই বলেন, অন দি আদার হ্যান্ড এমন যদি হইতো যে খেলা ওয়ান সাইডেড হচ্ছে প্রত্যেক ম্যাচ, ইউ উড লুজ ইন্টারেস্ট, উডন্ট ইউ? উড। চলতেছে এই কারণে বিকজ ইটস রিগড, এন্ড দিস ইজ নট দি অনলি টুর্নামেন্ট ইটস রিগড। অন্য কোনো টুর্নামেন্ট কি রিগ না? আই থিঙ্ক প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ইজ রিগড, অনেস্টলি শানুর ভাই। আই উড বি শকড ইফ ইটস নট রিগড। যেমন একটা সত্যি কথা বলি শানুর ভাই, ঠিক আছে, I thought যে CPL was rigged as well, honestly, because আর্সেনালের খেলা কি rigged? প্রিমিয়ার লিগ is not rigged. I'm not talking about the football tournaments. Cricket tournaments কয়েকটা rigged. হ্যাঁ? Yeah. I'm just messing around. I know they're not rigged. But go on about CPL. সো আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে এবার সিপিএল টা রিগ ছিল, বিকজ হাউ কাম ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স উইন এভরি গেম? হ্যাঁ, বুঝলাম দে হ্যাভ আ ফ্যান্টাস্টিক টিম, বাট প্রত্যেকটা ম্যাচ জিতছে। লাইক, আর ইউ সিরিয়াস? এন্ড দেন সেন্ট লুসিয়া জুকস গট ইনটু দ্য ফাইনাল, ঠিক আছে, এন্ড দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি বিন বট বাই যে নেস ওয়াডিয়া, দ্যাট ইজ দ্য ওনার অফ Kings 11 Punjab as well. They got into the final with them. What a fantastic story. KKR দুজন ইন্ডিয়ানই, and they went to the final. Wow. So when it comes to this game, আজকের ম্যাচ, what's your prediction? Who do you think is আমার prediction is যে I think it's going to be very tough. It all depends on Mumbai কত রান করে শানু ভাই, বুঝছেন? বিকজ কেন বলতেছি মুম্বাই রান করার উপর ডিপেন্ড করে, বিকজ ইফ মুম্বাই ক্যান স্কোর এনিথিং অ্যাবাভ 200 আর আপ করলে ভাই কলকাতার জন্য টাফ হয়ে যাবে। বিকজ হয় কি, এত রানের প্রেশার নিয়ে খেলা ইজ ভেরি টাফ। 180 আর এই পিচ কিন্তু 200 রান করার মতো পিচ না। ইটস নট শারজা। কালকে যেরকম পিচ ছিল যে ভাই ইউ ক্যান অলমোস্ট হিট, ওই মিডল অফ দ্য ব্যাট না, এজ অফ দ্য ব্যাট লাগলে 6 হইতেছে। আজকে কিন্তু এটা হবে না। সো এত রান যদি করে ফেলে, ইটস গোইং টু বি টাফ। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, if you have players like Morgan and Russell, no pitch is big enough. True. আজকে এই ফার্স্ট 6 ওভারস দেখার পরে what do you make of it? পাওয়ার প্লে গুলিতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কেমন খেললো? They're 59 for 1. Kolkata Knight Riders bowling টা নিয়ে if you assess it as well.
কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং এর থেকে তো ভাই, যেটা আমি আপনাকে আগেই বলছি যে ওদের দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ বোলিং লাইনআপ, ঠিক আছে? অলরাউন্ডার এন্ড দে আর বেসিক্যালি ফুল অফ অলরাউন্ডার্স এন্ড ইন্ডিয়ান ইনএক্সপিরিয়েন্স। আই উড লাইক টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড ইনএক্সপিরিয়েন্স বোলার্স, বিকজ কেউ তো এক্সপিরিয়েন্স না। আপনি প্রাসিদ কৃষ্ণা খেলান, আপনি সন্দীপ ওয়ারিয়ার খেলান, আপনি শিবম মাভি খেলান, আপনি নাগারকোটি। আই লাইক নাগারকোটি a lot. I'm shocked that নাগারকোটি খেলতেছে না, because he bowls a heavy ball and express bowlers. So and নাগারকোটি is also a very good number 8 batsman. He can bat as well. So আমি shocked that নাগারকোটিকে কেন চান্স দেওয়া হয়নি ওরকম ভাবে। He deserved a run in the team. কিন্তু শানুর ভাই, এগুলোর মধ্যে কোনো কিছু যদি কমন থাকে, দে আর নট এক্সপিরিয়েন্স। এন্ড ওদের টিমে একটাই এক্সপিরিয়েন্স বোলার আছে, দ্যাটস কুলদীপ যাদব। কিন্তু কুলদীপ যাদব হ্যাজেন্ট ফাউন্ড হিজ ফর্ম অফ 2 years ব্যাক, যখন হি ওয়াজ দ্য মেইন বোলার অফ দ্য ইন্ডিয়ান টিম, হু ইউজ টু গেট উইকেটস অন নিউজিল্যান্ডের পিচে গিয়ে হি ইউজ টু গেট উইকেটস। তারপর হি ইউজ টু গেট উইকেটস অন দ্য পিচ অফ সাউথ আফ্রিকা as well. এখন কিন্তু এটা হচ্ছেই না। লাস্ট সিজন we saw someone like Moeen Ali absolutely smash him to pieces. মানে there was this over যেখানে মানে Moeen Ali took over 25 runs in his over, and now we don't think about Moeen Ali as someone who could take a bowler to pieces, and he actually did. And Kuldeep Yadav, despite being so experienced, ও কিন্তু লাইন এন্ড লেংথ চেঞ্জ করে নাই। এই জিনিসটা ইমপ্রুভ করা উচিত আমি মনে করি। ও সবসময় একটু একই লাইন এন্ড লেংথ বোলিং করে। আই এম ওয়ান অফ দোজ গাইজ হু মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমায়ার্ড হিম আ লট। কিন্তু মানে আমার বোলার ব্যাপারে কি, মানে যখনই আমি দেখি যে বোলার নতুন কিছু ট্রাই করতেছে না, তখনই না আই এম লাইক যে ভাই ইটস দ্য সেম ওল্ড। বিকজ আমি যদি একটা বোলারের কথা একটু বলি, I think Rabada has improved so much, because IPL আসার আগে, before he was a part of IPL, or কিন্তু he only had that মানে fast ball. এখন কিন্তু he has that slower ball as well. Talking about slower balls, oh my goodness. Rohit has that gone out of the stadium. He read it even before Russell released it. That's how he was against that slower ball. And Russell, when you see his expression right now, he's sweating. ও নিজেও জানে যে আমার কিচ্ছু করার নেই এখানে, I'm just gonna take it. পরপর যদি আরো একটা I will not be surprised. Rohit Sharma is on one of those forms today যেখানে দেখে মনে হয় he's just gonna get all the runs all by himself. Something like that. It looks so easy. Like 6.5 over 70 runs, Rohit Sharma on 37 from 24. You feel like Rohit Sharma matro batting korte namse, mane he's not broken a sweat. Onnono shobai ghamay tamay ekakar. Rohit Sharma ke dekhe mone hocche he's batting on cloud 9, on a different level, on a different pedestal altogether. Exactly. না শানুর ভাই, জিনিসটা কি এখানে না রোহিত শর্মা থেকেও রাসেলকে ডিসক্রেডিট দিব। মানে রাসেল ডাজন্ট হ্যাভ 140-145 ক্লিকস, মানে বোলিং স্পিড তো এত না। why would you bowl মানে রোহিত শর্মাকে if you're telling him to pull, ভাই that's a big mistake. মানে you cannot allow him to pull. আর এই পেসে ওকে পুল করতে দিলে তো he would smash it, ঠিক না? it's Russell's fault honestly, শানু ভাই। True. But then other options আছে? Does KKR have any options? I think they could, মানে আমি যে জিনিসটা মনে করি যে রোহিত শর্মার যদি একটাই প্রবলেম থাকে, he has a problem with the leggy, বুঝছেন? the ball coming inside, ও এটা মিস করে। even though that's মানে normal with all of the right handers, because গুগলি মারলে তো একটা প্রবলেম হয়, কিন্তু রোহিত শর্মার কিন্তু he has always had a problem with the leg spinner. So I think, but ওদের তো কোনো leg spinner নাই as far as I know. I don't think Kolkata has a leg spinner amongst their ranks. They actually don't. They let Chawla go, and ওই চাওলাই কিন্তু উইকেট নিছিল শানুর ভাই রোহিত শর্মারটা লাস্ট গেমে। So this could bite them back actually. Let's see, Kuldeep could be an option. Left arm, কিন্তু left arm তো এই পিচে they could have the left arm bowler, since কোনো left handed batsman নাই, that could be a trick up their sleeve. Because আমি one of the ball of the World Cup যেটা we don't talk about much is the Kuldeep Yadav ball to I think Babar Azam. That was
The ball just came inside out of nowhere. And he was looking for the spin. It was going to turn, but it didn't turn. It just went inside. I think ওই বলটা obviously it's very tough to go for that. But if he can work that, I thought Kuldeep আসবে. And talking about Kuldeep is here. Since দুইটা right-handed batsman so because left-handed batsman it's very easy. Kuldeep যদি left-handed batsman থেকে easy to hit on his leg side. So it's a good idea from Kuldeep. কিন্তু আমার যে জিনিসটা মনে হয় শানুর ভাই কেকেআর কে প্রতি ম্যাচে দেখবেন যে এরকম 180 190 রান কনসিড করবে বুঝছেন বিকজ ফার্স্ট অফ অল উইকেট টেকার নাই একদম ইউ ক্যানট কাউন্ট অন সামওয়ান যেমন দিল্লিতে ইউ ক্যান কাউন্ট অন রাবাডা রাজস্থানে ইউ ক্যান কাউন্ট অন আর্চার চেন্নাইতে ইউ হ্যাভ লোডস অফ বোলার্স টু কাউন্ট অন স্যাম কারান আছে ইংগিডি আছে দীপক চাহার আছে প্রত্যেকটা টিমে আমি মনে করি কেউ না কেউ আছে আমি just Kolkata, I don't see someone as a genuine wicket taker. Wicket nibe, and it's not Cummins. Cummins দেখছেন এক ওভারে 15 দিছে. He was never someone that আমি অনেক রেট করতাম as a T20 bowler. One day তে is very good. Test তো he is fabulous. আমাকে যদি বলেন টেস্টের বেস্ট বোলার কে, he would probably be number 1 in my list. He is just a gem in terms of test. But what do you think of Cummins, Shamil bhai? I think he's a test bowler. I think he's a very good test bowler. Yeah. But I think he's also very underrated for some reason. Mitchell Stark, J. Puriman stardom by. Cummins is a different sort of bowler, but I don't think he gets that sort of reputation about him. But he's a very, very good test bowler. I think similarly, one day, white ball cricket, I don't think he has the game for that. To be a very good white ball cricketer, you need to have to be a very good white ball fast bowler. You need to have a very good Yorker, and for some reason, if you don't have that in your arsenal, then you're not gonna do well. So I feel like he is not bad, but he sort of suffers from the Dale Steyn issue. Dale Steyn also has a suited to red ball cricket, but in white ball cricket. And I also think that there's a hint of arrogance about this sort of bowlers. What a brilliant shot by Surya Kumar Yadav. Talking about shot, this is my favorite shot in cricket. Over extra cover. It's the toughest shot to hit in cricket. Yeah. And it's the most pleasing on the eye. Look at this. Fabulous. Speaking of inside out cover drives, who played the best inside out shots in your opinion? That's a tough one. Virat Kohli is one of them. Yes. Amar kache it's very easy, and that's Mohammad Yusuf. Yusuf was brilliant. কিন্তু ইউসুফ কিন্তু শানুর ভাই ও এক্সট্রা কাভার উপর দিয়ে মারার থেকে ও ডাউন দ্য গ্রাউন্ড বেশি মারতো, নট অলওয়েজ ওভার দ্য টপ ফর সিক্সের জন্য আই উড সে ইটস বিরাট, বাট আপনি যদি মনেন ডাউন দ্য গ্রাউন্ড বা ফর ফোর্স, মোহাম্মদ ইউসুফ ওয়াজ ফ্যাব। মোহাম্মদ ইউসুফ ইজ ব্রিলিয়েন্ট ভাই। আই এম ওয়ান অফ দোজ গাইজ যে ইউহানাকে লাইক করি এন্ড ইনজামামকে অনেক রেট করি। Yeah, Fahim is commenting, Rohit Sharma is definitely not a very fit player, but if you see his batting, it looks quite effortless. He's so agile, so elegant. He's been playing as an opener for the last 7 years, but see the evolution. I wish Tamim would be half as good as Rohit. Kotheke jani koi chole geche. He's like from point A theke ekta point niye just start kore. Last he just took a U-turn and then and he crashed. I don't get this whole তামিমের সাথে রোহিতের সম্পর্ক কোত্থেকে আসে ভাই, কোত্থেকে? প্লিজ this baffles me. Unfortunately, I don't want to burst his bubble, but honestly, Tamim is not as talented as Rohit Sharma ভাই। এটা শুনতে অনেক খারাপ লাগতে পারে, বাট এটাই সত্যি, ঠিক আছে? It's honestly talented batsman in world cricket, for fuck's sake. Rohit Sharma is the most talented batsman in world cricket. Get it through your head.
বুঝতে পারতেছে না রোহিত শর্মা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের এই মুহূর্তে সবথেকে ট্যালেন্টেড ব্যাটসম্যান। আর I think he's more talented than Virat Kohli, Shanu bhai. I am one of those guys. I think he's more talented. বিরাট He is, কোহলি he is, he is. বিরাট কোহলি হার্ড He is. ওয়ার্ক, বাট রোহিত শর্মা জাস্ট ট্যালেন্ট। মানে টেন্ডুলকার যাওয়ার সময় who was supposed to take that mantle টেন্ডুলকারের কাছে, supposed to be রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি নিয়ে নিছে because বিরাট কোহলি is hard work, but ওই ট্যালেন্টের দিক থেকে everybody rated রোহিত শর্মা as that big next big thing. আরো কয়েকটা কমেন্ট নেই। মাই ডেস্টিনেশন বলছে মোহাম্মদ আশরাফুল played inside out shot so many times against মুস্তাফিজ মুরলীধরন। হ্যাঁ, আশরাফুল again, মানে আশরাফুল in fact speaking of most talented batsman, বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড ব্যাটসম্যান যে আসছে মোহাম্মদ আশরাফ, উইদাউট আ ডাউট। মানে it feels, মানে I am so hurt যে it did not work out for him, বুঝছেন? মানে I was a child back then, and I think he scored a century against Sri Lanka. Na, he was what, 15? He was about 15. He was 16. Officially 16. ভাই মানে এখন কিন্তু শানুর ভাই এগুলো আসে 16 17, তখন কিন্তু it was something new যে ভাই 16 year old with the মানে against Sri Lanka। এখন আসে না বাংলাদেশের 16 17 বছরের ব্যাটসম্যান। এক্স্যাক্টলি মানে এখনো আসে না। And we are not talking about Sri Lanka of today. We are talking about the Sri Lanka of about 10 years. What 10 years? I think 15 years back. So তখন Sri Lanka used to be in World Cup finals. ঠিক আছে, ওরা 2007 World Cup final খেলছে। So it's no joke যে শ্রীলঙ্কার সাথে গিয়ে সেঞ্চুরি করা। ভাই মানে I'm just sad যে it never worked out. মানে to say যে মানে if we say যে বাংলাদেশের most talented batsman কে, এখানে it's not even debatable. বুঝছেন শানু ভাই, it's not debatable. It is মোহাম্মদ আশরাফুল, it's not debatable. হ্যাঁ, এবং আমাদের যেটা মানে সত্যি করে বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে when it comes to cricket overall, মানে টি-20 ক্রিকেটের জন্য অনেক সময় ন্যাচারাল ট্যালেন্টটা কিন্তু ঢাকা পড়ে যায়। কারণ আগেকার জেনারেশন আমরা দেখতাম যে ক্রিকেটার্স মানে টু প্লে ক্রিকেট সিক্স প্যাক অ্যাবস দরকার ছিল না, ইউ ডিডন্ট হ্যাভ দিস ফিটনেস থিং যেটা এখন সব ক্রিকেটাররাই অবসেসড যে ফিট হতে হবে। আগেকার ক্রিকেটাররা দেয়ার ওয়াজ আর্জুনা রানাতুঙ্গা, দেয়ার ওয়াজ আকরাম খান, দেয়ার ওয়াজ ইনজামামুল হক, কিন্তু ওরা কেন চান্স পাইতো? বিকজ দে ওয়ার ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স, ইউ ডিডন্ট হ্যাভ টু। এন্ড ইনজামাম তো বলছে না যে একটা ওয়ার্ল্ড কাপে হি লস্ট লাইক আ লট অফ ওয়েট and then he had a very shit World Cup. So eventually যেটা দাঁড়াইলো যে it doesn't matter, মানে ফিটনেসটা এখনকার ক্রিকেটারদের মান্ত্রাটা যদি বলি তাহলে সেটা একটু অন্যরকম, যে তারা ফিটনেসে ফোকাস করে বিকজ ফিল্ডিং এখন অনেক বড় একটা ফ্যাসেট ক্রিকেটের মধ্যে। বাট ওই ট্যালেন্টটা না, মানে আগেকার ফাস্ট বোলারদেরও যে ট্যালেন্টেড ফাস্ট বোলার আগে আমরা দেখতাম, যে ট্যালেন্টেড স্পিনার আমরা দেখতাম, ওই ট্যালেন্টেড জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে কমে আসতেছে। আমরা কিন্তু হার্ড ওয়ার্কের দিকে বেশি যাচ্ছি, যে somebody like Rohit Sharma and Virat Kohli, perfect example. Sharma is not, মানে ওরে দেখেও বোঝা যায় he's a little মানে chubby compared to Rohit Sharma, but Sharma's batting is just, আবির রহমান যেরকম তামিম ইকবালকে নিয়ে বলতেছে, ভাই তামিমকে কাউকে আমরা তো গালি দেওয়ার জন্য বলতেছি না, মানে তামিম ইজ বাংলাদেশের statistically he's Bangladesh's best batsman, সেটা করার পিছনে he had to work hard for it. So anyways, ঝলকের আরো কমেন্ট আসি, both of guys, what do you think of প্রবীণ তাম্বে? আচ্ছা, প্রবীণ তাম্বেকে নিয়ে জানতে চাচ্ছে কাজী তৌহিদ হোসেন, বলছে what is the secret of Steven Smith, is it hard work or something else? এটা না খুব ইন্টারেস্টিং কাজী তৌহিদের কোশ্চেনটা, এটাই আমরা আগে আসি। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে স্টিভেন স্মিথেরটা হ্যাজ টু বি ট্যালেন্ট। কারণ কি, মানে ওয়াই ইজ ইট ট্যালেন্ট? বিকজ ও আগে একটা স্পিনার ছিল, ঠিক আছে? সো ও যখন ফার্স্টে অস্ট্রেলিয়ান টিমে চান্স পায়, হি ইউজ টু বি এ স্পিনার। সো ট্যালেন্ট না থাকলে ইউ ক্যানট বি আ ব্যাটসম্যান লাইক দিস, মানে হু ক্যান স্কোর 200 ফর ফান, ঠিক আছে? সো আমি মনে করি স্টিভেন স্মিথেরটা ট্যালেন্ট তো ফর শিওর, হার্ড ওয়ার্ক আছে, কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি ট্যালেন্ট। বিকজ ও যে জিনিসটা পারফেকশন আনছে, যে জিনিসটা আমি মনে করি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কেউই পারে না, দ্যাট ইজ আপনি যতই অফ সাইডে বোলিং করেন না কেন, হি উইল অলওয়েজ ফাইন্ড ইউ ওয়ে অফ হিটিং ইন দ্য লেফট সাইড, নো মানে অন দ্য লেগ সাইড।
somehow or the other he does it. And মানে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যদি আমার কেউকে মানে আমি মনে করি যে ওর গেমটা পুরো চেঞ্জ করছে, মানে ফ্রম বিইং আ উইকেট কিপার, সরি মাই ব্যাড, ফ্রম বিইং আ স্পিনার, লেগ স্পিনার, টু টু বিইং দিস গাই, যে আমি যখন ওকে ফার্স্ট রাজস্থান রয়্যালসে দেখছি, হি ইউজ টু বি দিস গাই যে 4 ডাউন নামতো এন্ড হি ইউজ টু হিট ইট আউট অফ দ্য স্টেডিয়াম। ওই রোলটা কিন্তু এখন আরো প্লে করে না শানুন ভাই, ঠিক আছে? হি ইজ মোর অফ দিস গাই হু টেক সিঙ্গলস এন্ড ডাবলস এন্ড দেন ইনিংস বুঝে খেলে। আই লাভ দিস মানে ফর্ম অফ স্টিভেন স্মিথ আ লট মোর। মানে আমি মনে করি যে মানে ইফ ইউ টেল মি যে ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে বেস্ট টেস্ট ব্যাটসম্যান কে, শানুর ভাই আই উড পুট হিজ নেম মানে ইন নাম্বার 1। মানে আই থিংক রোহিত শর্মা থেকেও মানে আই থিংক স্টিভেন স্মিথ টপস দ্য লট ফর মি। এন্ড ইউ ডোন্ট বিকাম, আপনি ভালো টি-20 ব্যাটসম্যান হইতে পারবেন, ভালো ওয়ানডে ব্যাটসম্যান হইতে পারবেন, ভালো টেস্ট ব্যাটসম্যান হইতে পারবেন না আনলেস মানে মানে ফ্রম লেগ স্পিনার, যে আগে একটা জাস্ট লেগ স্পিনার ছিল, থ্রু জাস্ট হার্ড ওয়ার্ক। There has to be talent, but he has definitely worked hard for it. আর আর আরেকটা জিনিস যদি বলি, মানে if you see Steven Smith মানে স্ট্যাচার 10 years back, he used to be very bulky. এখন কিন্তু he is very slim, দেখলে বুঝবেনই না যে how much he is মানে lost weight. So ওই হিসাবে that is the way of hard work as well. নাইলে কিন্তু এত easily it's not easy to lean down so much, because আগে he had those cheekbones. এখন কিন্তু he is very fit as a player, and ও কিন্তু as a fielder I think he's a very good fielder as well. So I'm মনে করি without a shadow of a doubt it's talent. হ্যাঁ, true. Speaking of talent, ওই প্রবীণ তাম্বে নিয়ে যে কোয়েশ্চেনটা, I'm not familiar with this player প্রবীণ তাম্বে, please একটু যদি if you enlighten me and the rest of the people. Praveen Tambe is this guy who used to play for Rajasthan Royals. He's actually মানে এখন he's about 41-42 years old. Okay, but I think he's one of those guys who has a hat trick in IPL. I mean, that is one of his honors that he has. He's one of those players who has a hat trick in IPL. So ওই জিনিসটা ক্রেডিট দিব, বাট হি ইজ নেভার বিন সামওয়ান যে অনেক ভালো। রাজস্থানের সময় অনেক ভালো করতো, বিকজ আমরা আগের রাজস্থান, এখন রাজস্থান কিন্তু আগের রাজস্থানের ওই ইটা নাই, বিকজ আগে রাজস্থান ইউজ টু বি দিস গাই যে নিউ প্লেয়ার এখনো চান্স দিচ্ছে, ডেফিনেটলি চান্স দিচ্ছে, কিন্তু আগের মতো কিন্তু না। আর আই থিঙ্ক হিজ ক্যারিয়ার হ্যাজ গন ব্যাকওয়ার্ডস। আর ও এই সিজনে হি প্লেড সিপিএল for Trinbago Knight Riders. He picked some wickets. I think that is one part of the reason why he's not him being able to play for KKR, because Indian Premier League একটা rule আছে যে if you're playing franchise cricket outside, you are not viable to play for IPL. So ওই হিসাবে কিন্তু প্রবীণ তাম্বের আমি ওরকম ভাবে রেট করি, ভালো স্পিনার ছিল। আমি প্রবীণ তাম্বে থেকে I used to like রাজাত ভাটিয়া a lot. I don't know শানুর ভাই চিনেন নাকি? He used to be this guy অনেক I forgot what he does. না রাজস্থান রয়্যাল, হি ইউজ টু প্লে ফর কেকেআর, পরে রাজস্থান রয়্যালসে খেলতো। মানে মনে করেন ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট almost মানে মনে হইতেছিল আই গট আউট, বুঝছেন শানুর ভাই? মানে এরকমই হয় আসলে খেললে, যে মনে হয় আই গট আউট, ও মাই গুডনেস। সো যেটা বলতেছিলাম রাজাত ভাটিয়া, মানে থিঙ্ক অ্যাবাউট আ বোলার হু ডাজন্ট গিভ ইউ এনি কাইন্ড অফ পেস। মনে করেন হি বোলস এট 50, মানে ওর বোলিং স্পিড ইজ 50, ঠিক আছে? হি ইউজ টু গিভ ইউ নো পেস। তো আসলে হয়তো কি মানে ও মিডল অর্ডারে করতো, মিডল অর্ডারে মানুষ অনেক সময় পিপল ইউজ টু থিঙ্ক যে উইকলিং তোকে মারতে যাইতো, এন্ড সিন্স হি হ্যাজ নো পেস, তো ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের তো মানে ওকে দেখলে হি হ্যাজ দ্য মানে ওর লাইন এন্ড লেংথে কি গুড লেংথে বোলিং করতো, সো ইউ উড অবভিয়াসলি থিঙ্ক যে ওকে আই উড হিট হিম আউট অফ দ্য স্টেডিয়াম, ঠিক আছে? বিকজ এত স্লো বোলিং করতেছে, আর একদম গুড লেংথে মানে স্লটে বল দিত, বুঝছেন? সো হোয়াট ইউজ টু হ্যাপেন ইজ যে ওকে সবাই মারতে গিয়ে আউট হইত, বুঝছেন? হাউএভার ওর বেস জিনিস ছিল যে ও 2-3টা বল মাঝে মাঝে ভালো লেংথে বোলিং করার কারণে এই হোয়াট ইউজ টু হ্যাপেন ইজ যে বাই দ্য ওয়ে ওইটা ফ্রি হিট ছিল শানুর ভাই, যেটা নিয়ে আমরা উই ওয়ার ওয়ারিড। free hit. Surya should have hit a 6, মানে বলটা তো বাজে ছিল, ফুলটা ইজি ছিল on his মানে লেগ সাইড, he should have smashed it for 6. However, anyways, as I was going, তো রাজাত ভাটিয়ার জিনিসটা কি ছিল, লাইন এন্ড লেংথ এমনি ভালো ছিল, লো তো, সো যখন হইতো কি 2-3টা ডট বল হইলে নেক্সট অপশন এভরিওয়ান ইউজ টু থিঙ্ক দিস যে আই এম গোনা হিট হিম ফর 6, 6টা মারতে গিয়ে নাইলে ইনসাইড এজ হইতো, আর নাইলে লং অফে ক্যাচ হইতো,
লং অফের থেকে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ হইতো মিড উইকেট আর মনে করেন স্কোয়ার লেগে, বিকজ বল এমনি আসতো, সো ইট ইজিয়ার ফর মানে স্লো বল হইলে ইট ইজিয়ার ফর ইউ টু হিট অন দ্য লেগ সাইড, সো লেগ সাইডে মারতে গিয়ে বেশিরভাগ সবাই আউট হইতো ওর বল। আই রিমেম্বার হিম মানে ফ্রম মাই ফার্স্ট আইপিএল, আই এম ওয়ান অফ দোজ গাইজ যে আইপিএল ফার্স্ট গেম থেকে ফলো করতেছি, বুঝছেন না? আই এম এ হিউজ ক্রিকেট ফ্যান। আমি খালি আইপিএল না, আমি অল কাইন্ডস অফ ক্রিকেট অ্যাডমায়ার করি। আমার কয়েকটা ফুটবল কমেন্টস ফ্যানরা আসে। শুনলে আবার বলবে যে ফুটবল ওভার ক্রিকেট নাকি। আমার কয়েকটা কমেন্টস আসে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি আকিব, বাট বেশ অনেকগুলো কমেন্ট চলে আসছে, সো জাস্ট কুইকলি টেক দেম। মাহমুদুল ইসলাম আর বলছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং দ্যাট কামিন্স উইল ফ্লপ দিস ইয়ার, হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক? I wouldn't be shocked. I wouldn't be shocked at all because আমি মনে করি কামিন্সকে যদি আপনি if you're মানে ব্যাংকিং অন হিম যে ও লাস্ট 2 ওভার করবে, হ্যাঁ he could fetch you wickets, but মানে you can also tonk him for sixes. তো আমি মনে করি, don't get me wrong, I would choose a bowler যে লাস্ট 2 ওভারে আমাকে 14-15 রান কনসিড করবে বা 20 রান কনসিড করবে, এর চেয়ে বেশি না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট আ বোলার যে 2 ওভারে 30 রান দিবে বা 35 রান দিয়ে 2টা উইকেট দিবে, বিকজ লাস্টের দিকে ইউ ডোন্ট নিড উইকেটস, ইউ নিড ডট বলস, ইউ নিড সিঙ্গেলস, বুঝছেন? সো কামিন্স ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ আ বোলার। আমি অ্যাকচুয়ালি শক যে কেন 15 crores দিয়ে কামিন্সকে কিনছে, মানে আর তার মধ্যে দে হ্যাভ সামওয়ান বেটার অ্যামং দেয়ার র‍্যাঙ্কস ইন ফার্গুসন র পেস প্লাস ফার্গুসনের যে জিনিসটা হলো আপনার, I think he has more pace than Cummins, and আমার ফার্গুসনে ভালো লাগে কি ইউ ওর যদি আপনি রান আপ দেখেন, ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট হিম টু বি আ বোলার যে 145 ক্লিকস, ও আউট অফ নোওয়্যার হি পিকস আপ হিজ পেস, ও কিন্তু অনেক শর্ট রান আপ করে, আর রান আপ দেখলে বোঝা যায় না যে হি উড বি সামওয়ান যে 145 150 ক্লিক, তো অল অফ আ সাডেন যখন বলটা বাউন্স করে না, ইটস ভেরি টাফ টু হিট। আর আর ও এট দ্য ডেতেও অনেক ভালো, বিকজ হি হ্যাজ দোজ ভ্যারিয়েশন ওর ওয়ান অফ হিজ ডেলিভারি যেগুলো হলো স্লো ডেলিভারি কিন্তু ভেরি হার্ড টু পিক। এটা কিন্তু আমরা এই লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপেও দেখছি, হি ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। মানে অনেকজনের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমেও ছিল না, মানে আমার ওয়ার্ল্ড কাপ বেস্ট, মানে এই ওয়ার্ল্ড কাপের মানে 11 হি ওয়াজ ইন দ্যাট, মানে হি ডিজার্ভ টু বি ইন দেয়ার, বিকজ উই অল এক্সপেক্টেড ট্রেন্ট বোল্ট টু বি দ্য ম্যান, বাট আমি মনে করি যে ট্রেন্ট বোল্ট থেকে হি হ্যাড আ বেটার ওয়ার্ল্ড কাপ অনেস্টলি, মানে talking about Ferguson. So Cummins কে I wouldn't be shocked যদি কামিন্স না ক্লিক করে, বিকজ কামিন্স কে ক্লিক করানো যাইতো যদি কামিন্স এর সাথে মনে করেন আরেকটা বোলার থাকতো, মানে সাপোজ ইউ হ্যাভ কামিন্স এন্ড রাবাডা টুগেদার, যখন দিল্লির আন্ডারে কিন্তু কামিন্স এন্ড রাবাডা একসাথে খেলতো, দ্যাট ইউজ টু ক্লিক, কারণ তখন কিন্তু তখন আবার ওটা কাজ করতো না কি শানুর ভাই, বিকজ তখন রাবাডা এই ডেথ বোলারটা ছিল না, সো ওরকম ভাবে কাজ করতো না। আপনি যদি বুমরা এন্ড কামিন্স একসাথে খেলেন, দ্যাট উড ওয়ার্ক, because Bumrah is the gun death bowler and you have Cummins around him. যে কামিন্স কে যদি ইফ ইউ ক্যান ইউজ কামিন্স যে আপনি 15th and 17th ওভার করাই দিবেন ওকে দিয়ে, বা 14th and 16th ওভার করে লাস্টের 4 ওভার অন্য কেউকে দিয়ে করাবেন, দ্যাট উড ওয়ার্ক। বাট হি ইজ নট সামওয়ান হু ইউ থিঙ্ক, মানে ফর দ্য মানি হি ইজ বিন বট ফর, ইউ ডোন্ট থিঙ্ক যে হি ইজ ওয়ার্থ দ্য মানি, প্লাস আই ডোন্ট সি হিম বিং আ উইকেট টেক যে ভাই উইকেট নিবে প্রতি ম্যাচ, ইউ ক্যান ব্যাংক অন হিম যেমনি আদার্স ক্যান ব্যাংক অন ডিফারেন্ট। মানে আমি মনে করি যে এক্সেপ্ট ফর আরসিবি or except for RCB, I think আর কেউর এই ডেথ বোলিং এর প্রবলেমটা নাই। I think RCB এর একটা হিউজ ডেথ বোলিং এর প্রবলেম আছে, and I think KKR has a huge problem in the death. আপনি বুঝতেছেন শানুর ভাই, এখন ইটস 96 for 1 and ওদের এরপরে মানে আপনাকে যদি আস্ক করতাম শানুর ভাই, if you were in DK shoes, who do you go to? মানে উইকেট টেক এখানে একটা ভালো পার্টনারশিপ চলতেছে, who do you go for a wicket? নারায়ণ ইজ বোলিং। আমি কি করতাম জানেন শানু ভাই, আই উড গো ফর গ্যাম্বল করতাম, আই উড হ্যাভ গন ফর নীতিশ রানা। না নীতিশ রানা কেন বলতেছি, নীতিশ রানা কিন্তু ইজ ভেরি হ্যান্ডি উইথ দ্য বল, বুঝছেন? হি অলওয়েজ হ্যাজ দ্য ন্যাক অফ গেটিং উইকেটস যখন ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট যে একজন পার্ট টাইম বোলার উইকেট নিত। আগে যেমন রায়না ছিল না শানু ভাই, বুঝছেন, যে আসতো অল অফ আ সাডেন উইকেট নিয়ে যাইতো, নীতিশ রানা ইজ ওয়ান অফ দোজ গাইজ যে মনে করেন একটা পার্টনারশিপ হচ্ছে, there was this game he took the wicket of Kohli and AB de Villiers on successive balls, ঠিক আছে? So he has that ability in himself. Oh goodness, no, that's probably out.
That's probably out. That's rubbish. আরে এত ইজিলি ব্যাটিং করতেছিল দুইজন মিলে they needed to get one out. As simple as. ধুর। Anyway, 200 রান তাও হবে। My prediction is 200 হবে। I still feel 200 রান হবে। আচ্ছা, কয়েকটা কমেন্টস আসি। There was never a 2 in there. মানে আমি বুঝলাম না কেন 2 নিবে। কমেন্ট গুলো একটু দিয়ে নেই। ফাহিম ফয়সাল পর বলছে কম্পারিজন করছি both are open. I saw it, it's a comparison করেছি because both are openers. তামিমের potential আছে, রোহিত is best. I know Tamim will never be as good as Rohit. তাও বলছি half as good as Rohit. অন্য ওপেনারদের সাথেও যদি কম্পেয়ার করি দেন তামিম is very much orthodox, to be honest. Orthodox হইতে সমস্যা কি ভাই? I don't get, মানে to be very honest, I am on that train where I don't get this hate that Tamim gets. মানে তামিমকে যে এত হেট, এই আলগা হেটটা না আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝি না। তামিম has scored runs. He is the only opener we've had যে স্টেডিলি তিনটা ফরম্যাটে খেলে। I don't get this hate. মানে তামিমকে রিপ্লেস করার মতো ব্যাটসম্যান থাকতো আমি বলতাম যে হ্যাঁ ফাইন ঠিক আছে, this hate is justified. But I don't get it. আর half as good as রোহিত শর্মা নাম্বারস এর দিক থেকে বললে তো তামিম is more than half as good as Rohit. মানে এটা জাস্ট একটা hateful, obnoxious comment. That's all I can say. I cannot turn this as anything more meaningful than this, unfortunately. তুষার খান বলছে ব্রো বিপির কোন প্লেয়ারের রিস্ট পাওয়ার বলতে গেলে একদমই নাই, পারফেক্ট পুল শট কেউ খেলতেই পারে না, শটে কারো জোর নাই। এটাও আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ ভেরি ভেরি রং, দিস ওপিনিয়ন ইজ ভেরি রং। প্লিজ আকিব cannot I think Mahmudullah can play the pull shot very well. মানে if there is anyone, I think Mahmudullah pull shot ভালো খেলে। মানে you don't hit Cummins for মানে for 105 meter 6 if you can play the pull shot well. আমি মনে করি Mahmudullah pull shot ভালো খেলে। বাকি সবাই একটা প্রবলেম আছে, মানে I'm not gonna say সবাই ভালো, কিন্তু হয় কি যে আমরা ট্রাই করি কি we want to either hit it a bit too hard and এজন্য টপ এজ হয়ে উপরে যায়, বিকজ পুলে প্রবলেম কি মানে রোহিত শর্মা যেমন ইট কামস ন্যাচারালি, ও কিন্তু হি ডাজন্ট হিট ইট হার্ড। আমরা করি কি টাইমিং এর জন্য উই ওয়ান্ট টু হিট ইট হার্ড এন্ড দেন টপ এজে হয়ে যায়, বুঝছেন শানু ভাই? যেটা আমি পারফেক্ট অনেস্টলি মনে করি। হোয়াট ডু ইউ থিংক? এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের এখন মানে ক্রিকেট ইজ নট অল অ্যাবাউট পাওয়ার, এটা মাথায় রাখতে হবে। মুশফিকুর রহিম ডাজন্ট কাম অফ এজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল গাই ইন দ্য পার্ক, বাট ও তো ঠিকই ছক্কা মারতে পারে। But when he started, he couldn't, right? So he's improved himself. Where is the improvement? Technique, understanding of the game, কোন বলে কোন শট খেলতে হবে। Somebody like Lendl Simmons, ঠিক আছে, আমার মতন চিকন রিস্ট, but he hits sixes at will. Why is that? Simmons is, ওইটাই যে you need a bit more than just power. কিছু প্লেয়ার আছে যে যারা দেখে বোঝা যায় just power, like Yusuf Pathan. So is Miller. Miller তো পুরো ডিস্ট্রিক্টের উপর, and he hits the ball out of the stadium. Lance Klusner, then Albie Morkel, then Justin Kemp, ওদের স্কুল অফ ক্রিকেট থেকে, right? So I follow South African cricket as well. Even did you just say Lance Klusner? That is your favorite. Yeah. Is the reason I started watching cricket. Same here, 1999 World Cup. Mohammad Tuhim বলছে ভাই, isn't Virat Kohli a good player turned into a great player just because of hard work? Yes. I think if there is ever an example of this, I think Virat, because what about Sakib Al Hasan? Is he also hard work? আমি মনে করি সাকিব আল হাসান হার্ড ওয়ার্কের থেকে হি ওয়াজ ট্যালেন্টেড ফ্রম দ্য ফার্স্ট গেট গো। শানু ভাই বুঝছেন, মানে বিরাট কোহলিকে আমি যখন ফার্স্ট টাইম দেখছি না, মানে হি ডিড নট কাম এজ দিস প্লেয়ার হু কুড বি লাইক দিস। সাকিব আল হাসানকে কিন্তু প্রথমে যখন ন্যাশনাল টিমে দেখছি, উই অল থট যে দিস গাই উড ডু ওয়েল, বুঝছেন। I am one of those guys who did not think যে কোহলি could be in this level, মানে এই লেভেলে আসবে আমি চিন্তাই করিনি, বুঝছেন শানু ভাই। আমি honestly when I thought like next Indian batting great cup, I always had Rohit Sharma in my mind. I mean, same. Rohit Sharma ওই
মানে টেস্ট ক্যারিয়ারটা আনফরচুনেটলি আপ আনটিল রিসেন্টলি ইট নেভার স্টার্টেড টেকিং অফ বিরাট কোহলির মেন্টালিটি মোর দেন হার্ড ওয়ার্ক এজ ওয়েল ইজ হিজ মাইন্ডসেট দ্যাট ও যখন মানে ইন হিজ হেড when he's chasing he's a different beast. I've never seen a batsman who loves chasing as much as Kohli does or who But the chases thing as is, much as isn't it Kohli does. supposed to be so tough? I mean, it's supposed to be the toughest art in cricket, chasing. Yeah. I mean, I don't know how it does it. And exactly যে ওর জন্য পুরো জিনিসটা অন্যরকম হ্যাঁ anyway Surya Kumar Yadav যাওয়ার পরে this idea of bringing in Tiwari is absolute bullshit. I think মানে পান্ডিয়ার মতন ব্যাটসম্যান থাকলে just bring him on, give him time to score the runs. এখানে কে সৌরভ তিওয়ারি না, isn't he সৌরভ হ্যাঁ তিওয়ারি? হ্যাঁ I'm one of those guys. আমি আজকে চাই যে এগুলি জায়গায় আমার প্রশ্ন যে what are they thinking? এটা কি মানে এটা থিঙ্কিং হলো শানুর ভাই, ইটস দ্য রাইট থিঙ্কিং ফর দ্য ডে। আমি চাই না হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাট, বুঝছেন শানুর ভাই? আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম নিয়ার, মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম টু ব্যাট টুডে। ঠিক আছে, অন আ সিরিয়াস নোট, ওটা আমি এমনি ফ্যান্টাসির জন্য ফাইজলামি করতেছিলাম, বাট অন আ সিরিয়াস নোট হি শুড হ্যাভ কাম। মানে ইউ হ্যাভ দ্য লাইকস অফ হার্দিক পান্ডিয়া, Krunal Pandya, and not to forget Kiran Pollard, another KP. আমাদেরও একটা কেপি আছে, that's another KP. So এগুলাকে না নামে সৌরভ তিওয়ারি, I don't know what they're doing. মানে কোথেকে কি আসছে না আসছে, baffles me absolutely. Beggars belief actually. Shanu bhai কি বলেন? Shanu bhai, if I have to ask you a question, যদি রোহিত শর্মা if he plays the entire 20 overs, do you think he can score a century? Yes, absolutely. Yes, absolutely. yes, absolutely. I was going to say yes to that as well. He's just notched up his 50. ভাই যদি রোহিত শর্মা আর 5টা ওভার টিকে না, ঠিক আছে, it's curtains for Kolkata, man. It's curtains for them, big time. He would need another 15 balls to get to his century. He is going to be in a different game এখন, দেখেন কি করে। আচ্ছা, কুইকলি আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। We have a lot of comments coming in today and আমাদের সাথে সাজ্জাদ উদাসও আছে ব্যাক স্টেজে। সাজ্জাদ অবশ্য একটা মেসেজ দিয়েছে যে তিওয়ারি ব্যাটেড at number 4 in the last game as well and scored 42 of 31. He did. কিন্তু শানুস ভাই জিনিসটা কি, ওইখানে সিচুয়েশনটা আলাদা ছিল, তখন 7 overs ছিল, এখন it's about 12 overs, and if you have the likes of Hardik and everyone around, তাহলে it doesn't make sense. আমরা সাজ্জাদকে and তোমাকে দেই, I'll take a small break and then you guys continue and then I'll be back again with Shanur bhai, what you do is you and Sadat bhai continue, I'll take a break and I'll come back. How about that? If that's okay with you. Sure. Okay. I need to run some errands. Shanur bhai. No worries. I'll be back. Take a break. Sajjad কে আমি নিয়ে নেই। সাজ্জাদ, welcome. Hey Shanur, thank you so much. এই তোমাদের আলোচনা শুনতেছিলাম। আকিব চলে গেল। আকিব আসলে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে অ্যানালাইজ করতেছিল, সো কমেন্টগুলো আসলে আচ্ছা, আমি তোমাদের পুরানো আলোচনা থেকে একটা জিনিস একটু আমার মাথায় ঘুরতেছে। বেশ কয়েকটা কমেন্ট আছে, কিন্তু যেটা যে একটা ছিল তামিম ইজ নট অ্যাজ হাফ অ্যাজ গুড অ্যাজ রোহিত, একটা ছিল যে বিডি প্লেয়ারদের রিস্টে অত জোর নাই, পুল খেলতে পারে না। আমার কাছে মনে হয় কি, আমরা আসলে when it comes to বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম, আমরা আসলে ক্রিকেটিং চিন্তা বাদ দিয়ে ইমোশনালি ভাবি বেশি। হ্যাঁ, আনফরচুনেটলি আমরা কেমন যেন আমাদের থিঙ্কিংটা জাতিগতভাবে একটু নেগেটিভ হয়ে গেছে। যেমন আজকে আমি পারবো না, আরে ও তো অনেক স্ট্রং, আমি কি পারবো নাকি, আরে এই বেটা আজকে শিওর আমারে মারবে। হ্যাঁ, মানে প্রথমেই না নিজেকে ছোট করে দেখার, প্রথমেই না নিজেকে একটু ব্যাকফুটে রেখে দেওয়ার একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে চলে আসছে। আমার মনে হয় এই ধরনের কমেন্টস গুলা ওই জায়গা থেকেই আসে। আমি ক্রিকেটিং এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি, যদি এখন জিম্বাবুয়েকে আমরা টেস্ট খেলতে ডাকি, বা আমরা যদি জিম্বাবুয়েকে ডাকি, তাহলে মানুষজন মক করবে কেন? মক করবে হচ্ছে, বলবে কি হ্যাঁ বিপদের বন্ধু জিম্বাবুয়ের সাথেই খালি পারে। হ্যাঁ,
এই কথাটা কেন বলতে হয়, কারণ জিম্বাবুয়ের অবস্থা এখন খুব খারাপ, কিন্তু আফগানিস্তান বা আয়ারল্যান্ড তারা কিন্তু একটু বেটার জিম্বাবুয়ের চাইতে, এন্ড দে আর কেপেবল অফ বিং আপসেট অ্যাজ ওয়েল। বাংলাদেশকে হারাইতে পারে, হারাইছে বাংলাদেশকে টেস্টে, হ্যাঁ। তো দেখা গেছে কি যখন আফগানিস্তান বা আফগানিস্তানের সাথে যদি একটা সিরিজ হয়, সিরিজের আগেই কিন্তু আমরা সবাই ব্যাকফুটে, মানে আমি আমাদের জেনারেল পাবলিকের কথা বলতেছি, আমরা ফেসবুকে যারা কমেন্ট করি তাদের কথা বলতেছি, আমরা প্রথমেই বলি যে হ্যাঁ বাংলাদেশ হারবে, আর আফগানিস্তানের সাথে পারবে না, বাট উই ডোন্ট রিয়েলি মিন দ্যাট। আমরা ওই মাইন্ডসেট থেকে নেগেটিভ কমেন্টটা করতেছি। আমি মনে করো আজকে কমেন্ট করলাম যে আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশ হারবে, রশিদ খান 5টা উইকেট নিবে, সেই আমি বাংলাদেশ যদি সত্যি হেরে যায় আমি কিন্তু গালি দিব যে এতদিন ধরে 20 বছর ধরে টেস্ট খেলতেছে এখনো পারে না। আরে ভাই সত্যি যদি আমি এই কথাটা বলি তাহলে ওয়াই ডিড আই মেড দ্য লাস্ট কমেন্ট, তাই না? লাস্ট কমেন্টে তো আমি বলছি বাংলাদেশ হারবে এবং বাংলাদেশ হারছে, তাহলে আমি এখন আবার রিয়াক্ট কেন করতেছি? এবং এই জিনিসটা কিন্তু জেনারেলাইজড হয়ে গেছে এখন। তো আমার কাছে মনে হয় যে ওই জায়গা থেকে আমাদেরকে একটু বের হয়ে আসতে হবে, কারণ একটা ক্রিকেটিং নেশন কিন্তু এমনি এমনি সুপার পাওয়ার হয়ে উঠে না, এটার সাথে আসলে অনেক কিছু জড়িত। আমি বলতেছি না উই আর ভেরি গুড, উই আর বলতে আমি হার্ট পিক্সেল টিভি স্পোর্টস এর প্যানেলিস্টদের কথা বলতেছি, আমি, তুমি, আকিব, প্রান্তর, আমরা যারা আছি এখানে, হ্যাঁ, এবিপি, মানে আমি এই প্রসঙ্গ কেন আনতেছি, কারণ হচ্ছে একটা ক্রিকেটিং নেশন বা যে কোনো স্পোর্টসের, সেই স্পোর্টসে যদি এক্সেল করতে চায় তাহলে আনুষঙ্গিক সবকিছু নিয়ে আসলে এক্সেল করতে হবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার, the people who talks about the sport, people who writes about the sport, people who watches the sport, সবাইকেই না খেলাটা নিয়ে উঠতে হবে, আবেগ দিয়ে আসলে হয় না। এবং আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের দিকে যদি তাকাই তাহলে সাকিব আল হাসান ইজ দ্য প্রাইম এক্সাম্পল, আবেগ দিয়ে যে আসলে হয় না। হি ইজ দ্য অনলি প্লেয়ার যার ইমোশন বলতে গেলে একদমই নাই, এন্ড হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই না? তো আমার কাছে মনে হয় ফ্যানদেরও আসলে ওই জায়গা থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে। ইটস হাই টাইম। আমাদেরও খারাপ লাগে ভাই, 20 বছর ধরে ক্রিকেট খেলতেছি, এখনো যদি আমরা আফগানিস্তানের নাম শুনে আগে বলি যে হারবে, আবার হারার পরে গিয়ে ঠিকই 2টা গালি দিয়ে আসবো, হারতেই পারে। বাংলাদেশ 2005-এ অস্ট্রেলিয়াকে হারাইছে না, বাংলাদেশ 99-এ পাকিস্তানকে হারাইছে না ওয়ার্ল্ড কাপে, এটা হইতেই পারে। ক্রিকেট ইজ এ গেম, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস এ গেম। যে কোনো গেম। তারপরে পাকিস্তানকে হারানোর ইমিডিয়েটলি পরের ম্যাচে বাংলাদেশ কিন্তু একেবারে শোয়া ফেলছে এশিয়া কাপে পাকিস্তান বাংলাদেশে এসে 2000 সালে, তাই না? সো এইভাবেই তো হয়, এভাবেই তো হয়। এবং সেম গোজ ফর অস্ট্রেলিয়া। আশরাফুল্লাহ সেঞ্চুরি করার পরে বাংলাদেশ জিতে গেল, পরের ম্যাচে বাংলাদেশ একদম শোয়া ফেলাইছে অস্ট্রেলিয়া, তাই না? তো এইভাবেই কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে। Let's take a few more comments, bro. Asif Khan যেমন বলছে, Mushfiq or Litton technically, who is better? My call is for Mushfiq. I feel Mushfiq is our best batsman technically. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এখন পর্যন্ত তো অবশ্যই মুশফিক টেকনিক্যালি, বাট লিটনের অনেক ভালো পটেনশিয়াল আছে। টেকনিক্যালি মুশফিক একদম প্রথম থেকেই সলিড ছিল, একদম ব্যাক ইন 2005 যখন তার ডেবিউ হয়েছিল ইংল্যান্ডের এগেইনস্টে, তখন থেকেই কিন্তু মুশফিকের টেকনিক্যাল গ্লিমসেস আমরা দেখেছি। হয়তো রেজাল্টটা আমরা 2011-12 এই সময়টা থেকে পাওয়া শুরু করেছি, বাট হি ওয়াজ দেয়ার ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে। বাট লিটন কিন্তু এখনো, লিটন দেখতে অনেক সুন্দর, লিটনের খেলা দেখতে খুব ভালো লাগে, বাট আমরা যদি দেখি ওর কিন্তু হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন খুব ভালো, ওর ব্যালেন্স ভালো, ওর রিস্টে জোর ভালো, এগুলার উপরে আমি যদি টেকনিক্যালের কথা চিন্তা করি, ওর ফুটওয়ার্ক কিন্তু ইজ নট দ্য বেস্ট ইন বাংলাদেশ টিম। হ্যাঁ, রাইট। Footworkটা I think it lets Litton down just a bit. When it comes to the best batsman in the country, potentially I think সেটা লিটন হতে পারে। Potentially the talented দিক থেকে right now he is probably the best, but current best batsman আবার বললে that's মুশফিকুর রহিম, যে সব ফরম্যাট মিলায় statistically best বললে আবার that's তামিম ইকবাল। and সাকিব আল হাসানও কিন্তু চলে আসে কারেন্ট বেস্টের মধ্যে, কারণ সাকিব ইজ অলসো দ্যাট গুড অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, এটা বলতে হবে। তুষার খান বলছে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারদের ব্যাটিং স্ট্যান্স অনেক বাজে, ফ্রন্ট ফুট ব্যাক ফুটের পারফেক্ট ইউজ করতে দেখি না কাউকে। ওই মানে সেম তুষার খান একটার সাথে আরেকটা আর কি ম্যাচ করে দিছে। মোহাম্মদ তুহিন, কিং বিরাট or স্টিভ স্মিথ, হু ইজ দ্য বেস্ট ইন অল ফরম্যাট? অল ফরম্যাট হলে বিরাট কোহলি। শুধু টেস্ট হলে আমি এজন্য কিং বিরাট লিখছি, বিকজ আই থিংক হি ইজ আ বিরাট কোহলি ফ্যান। আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, শুধু টেস্ট হলে স্টিভেন স্মিথ অনেক এগিয়ে বিরাট কোহলির চেয়ে। একটু আগে কুলদীপ বলে নো বল দিছে, এইজন্য অভিনয় যাত্রা শুরু।
এই শানুর আই থিঙ্ক এই সালে ভাইয়ের সাথে একটু যোগাযোগ করা দরকার। হি ইজ ভেরি রেগুলার ইন আওয়ার শোজ, ওনাকে কিন্তু আমাদের একটা শোতে ইনভাইট করা উচিত। we've got plans to bring him on this Friday. In fact, আমাদের এই শুক্রবারের সিটি পয়েন্টে আমাদের যে গেস্ট থাকবে, স্পেশাল গেস্ট, ওনার সাথে সালে ভাইও কথা বলার সুযোগ পাবে। সো সেটা আছে। আরো একটা কমেন্ট আছে, ইফতেখার আহমেদ সাইম, when I used to watch the early seasons IPL, in that time Deccan Chargers was a team. Oh, Adam Gilchrist, Simon Skips. Nowadays it doesn't feel that way. Deccan Chargers কি হয়ে গেছে জানি এখন? They're not there anymore. সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, মানে ডেকান চার্জার্স বেসিক্যালি হায়দ্রাবাদের টিম ছিল। সো সানরাইজার্স, বাট আই ফিল ইউ ব্রো, ডেকান চার্জার্স আমার খুব ফেভারিট একটা টিম ছিল, যেটা মানে হার্শেল গিভস, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, এবং ইফ আই এম নট রং 2009 এ ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, 2009 প্রবাবলি, যেটা সাউথ আফ্রিকায় হয়েছিল। দে ওয়ার দ্য চ্যাম্পিয়ন্স, এবং 2009 এ রানার্স আপ হয়েছিল আরসিবি। এবং মজার ব্যাপারটা তখন বলা হচ্ছিল যে 2008 এ ফার্স্ট এডিশন অফ আইপিএল, যেখানে বটম টু টিম ছিল ডেকান চার্জার্স এন্ড আরসিবি, যারা নেক্সট এডিশনেই একদম ফাইনাল খেলেছিল, এন্ড ডেকান চার্জার্স কেম আউট অ্যাজ দ্য উইনার্স, এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট সিজন অফ ডেকান চার্জার্স আনফরচুনেটলি। Whoa, that is another massive shot. Rohit Sharma is just in form today. একটু শর্ট ছিল, that was short from Kuldeep. আর কুলদীপও এত বাজে বলতেছে, সেও একটা হাসি দিচ্ছে যে that deserved something like this. সেটাই না, রোহিত শর্মা ইজ এ মানে বিস্ট। একটু আগে তুমি কোহলির কথা বলছিলা যে when he's chasing is that beast, রোহিত শর্মা is always that beast। মানে সেটা চেস করুক, আগে ব্যাট করুক, মানে and he bats with such ease, such eye pleasing batting। আমার খুব ভালো লাগে ওর ব্যাটিং, খুব ভালো লাগে। রোহিত শর্মার again একটু আগে যখন সূর্য কুমার যাদবের সাথে ব্যাটিং করতেছিল না, ফর মি, আমি এটা আকিবকে বলতেছিলাম যে ফর মি দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট, মানে লেগ সাইডে খেলার সবচেয়ে এলিগেন্ট প্লেয়ার এখন ব্যাটিং করতেছে রোহিত শর্মা এন্ড সূর্য কুমার যাদব। যারা যাদবের ব্যাটিং আইপিএল থেকে দেখছি, সো গুড অন লেগ সাইড। অফ সাইডে হি ইজ নট দ্যাট গ্রেট, ইনসাইড আর একটা শট আজকে যদিও খেলছেন, Akib really enjoyed that. I thought it was okay, but not on the same level as Mohammad Yusuf. আচ্ছা, আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই, দেখি। আসিফ খান, শামিল ভাই, সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেটের ফিউচার কি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের মতো হওয়ার চান্স কি আছে? ট্যালেন্টের দিক থেকে আই ডোন্ট থিংক সো, টাকার দিক থেকেও আই ডোন্ট থিংক সো, মিসম্যানেজমেন্টের দিক থেকে কিছু সমস্যা দিয়ে যাচ্ছে। সাউথ আফ্রিকা সো রিচ, মানে সো রিচ বলতে কি যে ভাই ওদের মানে ক্রিকেটে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি, সেটা এত রিচ যে কিছু মিসম্যানেজমেন্ট থাকলেও ওদের ক্রিকেটার আসবে, ওদের ভালো ভালো ক্রিকেটার আসবে। এই যে প্লেয়ার্স লাইক কাগিসো রাবাদা, প্লেয়ার্স লাইক এডেন মার্ক্রাম, ঠিক আছে, এরকম আমাদের দেশে পয়দা হয় না কেন? মানে I'm just saying, why can't we produce আনরিক নরকেয়ার, এরকম কেন আমাদের দেশে পয়দা হয় না? ওদের সিস্টেমটা অনেক রিচ। কুইন্টন ডিককের মতন একটা ব্যাটসম্যান কেন পয়দা হয় না আমাদের দেশে? ওদের সিস্টেমটা এখনো স্টিল ভেরি রিচ। এবং আরো ওদের আপকামিং কিছু প্লেয়ার আছে, আন্ডার 19 থেকে ভেরেইন এসে খুব ভালো করলো আন্ডার 19 এও, এন্ড আমার মনে হয় সে খুব ভালো করবে। মুলদারের মতন একটা প্লেয়ার আছে, সেও খুব ভালো করবে। আই ফিল লাইক plethora of players যারা আসলে ভালো করার মতো বা ওই মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যালেন্ট শো করে টাইম এন্ড টাইম अगेन। সো আই ডোন্ট থিংক জিম্বাবুয়ের মতন হবে, বাট একটা বাজে সময় দিয়ে যাচ্ছে এখন, এবং সেটা আর কি ইন মানে কোভিড-19 এর পাশাপাশি এটাও আর কি মানে সলভ করা দরকার সাধারণ ক্রিকেট। আই থিংক মানে ওরা সলভ করে they'll be back again, because সাধারণ ক্রিকেটের মধ্যে ক্রিকেটার, some of these cricketers are just too good to not be playing. Kazi Tawhid Hossain বলছে, who is the best captain in world cricket right now, not by individual performance but also tactics and leadership. এটা যখন বলছিলাম, আবার আরেকটা ছক্কা রোহিত শর্মার ডাউন দ্য ট্র্যাক দিয়ে, মানে কুলদীপ যাদবকে হি ইজ জাস্ট অ্যাবসলিউটলি মলিং দ্য লেগ স্পিনার। রোহিত শর্মার আজ 6th ষষ্ঠ ছক্কা, and this one was a fantastic one. আমরা তো ম্যাক্সিমাম দেখছি রোহিত শর্মার পুল শট ছিল, এটা ডাউন দ্য ট্র্যাক গিয়ে সে লফটেড অন ড্রাইভ, বেসিক্যালি again classic Rohit, 81 meters, and what can we say? Rohit Sharma is now
31 রানস away from a century, পরের বল আবারও মারতে চাইলো, বাট এবার ওই টাইমিংটা হয়নি। Anyway, so who's the best captain in world cricket right now? কাজী তাওহীদের কোশ্চেন, সাজ্জাদ। ক্যাপ্টেন্সির দিকে যদি আমি তাকাই এই মুহূর্তে, আমার আমার ভালো লাগে এভেন মর্গানের ক্যাপ্টেন্সি আমার খুব ভালো লাগে। মানে নট অনলি, মানে এখন প্রবলেমটা হইতেছে এভেন মর্গান টেস্টে ক্যাপ্টেন্সি করে না, এটা হচ্ছে একটা ইস্যু। সো ওকে আসলে বেস্ট ক্যাপ্টেন বলা যাবে কিনা, কারণ একজন ক্যাপ্টেনের সে অ্যাকচুয়ালি মেন্টালি কতটুকু স্ট্রং, ট্যাকটিক্যাল ইস্যুস তো আছেই, সেই সাথে ছোট ছোট অনেক ডিসিশন নেওয়ার ব্যাপার থাকে, সেটা আসলে টেস্ট ম্যাচ ছাড়া ওভাবে জাজ করাটা খুব কঠিন। আর কিন্তু আমাকে বেস্ট ক্যাপ্টেন বললে আমার কেন যেন মর্গানকে ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে পোস্ট ধোনি এরাতে ওইরকম আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং এর ক্যাপ্টেন আমি অ্যাটলিস্ট আমার চোখে ওইরকম ভাবে আসলে পড়ে নেই। So for me it's Evan Morgan, but when it comes to test or when it comes to test matches আমার মনে হয় না আমি কাউকে ওইভাবে আগায় রাখতে পারবো, মানে অল আর গুড অ্যাকচুয়ালি, মানে আমি এখানে একজনের নাম আলাদা করে বলাটা আমার পক্ষে পসিবল না টেস্ট ম্যাচ। I'll tell you who's কেন my উইলিয়ামসন নাম favorite. বলা যেতে পারে, কেন উইলিয়ামসন is also technically very good. Right. For me, that's Kane Williamson. আমার কাছে when you're talking about Morgan and you're talking about Dhoni, but for me it's Kane Williamson. I really enjoy his captaincy. আরেকজন আমার খুব ভালো লাগে, বাট তাকে এতটা রেট করা হয় না, বাট I think for South African cricket he's been good, very underrated, Faf du Plessis. I think De Villiers was a pretty bad captain, but তারপর আর কি when du Plessis came on, I think so far he's done a good job. But although আমরা জানি যে টেস্ট ক্যাপ্টেন্সিটা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়ে গেছে, and next যে কে ক্যাপ্টেন হবে এটা নিয়ে এখনো South African cricket hasn't decided. I think they should give it back to du Plessis as long as he plays. কাজী তাওহীদের পর, my goodness, lots of comments coming in. আমি হারা ফেলছি অ্যাকচুয়ালি। সালেহ ভাই বলছে কামিন্স যদি ভালো না করেও একেবারে ফ্লপ করবে, আমি তো মনে করি না। কামিন্সের পেস আছে, ভ্যারাইটি আছে, লেন্থে ভ্যারিয়েশন আছে, লাইন ভালো, মোর ওভার ফর্মে আছে। কামিন্স খারাপ করবে এটা মনে করার কারণটা কি হতে পারে আমি বুঝছি না, মানে ওয়ান ডেতে বা টি-20 ক্রিকেটে। আমি যেটা বললাম যে কামিন্সের ওই একটা he doesn't have that yorker, একটা মানে ওয়ান ডেতে বা টি-20 তে ভালো ফাস্ট বোলারদের আমরা সাধারণত দেখি they have a very good yorker, or তাদের স্লোয়ার বল আছে, মানে ভ্যারিয়েশন। কামিন্স ইজ আ ভেরি মাচ লেন্থ বোলার। এই যে এই বলটা যে করলো কামিন্স মাত্র আসলে বোলিং এ লেন্থ বল করলো and he got tonked down the ground, তাও বাই হু? সৌরভ তিওয়ারি, যে নতুন আসছে, 7 বলে ছিল, 7 বল থেকে 8 রান ছিল, এখন 8 বল থেকে 11 রানে, 7 বল থেকে 7 রানে ছিল, এখন 8 বল থেকে 11 রানে। সো you can understand, and মানে কামিন্সের ওই ব্যাপারটা যে he bowls length, same মানে wide ball cricket and red ball cricket is completely different. So wide ball is about making an impact, ball red ball কিন্তু it's about working out the batsman, taking your time, figuring out batsman-এর কি weakness বা একটা প্ল্যান অনুযায়ী বোলিং করা। পরের বলে এবার যেরকম তিওয়ারি উড়ায় মারল, I don't know if that's and that's gone for 6. So কামিন্স নিয়ে যেটা আর কি বলতেছিলাম, he's proving us right. Cummins is having an off day, no doubt about that. He's having an off day, and this যে he's not having a good time, কিন্তু দিন শেষে ওইটাই যে if he had a yorker, if he had a very good yorker, next delivery it's not going to be a length ball, পরপর দুইটা length ball this, and Tiwari মানে predictable, and Tiwari was kind of waiting for that length. Right, predictable bowling. If he mixed it up তাহলে কিন্তু অন্যরকম একটা ব্যাপার হতো। কাজী তাওহীদ হোসেন বলছে I love that DC team, Deccan Chargers, also Rajasthan Royals first season. I think IPL doesn't have much cricket right now. It's totally a business and fixing tournament. Sorry to say that. আগে কি ছিল না? সাজ্জাদ কি মনে কর? আমার তো মনে হয় সবসময় ছিল। আগে আমরা মানে আগে জিনিসটা এত অবভিয়াস ছিল না, বা মানুষ মানে অথবা বলতে পারি যে প্লেয়াররা বেটার অ্যাক্টর ছিল,
এখন হয়তো সেটা পারতেছে না, নো বল দিলে হিউজ হিউজ নো বল দিচ্ছে, সো খুব চোখে পড়ে আসলে এখন। তো আমার কাছে মনে হয় ইট ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার আনফরচুনেটলি। মানে দিস ইজ দ্য গেম। আমার খুব খারাপ লাগে, আই পার্সোনালি লাভ সো মাচ দিস গেম, বাট হঠাৎ করে তাকায় নিজের কাছেই মনে হয় যে কি দেখতেছি, এটা তো আমার নিজের কাছেই সন্দেহ লাগতেছে। তো বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ, আনফরচুনেটলি। যতদিন আসলে, এখন কি বলবো, মানে একটা নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম একটা দিক চিন্তা করে যে বাংলাদেশ না করলেই আমি খুশি, যেহেতু বাংলাদেশ খেলতেছে। কিন্তু বিপিএল এও এটা হয়েছে, তাই না? সো বিপিএল নিয়েও কোশ্চেন আরাইজ হয়েছে। তো এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে আমার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে, ন্যাশনাল টিমে না হইলেই খুশি আমি, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে না হইলেই খুশি। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তো আসলে সেই 98-99 যখন থেকে আমরা ক্রিকেট দেখা শুরু করেছি, তখন থেকে হ্যান্সি ক্রোনি 2000 এ এসে কনফেস করলো, তো তখন থেকে হচ্ছে। সো ইটস ব্যাড রিয়েলি। আর আসলে এটা কন্ট্রোল করাটা খুব টাফ, খুব টাফ বলবো, অসম্ভব কিছু না, কিন্তু খুব টাফ বলবো, কারণ যখন এত হিউজ একটা পপুলেশন ক্রিকেটের একটা মেইন পাওয়ার হয়, এবং সেই পপুলেশনটা কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্টেরই, আমরা কিন্তু প্রায় একটা জিনিস বারবার বলি, আমরা ইমোশনালি চিন্তা করি, ইমোশনালি চিন্তা করেই কিন্তু এই ইমোশনটাই কিন্তু বিজনেস। আপনি খেয়াল করেন কেন এই ফিক্সিং এর এই প্লেয়ার গুলাও বেশিরভাগ সাবকন্টিনেন্ট থেকেই জড়িত থাকে, বা বুকি গুলাও সব সাবকন্টিনেন্টেরই থাকে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, বাংলাদেশি দু একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি দেশের নামও কিন্তু ছড়ায় পড়ে এই মানে সাবকন্টিনেন্টের, কারণ হচ্ছে যে উই আর দ্য পিপল, যারা আমরা এটাকে খুব ইমোশন দিয়ে দেখি, ইমোশন দিয়ে খাই কাইন্ড অফ ক্রিকেটটাকে। তো এই ইমোশনটাকেই ওরা পুঁজি করে এটাকে বিজনেস করতেছে। দ্যাটস ইট। Yeah, absolutely. আচ্ছা, আরো অনেকগুলো কমেন্টস আছে। সালে ভাই বলছে যে রোহিত শর্মার ফ্রন্ট ফুটওয়ার্কে দুর্বলতা আছে, এজন্য টেস্টে মানে সার্ভাইভ করা টাফ। ফ্রন্ট ফুটওয়ার্কে হ্যাঁ একটু খানিকটা ইউর অন দ্য মানি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, ফ্রন্ট ফুটে একটু সমস্যা। আই থিংক ও আউটসাইড অফ স্টাম্পও মাঝে মধ্যে ফিশ করে, এটা আছে। বাট মোর দেন এনিথিং ইটস লেজিনেস, ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন। একটা মেন্টাল একটা লেজিনেস কাজ করে রোহিত শর্মার মাঝে মধ্যে। আই হার্ডলি সি রোহিত শর্মা একদম পুরোপুরি বোলারের ভালো বলে পরাস্ত হয়ে আউট হয়ে যাচ্ছে। ইটস লাইক ওর ব্রেন ফট করে কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ফর আ সেকেন্ড স্প্লিট সেকেন্ড একটা ফল শট খেলে আউট হয়ে যায়। টেস্টে যেটা হয়, ইউ নিড লটস অফ কনসেন্ট্রেশন এন্ড ইউ নিড মানে স্ট্যামিনা, কনসেন্ট্রেশনের একটা স্ট্যামিনা দরকার হয়, কারণ টেস্ট তো লম্বা সময় খেলা। তো যাদের কনসেন্ট্রেশনের স্ট্যামিনা আছে তাদের জন্য টেস্টে সমস্যা হয় না। বাট আই থিংক শর্মার এটা একটা প্রবলেম। রিসেন্টলি হি ইজ ওভারকাম দ্যাট কোয়াইট আ বিট, বাট ইন্ডিয়ার বাইরে এখনো ওরকম আমরা ইনিংস দেখি না রোহিত শর্মার কাছ থেকে, যেটা দেখে মনে হয় যে ও ইয়া ইউ নো টেস্টে হি ইজ গ্রেট। আরো সালে ভাই বলছে যে রিস্টে পাওয়ার নাই, পুল হুক ইত্যাদির আগে ক্রিকেটের ব্যাটসম্যানদের মূল যোগ্যতা হচ্ছে কেউ সোজা ব্যাটে ড্রাইভ করতে পারে কিনা। সে সোজা ব্যাটে শট খেলতে পারে উইথ পাওয়ার এন্ড অথরিটি, উইথ এ গুড পশ্চার, তার পক্ষে ভালো রেজাল্ট বের করে আনা সম্ভব। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু প্লে অন দ্য ভিতে যদি খেলা সম্ভব হয় দেন ট্রু। আব্দুল বলছে ইন্ডিয়ান প্রি প্ল্যান লিগ, সব ফ্র্যাঞ্চাইজ টি-20 ক্রিকেটে এরকম ভাই, শুধু ইন্ডিয়ারটা না। ইন্ডিয়ারটা মানুষ একটু বেশি দেখে বেশি খায়, এটা হলো বাস্তবতা। এন্ড দেন ফাইসাল পরম ভাই বলছে যে শাহরুখ ভাই, আমি তামিমকে পছন্দ করি, প্রবাবলি আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেননি। ইফ ইউ ডিস্টিংগুইশ হিম উইথ হিজ কন্টেম্পোরারিজ দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ স্লো হি প্লেস। এটা বলতে বলতে আউট হয়ে গেল সৌরভ তিওয়ারি, 21 from 12। এটা খারাপ খেলে না আই গেস, ইউ নো, বাট 12 deliveries wasted still I feel এটা হার্দিক পান্ডিয়া এসে সেটল ডাউন করতে পারতো। So you can understand you can understand how slow he plays. I don't expect him to be ferocious from the beginning, but he can at least rotate the strike. উনি সেটাও করে না। ODI test kind of perspective he may be inevitable, but T20 তে he can be replaced. There are good number of options in T20. We have Litton, Shomo, Naim, etc. Agreed. But then why does he play, you know, the sheet anchor role? অন্য সাইড থেকে কেউ উইকেট ধরে রাখতে পারে না দেখে। There was a way যে হ্যাঁ, দুই সাইডে দুইজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান, একদম গান ওপেনিং ব্যাটসম্যান, সলিড দুইটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ওটা তো নাই। আইনের সাথে দেখা যায় যে অন্য সাইডে ব্যাটিং করে, লেটস সে কথা ইমরুল গায়েস,
বা লিটন দাস লাস্ট সিরিজের আগ পর্যন্ত হি লুক ভেরি শেকি, ওর সৌম্য সরকার হুজ ইয়েট টু এস্টাবলিশ হিমসেলফ। দোষ কাদের? তামিম ইকবালের? নো, দোষ অন্যদের। তামিমের এই জন্য ফর দ্য সেক অফ দ্য টিম ওর কিন্তু শ্রীলঙ্কার ওর অলমোস্ট খেলাই লাগে, কিন্তু অন্য কেউ হাল ধরে না, অন্য সাইড থেকে উইকেট আউট হয়ে যায়, উইকেট পড়ে যায়, হি হ্যাজ টু হোল্ড আপ অন ইট। সো মানে টু দেন अगेन সাজ্জাদ, হোয়াট ডু ইউ মেক অফ ইট? না, আই এগ্রি উইথ কে ছিল কমেন্টটা, কে করেছিলেন? ফাহিম ফাইসাল বলরাম। ফাহিম ভাইয়ের সাথে আমি একদিক থেকে এগ্রি করি যে মেবি টি-20 তে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি। টি-20 তে অন্যভাবে এই জন্য চিন্তা করতে পারি না যে তামিম স্লো খেলে। টি-20 তে আমি অন্যভাবে এই জন্য চিন্তা করতে পারি এখন, কারণ হচ্ছে যে তামিম কিন্তু এখন আর নিউবি না, তামিমের এখন বয়স হয়েছে, এবং তামিমের কাছ থেকে আমরা বেস্টটা যদি পেতে চাই তাহলে আমাদের উচিত ওকে লিমিটেড খেলানো, এবং একই সাথে আমরা যদি নেক্সট জেনারেশন তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এটাও উচিত যে নেক্সট জেনারেশনকে চান্স দেওয়া, এবং সেখানে টি-20-র চাইতে বেটার অপশন আর নেই, কারণ টি-20 ফর মি ইজ অলওয়েজ ওয়াজ এ পিকনিক ক্রিকেট, এবং এটা সবসময় পিকনিক ক্রিকেটই থাকবে আমার কাছে। সো ওয়াই নট রাজশাহীর মতো আফিফ এবং লিটনকে দিয়ে আমি টি-20-তে স্টার্ট করি, সমস্যা তো নাই, আমার একটা প্লেয়ার রেডি হয়ে গেল, তাই না? সো বাট তামিম এখনো আমি বলবো ওডিআই এবং টেস্টে বাংলাদেশে এখনো তামিম ইনএভিটেবল, আপনি তামিমকে কখনো অ্যাভয়েড করতে পারবেন না। আপনার সাথে আমি আরেকটা দিক থেকে একমত, সেটা হচ্ছে স্ট্রাইক রোটেশন। শানরুটের পয়েন্টটা আমি বুঝতে পারতেছি, এবং শানরুটের পয়েন্টটার সাথে আমি এগ্রি করি যে স্টেবিলিটি দেওয়ার মতো অন্য পাশে কেউ থাকছে না। লিটন দাস হয়তো রিসেন্টলি ফ্লোরিশ করছে, কিন্তু এর আগে কিন্তু সেই রিসেন্টলিও কিন্তু এখনো লং এনাফ টাইম হয় নাই যে তামিম তার খেলার স্টাইলটা চেঞ্জ করবে। বাট ইয়েস, শিট অ্যাঙ্কর রোল প্লে করা মানে এই না যে আমি সিঙ্গেল নিব না, আমি ডাবলস নিব না। এই জিনিসটা সিঙ্গেলস এন্ড ডাবলস যদি নেওয়া যায় বা তাহলে হবে কি, তাহলে বা না নিলে কি হয়, না নিলে যেটা হয় তামিম ইকবালকে আমরা ইভেন সিন্স দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা দেখছি, একটা পর্যায়ে তামিম নিজেই প্রেসারে পড়ছে এবং তামিম আউট হয়ে যাচ্ছে। মেবি তামিম একটু ব্যাট প্যাচে যাচ্ছে যার কারণে লম্বা ইনিংস হচ্ছে না, কিন্তু খুব সিম্পল হিসাব ভাই, আমি যদি 20টা বল খেলি, 20টা বল থেকে যদি আমি 60% বলও সিঙ্গেলসে পরিণত করি তাহলে কিন্তু 12 রান চলে আসে। আর এর সাথে যদি আমি বাকি যেই 8টা বলের মধ্যে যদি একটা 4 মারতে পারি তাহলে কিন্তু আমার স্কোরটা হয়ে যায় 20 বলে 16। সো দ্যাটস দ্য পাওয়ার অফ সিঙ্গেলস অর ডাবলস, আই মিন রোটেটিং দ্য স্ট্রাইক। এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসটা করতেই পারে, বাট স্টিল আমি আমি আরো বেশি খুশি হব তামিমের চাইতে যদি ইয়াংস্টাররা এখন এই জিনিসগুলো বেশি করে, কারণ তামিম ইকবাল আর খুব বেশি হলে 3-4 বছর আমাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবে, তাই না? সো এটার জন্য আর কান্নাকাটি করে লাভ নাই আমার মতে। আমি পার্সোনালি আই এম ভেরি হ্যাপি তামিম ইকবাল কেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। তামিম ইকবালের মতো একজন ব্যাটসম্যানকে আমরা পাইছি। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, এই তামিম, সাকিব, মুশফিক, রিয়াদ বা ইভেন মাশরাফি তো প্রায় 20 বছর ধরে ক্রিকেট খেলতেছে। তো আমরা কয়টা প্লেয়ার পেয়েছিলাম এরকম যারা 10-12 বছর 15 বছর ধরে কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় গিভ দেম এ ব্রেক, হ্যাঁ, ওদেরকে খেলতে দিক। ইয়াংস্টাররাও একটু, ইয়াংস্টার বলতে কিন্তু এখন এরা সবাই কিন্তু 4-5 বছর খেলে ফেলছে, এখন এদেরকে ইয়াংস্টার বলে প্রিভিলেজ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এখন তারা একটু দায়িত্ব কাঁধে নিক। সব দায়িত্ব কেন তামিমকে পালন করতে হবে, সব দায়িত্ব কেন সাকিবকে পালন করতে হবে, কেন মুশফিককে পালন করতে হবে? আমি তো এটা বুঝি না ভাই, ওদেরকে একটু গালি দেন না। তামিম ওদেরকে তো গালি দিয়ে দিয়ে মানুষ বড় করছে, তাহলে একটু তথাকথিত ইয়াংস্টারদেরকেও গালি দিক। ট্রু। তামিমকে নিয়ে একটু বলবো যে when I recently got a chance to interview him ভিডিওতে, so I asked him about his batting style, কারণ একজন জিজ্ঞেস করছিল যে আগে তামিম যে ফিয়ারলেসলি খেলতো এখন তার ব্যাটিংটা চেঞ্জ হয়েছে, and then he answered very simply যে আসলে ওটা তো না, I do what my team needs me to. So টিম থেকেই একটা ব্যাপার আছে যে ওকে টিম থেকেই বলা আছে যে he has to do that. Trust me, there is not anyone going like, যেটা অনেকে মনে করে যে হ্যাঁ ওর চাচার জন্য সে টিমে চান্স পাচ্ছে। It's not like that. They all look for other options as well. মানে অবজেক্টিভিটি আছে, মানে হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় আনফেয়ারনেস হয় কিছু প্লেয়ারের উপরে, বাট দ্যাটস নট বিকজ তামিম ইকবাল চান্স পেয়ে যাচ্ছে অন্যরা পাচ্ছে না, এমন না। তামিম ইকবাল চান্স পেয়েছে বিকজ তামিম ইকবাল চান্সটাকে কাজে লাগাচ্ছে more than others, which is what his numbers show. Anyways, আমরা আরেকটা ওভার পার করে ফেললাম।
successful over for KKR, but Mumbai Indians still going towards that 200 run mark. জাহিন আমাদের সাথে জয়েন করছে। জাহিন তার চেহারা দেখাতে চাচ্ছে না, ক্যামেরা অফ করে কথা বলবে। ক্যামেরা অফ করে কথা বললে আরো খুশি হতাম আমরা। জাহিন ওয়েলকাম। জাহিন ক্যামেরা অফ। Thank you, Hel. Oh, great. So Zahin and Shadjad আমাদের সাথে Can I say hi? I shall take a short break. আমি আবারও চলে আসবো as soon as he meet me, আমি পিসির সামনে আছি, no worries. আমি একটু খাওয়া দাওয়া করি and খেলাটা উপভোগ করি and I make a few phone calls. আমাদের ফ্রাইডে যে শোতে কে গেস্ট হিসেবে I need to fix that. So এগুলো করে I'll be back again. And আমি comments time দেখাবো. Once you guys want to read it, just comment পড়া শুরু করো, আমি স্ক্রিনে নিয়ে আসবো, no worries. Okay, fine. Thank you, Shanur. And Zahin, welcome, bro. অনেকদিন পর দেখা হলো, কি অবস্থা? এই তো ব্রো চলতেছে আর কি, মুস্তাফা সব ভালো। মানে আমি মিস করতেছিলাম আর কি, যে আরে বহুদিন সাজাদ সাথে থাকা হয় না, সো লেটস জাস্ট গেট ব্যাক। আসি যখনই টাইম পাই চলে আসি আর কি। আমার তো মনে হয় লাস্ট খুব সম্ভবত আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালটা একসাথে কমেন্ট্রি করেছিলাম, এরপরে তো আর কমেন্ট্রি করা হয় নাই। রাইট, না এর মাঝখানে একটাও হয় না। বিপিএল এ মনে হয় হয়েছিল, যাই হোক। হ্যাঁ, বিপিএল এ হয়েছে, রাইট। বিপিএল এ মনে হয়েছিল। আচ্ছা, আমরা কয়েকটা কমেন্টস পড়বো। আচ্ছা, একটু খেলার দিকে চোখ বুলাই। কামিন্স হরিবল 2 ওভারে 30 রান দেওয়ার পরে থার্ড ওভারের শুরুটাও আজকে একটা ওয়াইড দিয়ে হলো। হার্দিক পান্ডিয়া কিন্তু এর মধ্যে 4টা বল খেলে ফেলেছে, এখন পর্যন্ত কিন্তু সে কোনো রান করতে পারে নাই। 2019 এর একটা হাইলাইটস দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে কেকেআর এর এগেইনস্টে। হার্দিক পান্ডিয়া গত বছর ও মাই গড 91 অফ 34, আই মিস দ্যাট ইনিংস। আজকে দেখলাম, মানে একদম কঠিন অবস্থা। আচ্ছা, কয়েকটা কমেন্টস পড়ে আসি, কি বলো জাহিন? হ্যাঁ অবশ্যই। ওকে, অমিয় মুশফিকুর রহমান অমিয় ভাই বলছেন তামিমের ব্যাটিং টি20 তে চলে না, হি নিডস টু রিয়েলাইজ এটাও ঠিক। অন্যরাও ধারাবাহিক পারফর্মার না, এটাও সত্যি, বাট মেবি টি20তে যদি আমরা ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করতাম তাইলে আমি তামিমকে রিপ্লেস করার কথা বলতে পারতাম। আফিফ এন্ড লিটন দাস টি20তে ভালো পার্টনারশিপ দিবে বলেই বিলিভ করি, জিনিসটা নিয়ে ভাবার আছে। এক্স্যাক্টলি অমিয় ভাই, আমরা কিন্তু আচ্ছা আমি জাহিনকে যদি বলি, জাহিন হোয়াট আর ইউর থটস অ্যাবাউট দিস? না, আমি স্টিল মনে করি যে মানে তামিমের উপর একটা বিলিফ রাখা যায়, বিকজ একটা সময় গিয়ে না এক্সপিরিয়েন্সটা খুব কাজে লাগে। মানে আপনি তামিমকে সাবস্টিটিউট করার সময় আপনার মাথায় আসতেছে নাইমের কথা, বা আপনি লিটন বা সোমর কথা আপনি ভাবছেন এই জায়গাটাতে, বাট স্টিল লিটন ইজ ভেরি গুড। মানে আমি লিটনের সাথে আমি সাবস্টিটিউট করবো না, বিকজ আমি হচ্ছে নন স্ট্রাইক মানে ওপেনিং এ আরেকটা ওপেনার হিসেবে লিটনকে আমার লাগবে, কুল অ্যান্ড ফাইনাল আমার জন্য। সো সৌম্য সরকার হি ইজ গুড, নাইম হি ইজ অলসো গুড, বাট একটা দুইটা ম্যাচ দেখে আসলে বিচার করা, স্পেশালি নাইমের জন্য যদি কথা বলি। সৌম্যকে অবশ্য অনেকদিন ধরে দেখতেছি, বাট আমার কাছে অল টাইম মনে হয়েছে যে ওপেনিং পজিশনটাতে সৌম্য এখন অতটা ফিট না। আই থিঙ্ক একটু ম্যাচুরিটি আসা দরকার আছে। বিপিএল এ সবচেয়ে ভালো যেটা হয় যে সৌম্য সরকার যদি একটা টিমে ক্যাপ্টেন থাকে, ধরেন ওকে আমি খেলাচ্ছি একটা টিমে ক্যাপ্টেন হিসেবে, সে ওপেনিং করতেছে, একটা মানে প্রেশার থাকতেছে, তার উপর রেসপন্সিবিলিটি থাকতেছে, তখন যদি দেখা যায় যে সে ভালো করতেছে, তখন আমি তামিমের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ওকে ভাবতে পারি। বাট স্টিল আমার কাছে একজন ভালো স্কোরিং প্লেয়ার আছে, আপনি যতটা ভাবতেছেন সেই স্কেলে হয়তো বা তামিম রান করতেছে না, বাট হি ইজ গুড। এবং বাট তাই বলে এইটা না যে তামিমকে আমি চেঞ্জ হতে বলবো না, তামিম নিডস টু চেঞ্জ আ লট, তাকে অনেক বদলানোর প্রয়োজন আছে। এবং অমিয় ভাই একটা চমৎকার কথা বলছেন যে যদি আমরা টি20তে ডিরেক্টলি কোয়ালিফাই করতে পারতাম তাহলে তামিমকে রিপ্লেস করার কথা তিনি হয়তো ভাবতে পারতেন। এটা কিন্তু খুব ভ্যালিড একটা পয়েন্ট। মানে আনফরচুনেট এটা যে আমাদের টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার জন্য কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলতে হবে। এখন যখন আপনি কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলবেন, আমার মনে হয় আমাদের সবার মনে আছে 2014 আমরা কিন্তু হংকং এর সাথে টি20 ম্যাচ হেরেছি, তাই না? সো আমি বলছি না যে এটা লজ্জাকর কিছু, এটা হতেই পারে। টি20 ম্যাচ বাংলাদেশ 2007 ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিয়েছিল, এটাই বা কে ভেবেছিল তখন। তো যাই হোক, তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আপনি অমিভাবে ভালো একটা কথা বলছেন যে যেহেতু ওই পর্যায়ে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারি নাই, সো এখনো আসলে তামিমকে নিয়েই ভাবতে হয়তো বা হবে। বাট
পার্সোনালি আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা যেটা, আমি এখনো মনে করি যে টি-20 ক্রিকেট একটা, যতই ওয়ার্ল্ড কাপ নাম দিক, এটা টি-20 ক্রিকেট একটা পিকনিক ক্রিকেটই। এখানে আমার কাছে মনে হয় তামিম, রিয়াদ টি-20 তে খেলুক, রিয়াদকে আমি আবার টেস্টে কেন জানি আমার পছন্দ না। সো তামিমের মতো একজন প্লেয়ারের বেস্টটা আমি এখনো টেস্টে এবং ওয়ানডেতে পেতে চাই। নট অনলি 2023 সাল, আমি পারলে তামিমকে 2027 ওয়ার্ল্ড কাপেও চাই। তো এটার জন্য তামিমের টি-20 থেকে অফ যেতেই হবে। ওকে ওকে, বিগ ডিসকাশন। মানে এটা আসলে মানে তামিম সাবস্টিটিউশন দিয়ে আমার কাছে এটা সবসময় একটা বড় ডিসিশন লাগে। মানে হ্যাঁ, একটা রিস্ক নেওয়া যায়, বড় প্লেয়ারকে আমরা বাদ দিতে পারি, বাট মানে ওই যে টপ 5 এর একটা ব্যাপার আছে না, মানে আমাকে যদি কেউ বলে যে হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে সাবস্টিটিউট করে, আমি গেলে লাইক ওকে ঠিক আছে, আমি সাবস্টিটিউট করতে পারি, বাট আমার কাছে স্টিল মনে হয় এক্সপিরিয়েন্সের একটা ভ্যালু থাকে। আর বাংলাদেশ টিমের না একটা খুব বাজে ব্যাপার হচ্ছে, এই টিমটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে। মানে দিস ইজ নট আ ট্রাস্টওয়ার্থি ব্যাটিং লেভেল, নো ম্যাটার হু উই হ্যাভ। তো এই জায়গাটাতে আমাদের একটা বেশি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার খেলে আমি কুল, ঠিক আছে, আমার কাছে মনে হবে যে না, একটা এক্সট্রা ভরসা থাকতেছে আমার কাছে। তো এটা আমার মতামত তামিমের জন্য। ওকে, যাই হোক, এর মধ্যে কিন্তু প্যাট কামিন্সকে হার্দিক পান্ডিয়া একেবারে তুলোধনা করে ছাড়ছে, টানা 2 বাউন্ডারি মেরে দিয়েছে, এছাড়াও আরো একটা ওয়াইডও দিয়েছে ওভারে। কামিন্স ইজ হ্যাভিং এ রিয়েলি অফ ডে, 2.4 ওভার্স 43 ফর নান, খুবই বাজে অবস্থা আজকে কামিন্সের। যাই হোক, আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ ভাই তিনি বলছেন বাংলাদেশের, সালেহ ভাই এবং কাজী তৌহিদ হোসেন ভাই দুজনের কমেন্টই আমি একসাথে পড়বো। সালেহ ভাই বলছেন যে বাংলাদেশের মুশফিক আর সাকিব ছাড়া স্ট্রাইক না করতে পারার ব্যারাম সবার আছে। এই সমস্যা বাংলাদেশ যতদিন না কাটিয়ে উঠতে পারবে, ততদিন বাংলাদেশ বড় দল হয়ে উঠতে পারবে না। স্ট্রাইক রোটেট করা মানেই প্রেসার ফ্রি থাকা, তাদের নিজের সামর্থ্যের শোডাউন করাটা ইজি। খুব চমৎকার একটা কমেন্ট। একই সাথে আমি কাজী তৌহিদ হোসেন ভাইটাও পড়তে চাচ্ছি। কারণ দুইজনের কমেন্টের বিষয়বস্তু একই। 2-1 ছাড়া আমাদের দেশের কেউই স্ট্রাইক রোটেট করে খেলতে পারে না। এখন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের সব টিমে স্ট্রাইক রোটেশনের উপর জোর দেয়, বাট আমাদের টিম বাউন্ডারি মেরেই 2-3টা বল ডট। সো দুজনের কথাই মোটামুটি একই। আমি জাহিনকে একটু ফ্লোরটা দিচ্ছি, জাহিন এটা নিয়ে কি বলার? না, আপনি আগে বলেন। মানে আই থিঙ্ক এটার পিছনে একটা এক্সপেরিয়েন্স মতবাদ যাক, তারপর আমি কিছু একটা বলি। মানে আমার ভিতর হচ্ছে আমি দুই দিকে যুক্তি দেখাতে পারবো, এটা হচ্ছে মেইন কথা। আপনি আগে বলেন। এটা নিয়ে আমি আসলে ওই তামিম ইকবালের যখন ডিসকাশন হচ্ছিল তখনই একটা কথা বলছিলাম যে স্ট্রাইক রোটেট না করতে পারাটা শুধু তামিমের সমস্যা না, এটা সবারই সমস্যা। আর তো সালেহ ভাই তো একেবারে নাম ধরে বললেন, মুশফিক আর সাকিব ছাড়া স্ট্রাইক রোটেট না করতে পারার কথা সবারটাই বলেছেন। একেবারে সেট না হয়ে গেলে দেখা যায় যে আসলে মানে মুশফিক আর সাকিব যেমন উইকেটে নেমে বল 1 থেকে স্ট্রাইক রোটেট করতে পারে, দে হ্যাভ দ্যাট অ্যাবিলিটি। হ্যাঁ, তো ওই জিনিসটা আমার কাছে অনেস্টলি আমার কাছে যেটা মনে হয় কি, অ্যাবিলিটির চাইতে আমার কাছে এখানে মেন্টালিটিটা অনেক বড় মনে হয়। মুশফিক এবং সাকিব কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাবিলিটি দিয়ে অন্যদের চাইতে আলাদা হয়নি, তারা কিন্তু তাদের হার্ডওয়ার্ক তো অবশ্যই আছে, আমি হার্ডওয়ার্কের কথা এখন বলছি না, কারণ অন্যদিকে যদি আসি, অ্যাবিলিটির সাথে সাথে তাদের কিন্তু মেন্টালিটিটাও অন্যরকম। এখন আমি আজকে ঢুকেই প্রথমে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের ফ্যানদের, আমরা যারা সাধারণ ফ্যান, আমরা কিন্তু কথা বলার সময় বলি হ্যাঁ আফগানিস্তানের সাথে হারবো, এই পারবো না, এই তারপরে জিতলে পুরা হ্যাঁ জিতে গেছি, আবার হেরে গেলে কিন্তু আবার আমি গালে দিচ্ছি, বাট হারলি কেন? হ্যাঁ, তো সেম জিনিসটা কিন্তু ভাই এই প্লেয়াররা তো আমাদের সমাজ থেকে উঠে এসেই প্লেয়ার হয়েছে, তাই না? তো তাদের মাথায় কিন্তু এটা ঢুকতেছে, ভাই আমি নামবো, আমি এখন একটু দেখে খেলবো, 2টা বল দেখবো, 10টা বল দেখবো, তারপর আমি একটু এয়ারে খেলবো, তারপর স্ট্রাইক রোটেট করবো। তো আমরা যদি এজ এ নেশন ওইভাবে চিন্তা করি, প্লেয়াররা ওইভাবেই চিন্তা করে। এর মধ্যে থেকে মুশফিক সাকিবের মতো 2-1 আছে যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে। ইটস দ্য মাইন্ডসেট, ইটস নট অ্যাবাউট অ্যাবিলিটি সবার আছে, অ্যাবিলিটি আছে দেখি সে জাতীয় দলে খেলতেছে। হ্যাঁ, মানে আমি এই জায়গাটাতে একটু ডিফার করবো। মানে আমার মনে হয় মুশফিক এবং সাকিবের দুজনের মেন্টালিটি এদিক দিয়ে যে তারা হচ্ছে প্রথম বল থেকে স্ট্রাইক রোটেট করতে পারে, বাট ওভারঅল খেলার যে মেন্টালিটি, এটা কিন্তু দুজনের ডিফারেন্ট। বিকজ সাকিব এন্ড মুশফিক হচ্ছে সেম মেন্টালিটি নিয়ে শুরু করে না। মুশফিক কিন্তু আগে এভাবে শুরু করতো না। মুশফিক ওয়ে সাউন্ডার ব্যাটসম্যান সাকিবের চেয়ে, মানে প্রতিটা বল সে টার্নে খেলতে পারে, ব্যাকফুটে গিয়ে বল যতই টার্ন করুক না কেন, মুশফিক হ্যাজ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি যে না আমি বুঝতে পারবো যে টার্নটা আসলে কোন জায়গা থেকে হচ্ছে, সেটার জন্য ওয়েট করে। আমি দেখেছি মুশফিককে যে
একজন বোলারে বোলিং অনেক টার্ন করছে, তারপর সে ওয়েট করছে সে জায়গাটাকে একটু দেখার জন্য পরে বলটাতে। বাট সাকিব কিন্তু আসলে সেটা করে না। সাকিব হ্যাজ দ্য মেন্টালিটি যে ইট ডাজন্ট ম্যাটার হু দ্য বলার ইজ, আই এম গোনা গো ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডেলিভারি। সো সাকিব অতটা সাউন্ড না, বাট হি গেটস দ্য রেজাল্ট এভরি টাইম বিকজ সাকিবের আসলে টাইমিংটা ভালো হয়। মুশফিক ডিফারেন্ট। সো একদিক দিয়ে আসলে দুজনের মাইন্ডসেটকে দেখাটা ঠিক না। মুশফিক নোজ যে আমি বলটা কিভাবে খেলতে পারি, সো সে হচ্ছে ওভাবে শুরুটা করে। সাকিব শুরুটা করে এইভাবে যে আমি অন দ্য রানে থাকা একজন ব্যাটসম্যান, আমি খেলতে খেলতে আসি, তার কাছে প্রথম বলটাও সে মনে করে আমার লাস্ট বলটা খেলার মতো। এবং সাকিবকে আমরা এর আগে যখন দেখতাম যে, এবং সাকিবের কিন্তু আসলে অনেক রেকর্ড আছে এই টাইপের, যে প্রথম বল খেলতে নামে আউট হয়ে গেছে, দলের ইম্পর্টেন্ট টাইম ফার্স্ট বলে সে বোল্ড হয়ে গেছে। মুশফিক ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট। তো সাকিব আসলে সারা জীবনে এরকম, এবং তার একটা কথা ছিল, সে বলতো যে হচ্ছে যে আমি এভাবেই খেলি, আমি এটার বাইরে আমি যেতে পারবো না। সো দ্যাটস হিজ প্লেইং স্টাইল, যে আমি এভাবেই খেলবো প্রথম বল থেকে, আমার জন্য সেট হয়ে নিয়ে আমি শট খেলবো, এই ব্যাপারটা আসলে সাকিবের বইয়ের ভিতর নাই। আর মুশফিকের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যে মুশফিক প্রথম বল থেকে স্ট্রাইক রোটেট করতে করতে সে হচ্ছে সেট হতে পারে। মুশফিক কোনো প্রথম বলে আপনার বাউন্ডারি মারতে যাবে না, সাকিব ইজ গোনা ডু দ্যাট। সাকিব এটা ট্রাই করবে কিন্তু এই বাউন্ডারিটা মারার জন্য। ওকে ওকে, আমরা আরো কমেন্টে যদি আসি, পিডি বলছেন, পিডির ফুল ফর্ম কি আমি জানি না, যাই হোক পিডি বলছেন, হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক অ্যাবাউট দ্য রাইজিং ট্যালেন্ট অফ বাংলাদেশ লাইক ইন ব্যাটসম্যান এন্ড লেগ স্পিনার ডিপার্টমেন্ট? বলতে না বলতে আরেকটা অসাধারণ পুল শট রোহিত শর্মার কাছ থেকে। রোহিত শর্মা ইজ রেসিং টুয়ার্ডস 3 ফিগার, 79 অফ 52, তার মানে তার আরো 21 রান দরকার, আর ওভার বাকি মানে বল বাকি রয়েছে আরো 16টা, ইজিলি হবে রোহিত শর্মা শেষ পর্যন্ত থাকলে। কে কে খুব বাজে বোলিং করতেছে, ওয়ে টু মাচ রাইট। এই আইপিএল এ মানে এটা কিন্তু সর্বোচ্চ রান অলরেডি, এখনো 3টে ওভারে খেলা বাকি। আমরা 163, 64, 65 দেখছিলাম, একটা ম্যাচে 130 থেকে 40 হয়েছে, আজকে অলরেডি দেখছি 170। গতকালকে 200 করলো, তো রাজস্থান 200 করলো, রাইট সরি 216 করলো, এবং চেন্নাইও 200 করছে। আচ্ছা যাই হোক, আমরা পিডির কমেন্টেতে চলে আসি। সো উনি রাইজিং ট্যালেন্ট অফ বাংলাদেশ লাইক ইন ব্যাটসম্যান এন্ড লেগ স্পিনার ডিপার্টমেন্ট বলছেন। সো জাহিন শুরু করো। রাইজিং ট্যালেন্ট, আচ্ছা ইন ব্যাটসম্যান অনেকে আছে এই মুহূর্তে। আফিফ আছে, আমি লিটনকে এখনো রাইজিং ট্যালেন্ট ধরি বিকজ তাকে দেখে এখনো মনে হয় যেন যে আমার ভিতর অনেক প্রতিভা আছে, বাট আমি আসলে খেলা দেখাইতে পারি না। মানে ইফ প্রতিপক্ষ যদি জিম্বাবুয়ে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ না হয়, তাহলে জিম্বাবুয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হলে লিটন দাস ইন ফুল ফর্ম, প্রথম বল থেকে আমি খেলতে পারি, হিজ গট 176 আছে, বাট ম্যাচিউর হচ্ছে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার জন্য। বিকজ আপনার যখন টেকনিক থাকে, স্কিলস থাকে, তখন আসলে ম্যাচুরিটিটা একমাত্র জিনিস যেটা আসলে খেলতে খেলতে আসে এটা। এর বাইরে হচ্ছে আফিফ আমার কাছে খুব ভালো একজন প্লেয়ার লাগে। বিপিএল এ বেশ কয়েকজন প্লেয়ার দেখেছি, মাহিদি হাসান নামে একটা প্লেয়ার ছিল, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান, এবং অফ স্পিন করতো, ঢাকার গ্ল্যাডিয়েটার্সে হয়েছে খেলছে। সো হি ইজ অলসো গুড, ঢাকা ডাইনামিটস ইনফ্যাক্ট, সো তাদের হয়ে গেছে, হি ইজ অলসো গুড। এর বাইরে আমার মনে হয় ব্যাটসম্যান হিসাবে নাইম আছে, বাট হিজ ডেফিনেটলি গুড, বাট আমি আসলে ওয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডের নাইমকে এখনো চিন্তা করি না। আফিফ আসলে যেভাবে খেলা বের করে আনতে পারে, আন্ডার প্রেসারে থেকে ব্যাটিং করার মতো প্লেয়ার দরকার। মোসাদ্দেক সৈকত স্টিল আন্ডার রেটেড, আমার মনে হয় অনেক ডেভেলপ করার জায়গা আছে। সাউন্ড শট খেলতে পারে, ব্যাটে শট আছে, পুল খেলতে পারে সে দারুণভাবে, পেস বোলিং এ পুল খেলতে পারে এই ছেলেটা, বাট এখনো রাইজিং, মানে এই প্লেয়ার গুলো এখনো সেভাবে উঠে আসেনি। আর লেগ স্পিনার, ওকে বাংলাদেশের লেগ স্পিনার, আচ্ছা মুশফিককে বোলিং করতে দেখছিলাম, বলে মুশফিক বোলিং করতেছিল ভিডিও অফ দিতে আজকে। সো ইয়া উই গট আ রাইজিং লেগ স্পিনার, উই গট ইট। ওকে, ভালো ছিল। আচ্ছা ব্যাটিং এর দিকে যদি বলি, আমি আমার মতামতে যদি আসি, রাইজিং ট্যালেন্টে আমি জাহিনের সাথে একটা দিকে দ্বিমত পোষণ করব। লিটন দাসের কথাটা যখন আসছে, ইনফ্যাক্ট দুটা দিকে দ্বিমত পোষণ করব। নাম্বার 1, লিটন দাস, সৌম্য সরকার, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, দে আর নট রাইজিং ট্যালেন্ট। হ্যাঁ, তারা ক্যারিয়ারে 4-5 বছর কাটিয়ে ফেলেছে, এখন তাদের কাছে ভালো খেলাটা আমার চাহিদা, আমার মানে তাদের কাছে ভালো খেলার চাওয়াটা আমার অধিকার। হ্যাঁ ভাই, তুমি 4-5 বছর খেলে ফেলছো, ইউ নো দ্য কালচার অফ দ্য টিম ভেরি ওয়েল। নাও আফিফরা যারা আসতেছে, আফিফ, নাইম শেখ, ওদেরকে তোমরা রাস্তা দেখাবা। বড়রা তো ওখানে আছেই ভাই। খুব সিম্পল একটা কথা বলি, আমি যদি একটা কোম্পানির কথা বলি, সিইও, ডিরেক্টর, তার নিচেই কিন্তু ফিল্ড স্টাফ থাকে না, ফিল্ড স্টাফের উপরে কিন্তু ফিল্ড স্টাফের ম্যানেজাররা থাকে, তাই না? তো এখন লিটন দাস, সৌম্য সরকার, তাদেরকে এখন ওই ম্যানেজার রোল প্লে করতে হবে।
হ্যাঁ, বাকিদের কথা যদি আমি বলি, ওরা যদি এখন ডিরেক্টর লেভেলে চলে যায়, ঠিক আছে, তো ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। ওই যে মিড লেভেলের যে মিড ম্যানেজমেন্টের যে ব্যাপারটা আছে না, মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট, ওই জিনিসটাতে ওই রোলটা এখন ওদের প্লে করতে হবে। সো দে আর নট রাইজিং ট্যালেন্টস। রাইজিং ট্যালেন্ট যদি বলি, আফিফ হোসেন ইজ আ রাইজিং ট্যালেন্ট। ও মাই গড, রোহিত শর্মা ইজ আউট বলতে না বলতে। আর একটা ফুল টস বল ছিল শিবম মাভির কাছ থেকে, যেটাকে ছক্কা মারতে গেলেন কিন্তু টাইমিং একেবারেই হয়নি। প্যাট কামিন্স অবশেষে ক্যাচটা তিনি ধরতে পারছে, বল হাতে খুব তেমন কিছু করতে পারে নাই আজকে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা যেই প্রসঙ্গে, আফিফ হোসেন ইজ এ রাইজিং ট্যালেন্ট, নাইম শেখ ইজ এ রাইজিং ট্যালেন্ট। ওদের কথা আমি রাইজিং ট্যালেন্ট, আমার আন্ডার 19-এ একটা ছেলে ছিল, আমি নামটা ভুলে গেলাম। একটা ছেলে তো আছে তৌহিদ হোসেন হৃদয়, ওর খেলা আমার খুব ভালো লেগেছে। সো আই হোপ সে ফিউচারে আসবে। আরেকটা ছেলে মাহমুদুল হাসান জয়, খুব সম্ভবত ছেলেটার নাম ছিল, যে ছেলেটা নিউজিল্যান্ডের সাথে সেঞ্চুরি করলো সেমিফাইনালে আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপে। হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটসম্যান। ওর হাতে যথেষ্ট মার আছে। আকবর আলীর কথা যদি বলি, আকবর আলীর মেন্টালিটি, মানে মেন্টাল কামনেসটা ভালো লেগেছে ইয়েতে, ফাইনালে। ওর ব্যাটিং নিয়ে অনেক কাজ করার আছে, অনেক, এবং ওর কিপিংটা ভালো, বেশ ভালো। সো ওই দিকে যদি আসে, ব্যাটসম্যানের কথা যেহেতু আসছে, সুতরাং এতটুকুই থাকলাম। লেগ স্পিনার আমি আসলে জাহিনের মতোই আমার অবস্থা, লেগ স্পিনে আমি আসলে এখনো ওরকম দেখছি না। বিপ্লবকে নিয়ে, বিপ্লবের অনেক ইমপ্রুভ করার বাকি, বাট হি হ্যাজ শোন যে ওর কিছু জিনিসপত্র আছে। হ্যাঁ, ওর লেগ স্পিনটা খুব ভালো, লুকটা খুব ভালো দেয় ওর। আমার মনে আছে ইন্ডিয়ার সাথে টি-20 সিরিজে শ্রেয়াস আইয়ার তাকে ছক্কা মারলো, পরের বলটাও সে একইভাবে একই ফ্লাইটে মারলো। সো দ্যাট শোজ হি ইজ মেন্টালি টাফ অ্যাজ ওয়েল। সো এই জিনিসটাকে নার্চার করতে হবে, তাকে গুগলি শিখতে হবে, ফ্লিপার শিখতে হবে। সো লং ওয়ে টু গো, কারণ আমিনুল ইসলাম বুলবুল বেসিক্যালি একজন ব্যাটসম্যান যে লেগ স্পিন করে। এখন আমার লেগ স্পিনার দরকার দেখে তারে বলতেছি, ভাই তুই বোলিং কর, ভাই তুই বোলিং কর। হ্যাঁ, বাট এটা তার ন্যাচারালি আসে না ওর মধ্যে। আচ্ছা, হোয়াট হ্যাপেন টু জুবাইর? মানে আমাদের ইংল্যান্ড সিরিজে মেবি আমরা পাইছিলাম বিরাট কোহলির সাথে অনেকগুলা টার্ন ছিল, হিজ গট ওই যে ভালো টার্ন করাইতে পারতো পেটে করে। 2016 সালে লাস্ট খেলেছিল জুবায়ের। হ্যাঁ, হাতুড়ে সিং এর সাথে অনেক কথাবার্তা, তাকে ছাড়া চলবে না নাকি কি যেন ছিল তখন। আমি আসলে নট শিওর রিয়েলি জুবায়েরের কথা। আসলে ইভেন পত্রপত্রিকায় যা দেখলাম, যে আমার কাছে তো মনে হয় যে জুবায়েরের ডাউনফলের জন্য সে নিজেই কিছুটা হলেও দায়ী। তার প্র্যাকটিসে খুব একটা মনোযোগ ছিল না, হি ইজ নট হার্ড ওয়ার্কিং অ্যাট অল। তো ওইদিকে আর কি দেখা, যাই হোক। আচ্ছা, অমিয় ভাই কোশ্চেন করছেন যে তানজিম তামিম ওপেনার ব্যাটসম্যান যার কথা বলছেন আন্ডার 19 এর, ইয়েস হি লুকস প্রমিসিং অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু আমার কাছে ওই তৌহিদ হোসেন হৃদয় আর মাহমুদুল হাসান জয়কে সবচেয়ে প্রমিসিং মনে হয়েছে আন্ডার 19 এর যে বাঞ্চটা দেখলাম, সেই বাঞ্চের মধ্যে তামিম ইজ ভেরি গুড। তামিম ইজ ভেরি গুড। অলসো হিজ ওপেনিং পার্টনার পারভেজ হোসেন ইমন ইজ অলসো ভেরি গুড। সো লটস অফ, ভাই খুব সিম্পল একটা কথা বলি, ওই এই আন্ডার 19 টিমটার কথা বলে অনেকগুলো নাম আসবে, এমনি এমনি তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়নি, তাই না? ইভেন বাহাতি স্পিনার যে রাকিবুল ছেলেটা, সে চমৎকার বোলিং করে। হ্যাঁ, তো এমনি এমনি তো তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়নি। আমরা আজকে যাদের কথা বলতেছি, তামিম, সাকিব, তারাও তো একই ব্যাচের ছিল, তারা কিন্তু আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসেনি। সো এটাকে আমি আশা হিসেবেই দেখবো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। ওকে, দ্যাটস ভালো জিনিস। বাট আজকে ম্যাচটা নিয়ে কথা বলি। আই থিঙ্ক কাইরন পোলার্ড এবং হচ্ছে মানে আমি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম যে ম্যাচটাতে দেখছিলাম, এভাবেই তারা যাচ্ছিল। কুইন্টন ডিকক ভালো খেলছেন, রোহিত শর্মাটা ভালো জায়গায় ছিলেন, অ্যান্ড দেন যে তিনজন এক্সপ্লোসিভ ব্যাটসম্যানের কাছে এক্সপ্লোসিভ ইনিংস চাচ্ছিলেন, হার্দিক পান্ডিয়া, কাইরন পোলার্ড, দুজনে কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচে ভালো করেনি। আজকে কিন্তু একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম অলরেডি আছে, 180+ স্কোর অলরেডি, 2 ওভার আছে হাতে। কাইরন পোলার্ড এখন অব্দি একটা বল ফেস করেনি। হার্দিক পান্ডিয়া ভালো একটা টাচে আছেন, 11 বল থেকে 16 আমি দেখলাম মেবি লাস্ট। কত দূর যাওয়া যায় এই মানে এইরকম দুজনকে আসলে স্ট্রাইকে রেখে? পারভেজ জিজ্ঞাসা করতেছে জাহিনের কি সর্দি হয়েছে নাকি? না, সর্দিটাতে কিছু আচ্ছা না। জাহিন একটা মিনিট, একটু কিছুক্ষণ একা চালাও তো ভাই। কেউ একজন আমাকে ফোন দিতে পাগল বানায় ফেলতেছে, আমি একটু দেখি ফোনটা কার। হ্যাঁ, শিওর, অসুবিধা নেই। ওকে, একা চালানো লাগবে না সাজ্জাদ, রাইট। আমি আছি, আমি তার সঙ্গে কথা কনভারসেশন করতেছি। জিনিসটা কি, আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটু অ্যাড করতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। About our leg spinners.
সো একটা হচ্ছে যে জুবাইর লিখনের আমার কিছুদিন আগে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। সো আই ওয়াজ ডুইং দিস সিরিজ ফর দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, এখন ইনফ্যাক্ট চালাচ্ছি। ইটস কল্ড ওয়্যার আর দে নাও, যে প্রমিসিং ক্রিকেটার্স যারা এক সময় এসে দে মেড আ ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান এন্ড দেন তারপরে তারা কোনো না কোনো ভাবে হারায় গেছে। সো জুবাইর লিখনের ব্যাপারটা আসলেই সত্যি যে ওর ফিটনেসের সমস্যা, ওর হার্ড ওয়ার্ক করা নিয়ে ব্যাপার। আর সবচেয়ে বড় ইস্যু কি, যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে লেগ স্পিনারদের খেলানো হয় না। লেগ স্পিনারদের খেলানো হয় না, কেন খেলানো হয় না? বিকজ ইউ আর আ লেগ স্পিনার, তুমি যদি লেগ স্পিন বোলিং করো, there is a chance you might be expensive, রান বেশি আসতে পারে ওর বোলিং এ। সো ওইটার জন্য ডোমেস্টিক ক্রিকেটে লেগ স্পিনারস ডোন্ট গেট চান্স। আমরা যে শুধু ফাস্ট বোলারদের কথা বলি না, না, ফাস্ট বোলারদেরও খেলে না, লেগ স্পিনারদেরও খেলে না। That's where our domestic cricket is. Oh my God, the most funniest thing just happened. The most funniest thing just happened. হার্দিক পান্ডিয়া সে ব্যাক করতে গিয়ে মানে কি বলবো, সে ব্যাকআপ করতে গিয়ে মানে বলটাকে খেলার আগে সে উইকেটের কাছে এতই গেছে যে তার ব্যাট স্টাম্পে লাগছে, স্টাম্পে লেগে হিজ প্লেড অন এন্ড হিজ আউট। ওকে, ম্যাচে এরকম পজিশনে হার্দিক পান্ডিয়া ভালো একটা ফর্মে থাকা অবস্থায় নিজে নিজে স্টাম্পড আউট হয়ে ব্যাক। ওকে, জাস্ট সো ওয়েল ক্লিয়ার। এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে হয় না, জাস্ট সো ওয়েল ক্লিয়ার। এগুলো আইপিএল এ দেখা যায়, এগুলো আইপিএল এ দেখা যায়। মানে আমি এটাই বলছি, ভেরি নাইস, ভেরি ওয়েল ডান। মানে আইপিএল ওকে ওকে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। 180 5 উইকেট ডাজন্ট ম্যাটার, অনেক অনেক হইছে তাই না বেট উঠানোর জন্য, আই গেস ইটস গুড, ইটস গুড। আমার প্রেডিকশন ছিল যখন প্রথম 6 ওভার 5 ওভার যখন 5 ওভার হয়ে গেছে, তখন আমার প্রেডিকশন ছিল যে 200 রান হবে। আই স্টিল স্টিক বাই দ্যাট। এখনো সময় আছে 18টা রান করার, সরি 20 রান করার, আর বল বাকি আছে 10টা, 9টা বল ইনফ্যাক্ট বাকি আছে। আই স্টিল ফিল লাইক এরকম 200 কাছাকাছি হবে। ক্রুনাল পান্ডে আছে, মানে এখনো কারেন্ট পোলার্ড আছে, তো 200 নিচে আসলে হোপ করা ঠিক না এই মুহূর্তে। এই দুজনের কাছ থেকে, দ্যাটস দ্য থিং। এন্ড আ বোলার হিসেবে আমি আন্দ্রে রাসেলকে ইউজ করছি, হু ইজ নট এ ইয়র্কার বোলার, রাইট? আন্দ্রে রাসেল ইজ আ স্লোয়ার বোলার but not a Yorker bowler, definitely never, for me never. Russell has a Yorker, bouncer bhalo, he's a good T20 bowler, I would say. Right. I won't be surprised to jodi overta bhalo kore, je see bouncer er kotha bollam, I think he's a fantastic bouncer. Right, that was a fantastic bouncer, এবং উঠতেও পারেনি, মানে ডাক করবেন ছেড়ে দিবেন সবকিছুর মাঝামাঝি একটা জায়গায় চলে আসে। এবং ওর ছোট ভাইয়ের মতো বড় ভাইও কিন্তু স্টাম্পে লেগে আউট হয়ে যেতে পারতো। He was very close to falling straight onto the stumps. So lucky, that was so close. He looked at it. But the replay, I'm pretty sure he was very close to the stumps. Okay. Let's just closeness কত ওকে, পিছনের হাতটা, মাই গড, ডান হাতটা একদম কাছে পড়েছিল, জাস্ট ঠিক আছে, ভালো ছিল, শর্ট অসুবিধা নেই। বাট আই থিংক কারেন্ট পোলার ইজ ব্যাক অন স্ট্রাইক, সো মেবি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ফ্যানরা একটু হ্যাপি হইতেই পারেন এই মুহূর্তে, যে হচ্ছে যে ওকে, it's back the big guy, full length delivery, right? লাভ নাই, এক রানের বেশি তো উঠবে না এই শট খেললে। আমি একটু মনে করি কি যে এই ওভারটা রাসেলের, he will bowl it well, এই ওভারে রান আসবে না। লাস্ট ওভারে whoever bowls একটু দেখে নেওয়া উচিত লাস্ট ওভারে কাকে দিতে পারে। যদি মাভির একটা ওভার বাকি থাকে, ইন্ডিয়ান প্লেয়ার তো আজকে ভালো করতেছে, ও মাভির ওভার, আচ্ছা তাইলে আই গেস 190 95 200 রান হবে না। I'll change it back. আমার মনে হয় না 200 রান হবে। আচ্ছা, আর একটা কমেন্ট নিয়ে নেই। সালে ভাই তো অনেকগুলো কমেন্ট করছে, বাংলাদেশের লেগি যারাই আছে এদের মূল সমস্যা লেন্থ খুবই বাজে থাকে, এদের প্রচুর শর্ট অফ লেন্থ করে। স্পিনে হয় না, স্পিন বা ফ্লাইটের কথা আপনি তো বলছেন। গুগলি মারতে গেলে কন্ট্রোল, লেগ স্পিন ইজ দ্য টাফেস্ট আর্ট ইন ক্রিকেট অনেকে মনে করে। সো এটা আসলে কন্ট্রোল করা একটু ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, হার্দিক পান্ডিয়ার গলায় কি কুকুরের ছাপ, কুকুরের পায়ের ছাপ? I'm not even kidding, না সিরিয়াসলি, হার্দিক পান্ডিয়ার গলার এই সাইডে মানে কয়েকটা ট্যাটু আই থিংক আছে যে কুকুরের পায়ের। Okay, I'm not sure of it এই মুহূর্তে। সো আচ্ছা, তো যেটা বললাম যে ওভারটা কিন্তু রাসেলের ভালো হবে এবং ভালোই গেল।
এই ওভারে লাস্ট কোনো রান আসলো না 182 এখন 200 looks quite far away unless শিবম মাভি লাস্ট ওভারে বাজে বলে শিবম মাভি hasn't bowled quite well in fact ভালো বোলিং করে নাই বাজে বোলিং করে তারপরেও মানে সে উইকেট পাইছে লাকিলি একটু বলতে হবে সো হ্যাঁ মানে আমি মানে 17th ওভার মানে সম্ভবত 18th ওভার যেটা সে বোলিং করছিল এটা কিন্তু অনেকগুলো শর্ট অফ লাইন ডেলিভারি ছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে রিচ করে করে বারবার আপার কাট থর্ন করে খেলতে হচ্ছে লফটেড ড্রাইভ খেলতেছে বাট আই থিংক ফিল্ডিং পজিশন ভালো দ্যাটস গুড সেট আপ কারণ স্লোয়ার বাউন্সার্স দিচ্ছেন প্রায় প্রতিটাতে সো দ্যাটস লট এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে বাট ওকে শিবা মাভি লাস্ট ওভার করার জন্য বাট আমার আসলে মন খারাপ মানে আমি প্যাট কামিন্সের বিশাল ফ্যান লাইক ফ্রম যখন প্যাট কামিন্স আসলে আজকে প্যাট কামিন্স ছিল না লাইক মাঝখানে তার এই 3-4 বছরের ব্রেকের আগের যে প্যাট কামিন্স আই ওয়াজ এ হিউজ ফ্যান ওর বোলিং স্টাইল থেকে শুরু করে দ্যাট হাইট হি বোল্ড সবকিছু আছে এক্সিলেন্ট ছিল প্যাট কামিন্সের এবং হি ইজ আ টেস্ট বোলার মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় প্যাট কামিন্স একজন পিওর টেস্ট বোলার তা আইপিএল এ তাকে খেলাচ্ছে এবং অস্ট্রেলিয়া দলও তাকে কিন্তু হচ্ছে টি-20 তে ইউজ করতেছে সেই জায়গাটাতে বাট আই স্টিল থিঙ্ক যে আসলে টি-20 তে প্যাট কামিন্স মানে আমি প্যাট কামিন্স একজন বিশাল ফ্যান হয়েও আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আসলে তাকে এটা কন্টিনিউ করা উচিত এবং সে যদি আসলে টি-20 তে যখন আসলে যাবে মানে যখন সে টি-20 তে রেগুলার বা ট্রাই করবে ইয়র্কার বা কোনো ধরনের বোলিং এ যাওয়ার জন্য তখন কিন্তু তার অ্যাটলিস্ট টেস্টের দিকে খানিকটা কম্প্রোমাইজ করা লাগতে পারে সো ইটস গোনা বি এ গুড মানে বড় একটা চ্যালেঞ্জ হবে আসলে প্যাট কামিন্সের জন্য আমার এই জায়গাটাতে যে মাটিতে খেলতে আসে এবং প্যাট কামিন্স আই থিঙ্ক সম্ভবত এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার লিস্টেও ছিলেন এই বছর নাকি তার আগের বছর মোস্ট প্রবাবলি প্যাট কামিন্স ছিল এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার লিস্টে সেই এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার আপনার আজকে 3 ওভারে 49 দিয়েছে এবং আপনি তাকে লাস্ট ওভার বোলিং করাচ্ছেন না দিস ইজ একটু স্যাড আসলে আমার টিমের জন্য রাইট কারণ আমি একজন স্ট্রাইক বোলার ইউজ করছি যার থেকে আসলে বেনিফিটটা পাচ্ছি না আমি সেই লেভেলে সো আই ডোন্ট নো ডাউনফল দেখা যাক এই ওভারে এখনো 17 রান মতন করা বাকি ও দ্যাট কুড বি না ডাউন দ্য লেগ আউটসাইড লেগ স্টাম্প পিচ করছে তার কারণে এটা কিছুই হবে না স্টিল আই ফিল লাইক দ্য রানস দ্যাট মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স হ্যাভ কেকেআর এর জন্য ইম্পসিবল না হলেও কয়েকটা ব্যাটসম্যানের ক্লিক করতে হবে আই থিংক রাসেল নিডস টু প্লে ওয়ান অফ হিজ ক্লাসিক ইনিংস and বাকিটা আই এম নট শিওর বাট রোহিত শর্মার মতো মানে আপ দি অর্ডার কারো একজনের ভালো ব্যাটিং করতে হবে I'm betting ওয়েন মর্গান ভালো করতে পারে আজকে দিনে বিকজ ওয়েন মর্গানটা ভালো ফর্মে আছে সবগুলো ম্যাচেই ভালো খেলতেছে বাট আই থিঙ্ক ওয়েন মর্গানের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি ওয়েন মর আমি বিশাল বড় ইংল্যান্ড ফ্যান সো ওয়েন মর ইজ ডেফিনেটলি মাই ফেভারিট ক্যাপ্টেন রাইট নাও বিকজ ধোনি সে তো নেই সো হচ্ছে সেই অবস্থায় বাট আই থিঙ্ক ওয়েন মর্গানের সমস্যাটা যেটা হচ্ছে একটু প্রেডিক্টেবল মানে তার কিছু স্পেসিফিক হচ্ছে দুর্বলতা আছে যেগুলো সে করবেই মানে তার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বাউন্সার দিলে সেটাকে হুক করবে যেটা ডিপ ফাইন লেগে ক্যাচ উঠবে মাস্ট তারপর ওটাকে একটা ফুলার লেটে ফ্লিপার ডেলিভারি দেওয়া মানে সে ওটাকে লফটে ড্রাইভ খেলবে এবং সেটা হচ্ছে মানে শর্ট মিড অফে ক্যাচ হবে এগুলা হবে মানে এতটা প্রেডিক্টেবল হয়ে যাচ্ছে ব্যাটসম্যান হি ইজ গুড সুপার পাওয়ার মানে এই হাইট এই ফিগার নিয়ে সে জাস্ট মেনে মুড়ে ফাটায় ফেলবে তারপর হচ্ছে এরকম একটা অবস্থা বানায় বসে থাকে মানে একটা পর্যায়ে যে ডিপ্রেসিং মানে কেন এই শটটা তো এক্সপেক্টেড ছিল না মানে তারপরে হয়ে যায় এই প্লেয়ারটার কাছ থেকে পোলার্ড তার 150th ম্যাচ খেলতেছেন দি আইপিএল 150 তার জার্সি পিছনে দেয়া they've gone to the DRS original decision not out Kieran Pollard against a caught behind-handed that looked not out and not out কি হবে রিপ্লে তে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাটার বলের মধ্যে ক্লিয়ার ডেলাইট তারপর আই গেস নিকো দিয়ে একটু জাস্ট চেক করে নিতে চাইবে একটা জিনিস আমার মনে হয় যে এটা যদি নট আউট হয় দ্যাট শুড বি গিভেন অ্যাজ আ ওয়াইড ভালো মতনে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ব্লু লাইনটা যেটা ওয়াইডের লাইন সেটার বাইরে বলটা সেটার অনেক বাইরে কারণ পোলার্ড অবশ্য খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন স্টাম্পের উপর খানিকটা কভার করে এসে তারপর খেলার চেষ্টা করেছে আই ডোন্ট নো মানে আম্পায়ার সেটাকে আসলে তার মানে সিদ্ধান্তের ভিতরে দেখবে কিনা এই মুহূর্তে সো এটাও একটা ব্যাপার এই জায়গাটাতে বাট ওকে আচ্ছা আমি একটা ওপেন বেট ধরি হ্যাঁ নেক্সট বলে কারণ পোলার্ড আউট হবে আই ডোন্ট নো হোয়াই ইটস জাস্ট এ গাট ফিলিং নেক্সট বলে কারণ পোলার্ড আউট হবে I have a feeling আরো রান হবে হতে পারে ইট ক্যান বি বোথ বাট আমার জাস্ট মনে হচ্ছে বিকজ লাস্ট কোন একটা ম্যাচ দেখছিলাম এরকম যে ঠিক এইরকম একটা অবস্থায় গিয়ে হচ্ছে কট বিহাইন্ড এর জন্য রিভিউ নেওয়া হলো আই থিঙ্ক আরসিবির সাথে ম্যাচে এবং তারপরের বলে হচ্ছে মনীষ পান্ডে আউট হয়েছে সো আই ডোন্ট নো কি হতে যাচ্ছে এই বলে বাট আমার কাছে মনে হতে পারে বাট 185 হাতে 4টা বল আছে এখনো আই থিঙ্ক কারেন্ট বলার ধরেন আউট হলো লাস্টে 3টা বলে অন্য কিছু হলো না ইভেন দেন 190 হবে 190 কিন্তু ভালো একটা স্কোর শেষ করার মতো
এবং Whoa. আমি জানি না এই মুহূর্তে আসলে ফুল টস ছিল বাই দ্য ওয়ে দ্যাট ফুল টস আবার চেক করে দেখা উচিত মানে নো বল মেবি না হাইটের জন্য স্টিল ওয়ার্থ চেকিং রাইট প্রিটি ব্যাড বল না মানে এরকম ফুল টাচ দিলে তো আমি আর আউটার হোপ দেখতে পারি না, তাই না? সিম্পল মানে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু দেখে মনে হয় যে একটা পর্যায়ে ওয়েস্ট হাই ছিল, আর যখন পোলার্ডের কাছে আসছে তখন ইট ওয়েন্ট ডাউন আর একটু, মানে পোলার্ডের হাইটের ব্যাটসম্যান যদি না হয় অন্য কোনো হাইটের কেউ হইতো দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ নো বল ফর হাইট, দ্যাটস ফর শিওর। আচ্ছা আরো কয়েকটা কমেন্ট আসছিল এর আগে, আমি জাস্ট কমেন্টগুলোতে যেতে চাই। দেখি এই যে এখানে মোহাম্মদ তুহিন বলছে সাজ্জাদ ভাই don't you think King Virat deserves all the credit just because রোহিতের থেকে কম ট্যালেন্টেড হওয়া সত্ত্বেও he's a better batsman than him? হ্যাঁ absolutely, সাজ্জাদ ভাই যদি এখন নেই, বাট এটা আর কি সাজ্জাদের কথার সময় আর কি আসছিল, এটা absolutely এক রান দিবে নাকি 2 রান দিবে, oh they're running for 2, বাহ great running, so instead of 1 there's 2, so that's 1 2 3 4 5 6 deliveries bowled, but তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়াইড, সো আবারও একটা ডেলিভারি বল করা বাকি, এন্ড অলমোস্ট 200 কিন্তু হয়ে যাবে ইফ লাস্ট বল থেকে কোনো একটা বড় শট আসে। এনিওয়েজ কি হয় 191 ফর 5। তুষার খান বলছে যে কেকেআর এর ফিল্ডিং সেটআপ এত বাজে কেন, পুরা লেগ সাইড ফাঁকা। লেগ সাইডে একটু আগে তো দেখলাম রাখা আছে ওই ডিপ মিড উইকেট আছে, মানে ডিপ স্কোয়ার লেগে রাখা, আবার হচ্ছে ডিপ লং অনে রাখা, মানে মিড উইকেট অঞ্চলটা কিন্তু আই থিংক ফাঁকা দেখলাম সেই জায়গাটাতে, বাট বল কিন্তু দেয়া হচ্ছে অফসাইড, এবং রাইট ভালো ফিল্ডিং ছিল, এফোর্ট ভালো ছিল, দুটো রান বেঁচেছে, আই থিংক 4 হতে পারতো, সো গুড, স্টিল গুড, মানে 4 এর জায়গায় 2, তো খারাপ না আর কি। এই ওয়েল কেকেআর এর ফিল্ডিং আই থিংক বলবো শিভা মাভির জন্য ভালো, মানে যখন প্যাট কামিন্স বোলিং করছিল তখন দেখে মনে হচ্ছিল কিন্তু ফিল্ডিং আরো বেশি হয়েছে, বাট শিভা মাভি মানে এমন না যে সবগুলো বলছে ভালো দিচ্ছে, গতিটা যথেষ্ট কম, বোলারের জন্য পিক আপ করাটা ইজিয়ার হচ্ছে, বাট ইভেন দেন আমি বলবো ফিল্ডিং পজিশন ভালো রাখা তার জন্য, অথবা ওদিকে হতে পারে যে শিভা মাভি খুব ভালো মানে জায়গায় বোলিংটা করছে, যে ব্যাটসম্যানদের আসলে শর্ট খেলার স্কোপ দিচ্ছে না, বোথ ক্যান বি রাইট। আচ্ছা সো সাজ্জাদ ইজ ব্যাক अगेन উইথ আস, সো আই গেস হাফ টাইম মানে mid match analysis with Zahin and Sajjad আমরা একটু শুনবো, and then I'll be back once again. আকিবও আমাদেরকে জয়েন করবে in a bit, so last বলটা আমরা তাহলে দেখে নি কি হয়, last 23 balls 45 runs 2 wickets, so রান আসছে, but yeah লাস্ট দুটো ওভারে স্লো গিয়েছে, না হলে আমার মনে হয় এটা আরো অনেক বেশি হতে পারতো এই জায়গাটাতে। Absolutely, very true. আকিবও আমাদের সাথে জয়েন করেছে, so great, the three of you can do the mid match, and then I'll be back once again sometime in the second innings. Last ball, if it's a 6, I really hope it's a big shot, because then our prediction এর কাছাকাছি যাবে, but আমার last match prediction একদম spot on ছিল first innings এ, যে I said that 160 থেকে মানে 160 150 এরকম হবে, 150 থেকে 163 মতন হয়েছে। আচ্ছা লাস্ট বলে 2 রান, আচ্ছা 195, so 200 হয় নাই, but still মানে close to what I predicted. I'd say last 4 overs 47 runs and 2 wickets. আমি সাজ্জাদ and Mr. আকিব দুইজনকে নিয়ে আসি, আমি ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি, I'll be back. এই সো চানুর কথা বলতে চলে গেল। ওকে আকিব ওয়েলকাম ব্যাক ব্রো। ওয়েলকাম ব্যাক ভাই, হোয়াটস আপ? এই তো চলতেছে। সো কি মনে হয় 196 কে জিতবে? It's a good score, but আমি বলবো যে it all depends on Andy Russell for me. Russell and Morgan ওরা কিরকম পারফরমেন্স করতে পারে, এবং আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার অফ আজকে উড বি গিল, মানে গিল যদি পুরো ম্যাচ মানে আই হোপ গিল ইজ বিন গিভেন দ্য অপরচুনিটি টু প্লে থ্রু আউট দি ইনিংস, মানে আমি পার্সোনালি মনে করি ওকে যদি এরকম একটা রোল দেওয়া হয় যে ইউ প্লে দি এন্টায়ার ইনিংস এন্ড উই উইল হ্যাভ এভরিওয়ান অ্যারাউন্ড ইউ প্লে দি অ্যাগ্রেসিভ শটস, তো এটা কুড বি আ ওয়ে টু go for Kolkata. 196, মানে if there is any team in IPL who has the batting to score 196, I would put Kolkata amongst one of them. আরেকটা তো obviously মুম্বাই হবে, but Kolkata definitely ability আছে with the
মানে ফায়ার পাওয়ার দ্যাট দে হ্যাভ, প্রথম থেকে গিল হোক, গিল, নারায়ণ, রানা, মর্গেন, রাসেল, রাসেল সবাই। you have DK, so everyone can hit it out of the park. ওকে, সো জাহিনের কাছে যদি আসি, আকিব সেইস গিলকে বাজির ঘোড়া ধরে নিচ্ছে যে গিল উইল প্লে দা লঙ্গার রোল এন্ড বাকি সবাই তার চারপাশে একটু খেলাধুলা করে যাবে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? ওয়েল, গিল যদি রোলটা প্লে করতে পারে তাহলে হচ্ছে কাজটা ইজিয়ার হয় কলকাতার জন্য, মানে ডেফিনেটলি, বিকজ একটা প্রেশার কমতেছে যে আপনার একটা সাইডে একটা ব্যাটসম্যান আছে, আর ব্যাটসম্যান ক্রিজে থাকলে রান আসবে, দ্যাটস নর্মাল। বাট হ্যাঁ, মানে কলকাতার অন্য যেসব ব্যাটসম্যানদের কথা, মানে বড় স্কোর তারা কাটতে গেলে শানুর ভাই একটু যেটা বলছিলেন যে হচ্ছে যে রোহিত শর্মা যে ইনিংসটা খেলছে, তো ওই টাইপের একটা ইনিংস কারো খেলা লাগবে। অ্যান্ড ফর কলকাতা আপনি যদি প্রথম দুটো বা তিনটা উইকেটে দেখি, সুনীল নারিন মোস্ট প্রবাবলি ওপেনিং, হি ইজ এ ক্যামিও ওপেনার, অলওয়েজ হ্যাজ বিন। তো সেই জায়গাটা থেকে তাকে দেখা যে এক্সপেক্ট করতে পারেন যে 40 রানস ইজি, মানে আসা পসিবল তার কাছ থেকে। 50+ হলে দ্যাটস এ গেম চেঞ্জার, দ্যাটস ডেফিনেটলি এ গেম চেঞ্জার তার কাছ থেকে। তারপর নীতিশ রানা, নট আ লং টার্ম ব্যাটসম্যান, বাট 2-3 ওভার হি ক্যান প্লে ভেরি ওয়েল। ওয়েন মর্গান টি-20তে আসলে কতটা লং টার্ম ইনিংস খেলতে হবে, দ্যাটস আনাদার ব্যাপার। আর আন্দ্রে রাসেলের জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে একটা প্ল্যাটফর্ম সেট করা লাগে, একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া লাগে যে হচ্ছে যে ভাই তোমাকে শেষ করতে হবে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে তুমি একাই আছো, এই টাইপের একটা। বাট কথা হচ্ছে তারপর আমি না ব্যাটসম্যান পাচ্ছি না এই জায়গাটাতে, সত্যি কথা। মানে দে হ্যাভ গট সাম বিগ ফায়ার পাওয়ার্স, বাট একটা হচ্ছে রোল প্লে করে যাওয়া যে ব্যাটসম্যান, সেটার জন্য শুভমান গিল ছাড়া অন্য কোনো জায়গা নেই এই জায়গাটাতে। আচ্ছা, আন্দ্রে রাসেলের কথাটা আসলে দুজনেই তোমরা বললা, হ্যাঁ, আন্দ্রে রাসেলের কথাটা দুজনেই তোমরা বললা। সো আমরা কিন্তু জানি আন্দ্রে রাসেল মানে কি পরিমাণ পাওয়ারফুল একজন হিটার, ফাইন। বাট একটু দেখতে হবে, আমরা যদি মুম্বাইয়ের বোলিংটার দিকেও তাকাই, দে হ্যাভ অবভিয়াসলি বুমরা তো আছেই, দে হ্যাভ প্যাটিনসন, দে হ্যাভ বোল্ট, হ্যাঁ, তো তিনজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফাস্ট বোলার আছে। এবং আমরা কিন্তু জানি যে বাউন্সারে বা শর্ট পিচ বলে আন্দ্রে রাসেল একটু, হয়তোবা আন্দ্রে রাসেল, কেরন পোলার্ড বা অন্যান্য যারা পাওয়ার হিটার, যারা একেবারে পাওয়ারের উপরেই বেস করে খেলে, তাদের চাইতে হয়তোবা শর্ট বলে একটু বেটার, কিন্তু তারপরেও শর্ট বলে কিন্তু তার একটু দুর্বলতা আছেই। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক? মানে আমি জাহিনের কাছে প্রথমে আসি যে শর্ট বল কি এখানে আন্দ্রে রাসেলের এগেইনস্টে কোনো ট্যাকটিক্স হতে পারে কিনা এবং সেটা কতটুকু সাকসেসফুল হতে পারে? ওয়েল, ডেফিনেটলি ভালো হতে পারে, বিকজ জেমস প্যাটিনসন তার হাইট এবং হচ্ছে বডি ফিগারের জন্য, আর হচ্ছে জসপ্রীত বুমরা শর্ট বলটা অলওয়েজ ডেঞ্জারাস, মানে একটা অ্যাঙ্গেলে শর্ট বোলিংটা করে, তো রাইট হ্যান্ডের ব্যাটসম্যানের জন্য অ্যাঙ্গেলটা খেলা একটু টাফ, কারণ আপনি প্রতিবার বাধ্য হচ্ছেন বলটাকে যতবার আপনি হুক করবেন ওটা ডিপ স্কোয়ার লেগেই যাবে, তার বলটা কিন্তু মানে একেবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে না দিলে টেনে ডিপ মিড উইকেটে মারার কোনো চান্স নেই। তো যখন হচ্ছে একজন ব্যাটসম্যান ওই ফাইন লেগ অঞ্চলটা টার্গেট করতেছে একটা শর্ট বলে হুক খেলার জন্য, দ্যাটস অলওয়েজ এ চান্স অফ আ ক্যাচ, বিকজ টাইমিংটা ভালো হয় না ওই দিকটাকে, আপনার ব্যাটের একটু আপার পার্টে লাগে বলটা এবং হচ্ছে হোপ করা লাগে যে উইন্ডের সাথে বলটা চলে আছে। সো মেবি একটা রিজন হতে পারে, বাট আমি না আসলে মুম্বাইয়ের বোলিং লাইন আপনি মানে খাতা কলমে খুব ভালো, বাট অ্যাজ এ পারফরমেন্স, বিকজ লাস্ট ম্যাচে আমি যেটা দেখলাম জসপ্রীত বুমরা খুব একটা টাচে নেই, মানে বুমরা লেভেল যেটা বলি, মানে বুমরা হ্যাজ আনাদার লেভেল, সত্যি কথা, বাট ওই লেভেলে ছিল না। ট্রেন্ট বোল্ট ওয়াজ গুড, প্রথমে উইকেট নিয়ে দিয়েছে, বাট তারপর কিন্তু আসলে সেই জায়গাটাতে নেই। এর বাইরে ক্রুনাল পান্ডিয়া ওয়াজ হাইলি ফ্লপ বিকজ অফ স্যাম কারান, তার মেবি 18th অথবা 19th ওভারে যে কাজটা করছে, দ্যাট ওয়াজ এক্সিলেন্ট, বাট ওইটা এটা তো ইজি পিক, রাইট, দ্যাট ওয়াজ ইজি পিক। এবং এখানে ওটা অবশ্য ভালো ছিল যে বিপক্ষ টিম, ইনফ্যাক্ট সিএসকে টিম প্ল্যানিংটা মারাত্মক ছিল, একজন লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যানকে ইউজ করা হচ্ছে, টানা দুজন লেফট হ্যান্ডেড মানে লেফট হ্যান্ডেড বোলারকে ইউজ করা হচ্ছে, টানা দুজন লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যানকে নামালেন না, ধোনি নিজে নামলেন না, ইজি ছিল আসলে সে জায়গাটাতে হচ্ছে শর্ট খেলা অপরবান্ধে স্যাম কারানের জন্য, বিকজ লেফট হ্যান্ডেড বোলার ভার্সেস লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান, অলওয়েজ ব্যাটসম্যান একটা আপার হ্যান্ড থাকে, সো ট্যাকটিক্স ইউজ করাটা ইম্পর্টেন্ট। আর সেম গোস ফর হার্দিক পান্ডিয়া, খুব একটা টাচে নেই, রাইট, স্লটে বল হার্দিক পান্ডিয়া টাচে নেই। রাহুল চার ওয়াজ গুড, এবং রাহুল চার হচ্ছে বড় বড় ব্রেক থ্রু গুলো পাইছেন লাস্ট ম্যাচে, সো আই থিঙ্ক আমি বলবো রাহুল চারকে রেখে গেলাটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাট ফার্স্ট দুটো ওভারে বলে সুইং থাকে, ট্রেন্ট বোল্ট ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস, বিকজ ট্রেন্ট বল সুইং বের করে আনতে পারবে। আর এই প্রথম দুটো ওভারে যদি হচ্ছে উইকেট পেয়ে যায় তাহলে ব্যাটিং ভেঙে যায় বেসিক্যালি কলকাতার। আমি কয়েকটা আকিবের কাছে সেম কোশ্চেন, সো আন্দ্রে রাসেলের এগেইনস্টে সিলি ওয়েপন। জি ভাই, সরি, ক্যান ইউ প্লিজ কাম अगेन?
বললাম যে আন্দ্রে রাসেলের এগেইনস্টে মেইন ওয়েপনটা কি হতে পারে অ্যান্ডি রাসেলের মুম্বাই বলার ইন্ডিয়ান্স? মেইন ওয়েপনটা কুড বি, আমি মনে করি মোর দেন দা মানে মানে শর্ট বল থেকে মানে হুক করার যে একটা পসিবিলিটি, আই থিংক অ্যান্ডি রাসেলের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো যদি ইফ ইউ ক্যান গিভ আ স্লোয়ার বল, ঠিক আছে, যে টেনিস বল গুলো আছে না, টেনিস বল বাউন্সার যেগুলো যেগুলো একদম লাস্ট সেকেন্ডে টিপ করে পড়ে, ঠিক আছে, ওরকম বাউন্সার গুলা, বা ব্রাভো একটা মারে না যে ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড যে টাচ করে অল অফ আ রাইট সাডেন রাইট ইয়র্কার লেংথ করে, আই থিংক দোজ কুড বি বেটার দেন the short ball শর্ট বল। রাসেলের যে ব্যাটিং পাওয়ার, আপনি হি ডাজন্ট ইভেন নিড টু হিট ইট দ্যাট হাই, মানে ওর কিন্তু টপ অফ দ্য ব্যাটে লাগলেও, ঠিক আছে, এজ অফ দ্য ব্যাটে লাগলেও ইট গোস ফর সিক্সেস, দ্যাট ইজ গোইং টু বি নো ডিফারেন্ট। একটা জিনিস আমি একটু ডিসএগ্রি করি এখানে, উই টকড অ্যাবাউট প্যাটিনসন এন্ড বোল্ট এন্ড বুমরা, কিন্তু যখন রাসেল নামবে, রাসেল ইজ প্রবাবলি গোইং টু বি ব্যাটিং অন দ্য লাস্ট 5-6 ওভার্স, হাইয়েস্ট 10 ওভার্স, তখন কিন্তু বোল্ট ইজ not half as good as he is when he is starting the bowling. Bolton কিন্তু he is Exactly. opening ভালোই বোলিং করে না কেন, ডেতে he is not as good because ওর ইয়র্কার নাই, or ওই স্লোয়ার বলটা ওরকম ভালোভাবে ওরকম হয় না ওই ওর পেসে, বিকজ বোল্ট যতই পেস করে he wants to swing the ball, মানে লাস্ট 4-5 ওভারে কিন্তু বল সুইং যারা করে it doesn't work, you need bowlers who can hit yorkers. প্যাটিনসনও কিন্তু is not a মানে ও কিন্তু একটা বেসিক্যালি টেস্ট বোলার যে গুড লেংথে বোলিং করে বা শর্ট করে, হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট ইয়র্কার বা ভেরিয়েশনটা নাই। সো অ্যান্ডি রাসেলের সাথে যদি ভেরিয়েশনটা না থাকে, দ্যাট কুড বি সামথিং দ্যাট কুড সুয়ে, মানে দ্যাট কুড টেক দ্য গেম টু কলকাতা বেসিক্যালি। আর আমি যদি বলি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট দ্য উইকেটস অফ সুনীল নারায়ণ এন্ড আমার মনে হয় শুভমান গিল, আমি এই সিজনে শুভমান গিলকে মানে মনে করি যে, আমি পার্সোনালি মনে করি যে হি ইজ দ্য নেক্সট বিগ থিং ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ইন টার্মস অফ ব্যাটসম্যান। ওর যে একটা ইনিংস ধরে খেলার এবিলিটি আছে, এটা আমি জানি। আই উড লাভ যদি কলকাতা, এমনি তো এখন দেখাচ্ছে যে ইজ ওপেনিং, লাস্ট সিজন ওকে সবসময় ওপেনিং করানো হয় নাই, দে স্টার্টেড অফ উইথ হিম ব্যাটিং এট নাম্বার 3, আমি মনে করি ওকে নাম্বার 3 না, হি ওয়াজ ব্যাটিং এট নাম্বার 4, সো ও কিন্তু নাম্বার 4 এর ব্যাটসম্যান না, বিকজ 4 এর ব্যাটসম্যান হ্যাজ টু স্টার্ট কিছুক্ষণ একটু মানে নাজ করার, কিছুক্ষণ 5-10 বল খেলার পর হি হ্যাজ টু স্টার্ট হিটিং সিক্সেস। That's not Gill's game. Gill is someone who's supposed to be very good in the power play, and then ওকে রোম করে পুরো টিমটাকে যদি ওকে ফোকাল পয়েন্ট ধরে যদি পুরো টিমটা বানানো হয়, I think KKR has a very strong team, and এই সিজন আমি KKR কে ভালো কেন বলতেছি, বিকজ আমার মনে হয় is with the inclusion of Morgan. হ্যাঁ, মর্গানের একটা হিউজ প্রবলেম আছে with his শর্ট বলের প্রবলেম আছে, কিন্তু সিন্স এই সিজন ইটস নট অলওয়েজ ডাউন টু রাসেল যে রাসেলই ম্যাচ জিতাবে from the middle order. You can have someone like Morgan as well, and Morganer captaincy could also come into the equation. I'm actually shocked that why DK is the captain, because it should have been Morgan. World Cup jitaise, he is a very thinking captain. I mean, DK captaincy amar exactly we were discussing the same. প্রথম ইনিংস, প্রথম উইকেটের পার্টনারশিপটা কতটুকু হবে এটা ইম্পর্টেন্ট। সুনীল নারায়ণ আই হোপ যে 20-30 করতে পারে, and he's মানে performs well. একটা one of the reasons for that to say is because he's my captain in my fantasy team. আরেকটা হলো যে আমি চাই খেলাটা ক্লোজ কন্টেস্ট হোক honestly. ওকে, সো ওই দিক থেকে বেশ ভালো কিছু কথা বলেছে আকিব, যে মর্গান কুড বি ট্রাম্প কার্ড অ্যাজ ওয়েল। সো জাহিনের কাছে আরেকবার আসতে চাই আমরা। এর মধ্যে কিছু কমেন্ট অবশ্য আজকে আমরা দেখছি বেশিরভাগই কিন্তু ওই যেহেতু আমরা ফার্স্ট ইনিংসে মোটামুটি বাংলাদেশের খেলা নিয়ে অনেক আলোচনা করছিলাম, সো ওই রিলেটেড বাংলাদেশ টিম ডেভেলপ সিন্স 2008 like more over same result. What Bangladesh team need the most, like good cricketing academy, tournament like Ranji Trophy, what we missing in the puzzle? What do you think? Akib এর কাছে যদি যাই, না আকিব না, আকিব পরে, আকিব অনেক লম্বা কথা বলে, আমি আগে জাহিনের কাছ থেকে শুনে আসি, তারপর আকিবের কাছে যাব। সো জাহিন। ওয়েল, ডোমেস্টিক ক্রিকেটে তো আসলে হচ্ছে প্লেয়ারদের নিজেদেরও হচ্ছে দেখলাম অনেক
আক্ষেপ ছিল। লাস্ট ইয়ারেই তো মেবি আমরা এই ধরনের ঘটনা দেখলাম যে হচ্ছে ভালো পিচ নাই, হ্যান নাই, তেন নাই, সবকিছু নিয়ে অনেক কথাবার্তা ছিল। সো আই থিঙ্ক একটা ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের ভিতর দিয়ে আসলে যেতে হয়। সো একটা স্ট্যান্ডার্ড যদি আসলে ওই ডোমেস্টিক ক্রিকেটে যদি সেট করা যায় যে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসার আগে এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে পার করে আসতে হবে, সো তখন আমার মনে হয় জিনিসটা বেটার হবে আর কি। অলরেডি আমাদের একটা ভালো সেট আপ আছে এই আন্ডার 19-এর দলটাকে নিয়ে, তো ওইটাকে যদি নিয়ে কাজ করা যায় জিনিসটা আরো অনেক ভালো হবে। দিস ইজ গুড। আর ট্রফির ব্যাপারে বলতে গেলে হ্যাঁ, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের ট্রফিগুলো অত ফেমাস কিছু না, মানে আর ডোমেস্টিক ক্রিকেট আই থিঙ্ক একটা দুটো ফেমাস টুর্নামেন্ট বানানো হচ্ছে, বিকজ আইপিএল হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা ফ্ল্যাগশিপ টাইপ টুর্নামেন্টের মতো, যে আমি টাকা উঠাবো, মানে পুরো দেশ খেলা দেখবে, আমি দামি দামি প্লেয়ারদেরকে কিনে নিয়ে আসবো, এরকম একটা। বাট আইপিএল কিন্তু ওদের গ্রো করার জায়গা না, বেসিক্যালি ওদের গ্রো করার জায়গা কিন্তু ওদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট গুলো, এবং ওদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট গুলো কিন্তু ভালো রকম ফেমাস, যে হচ্ছে যে আমরা রঞ্জি ট্রফির পর্যন্ত নাম জানি, বাট আমরা বাংলাদেশে কতটা আসলে এরকম ডোমেস্টিক টুর্নামেন্টের নাম বলতে পারবো। তাই না? একজন এভারেজ ফ্যান লাইক আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, আমি মনে হয় না একটা দুইটা বেশি বাংলাদেশ ডোমেস্টিক এরকম কোনো টুর্নামেন্টের নাম বলতে পারবো। সো আই থিঙ্ক ওগুলোর প্রতি ফোকাস একটু বাড়ানো দরকার, এবং ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কিন্তু অনেক প্লেয়ারদের ভালো করতে দেখি। সো লাইক অনেক প্লেয়ারদেরকে দেখতেছিলাম যে হচ্ছে নাইম 200 খেলতেছেন, লিটন দাস 300 400 খেলতেছে, বাট ইভেন দেন এসে যখন ন্যাশনাল দলে আসতেছে তখন লাইক স্ট্যান্ডার্ডটা just getting down every time, it's just getting down. So I think টুর্নামেন্টটার উপর ফোকাস একটু বাড়ানো দরকার, বিকজ দ্য হার্ডার দ্য টুর্নামেন্ট গেটস, স্ট্যান্ডার্ডটা বাড়বে, যত স্ট্যান্ডার্ড বাড়বে এখানে এসে স্ট্যান্ডার্ড তত ভালো লাগবে। দিস মাইট বি ওয়ান অফ আ ওয়ে, বাট এত সহজে আমার মুখের কথা আসলে একটা দেশে ক্রিকেট ডেভেলপ হয় না। সো ইটস আ বিগ কোয়েশ্চেন। ওকে, সো আকিবের কাছেও চলে আসি। সেম ডিসকাশন আকিব, যে উনি দুইটা পয়েন্টের কথা এখানে বলেছেন প্রান্তদেব। একটা বলেছেন হচ্ছে অ্যাবাউট গুড ক্রিকেটিং একাডেমি, এবং আরেকটা কথা বলেছেন টুর্নামেন্ট লাইক রঞ্জি ট্রফি। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Obviously secondটা is true, মানে tournaments like Ranji Trophy, কিন্তু however এখানে tournaments like Ranji Trophy is something I don't see it happening, কারণ ওইখানে যেরকম ব্রডকাস্টিং পাওয়া হয়, টেলিকাস্টিং হয়, ওরকম কিন্তু এখানে মানে it doesn't get that focus. আমরা কি আপনারা যে বলতেছি যে রাঞ্জি ট্রফি, ওদের রাঞ্জি ট্রফি ভালো ইজ বিকজ ওরা সুন্দরভাবে রাঞ্জি ট্রফিটাকে, বা ওই রাঞ্জি ট্রফি হোক বা সাইদ মুস্তাক আলী ট্রফি হোক, দে মেক শিওর ইটস মানে এমন একটা টাইম, যেমন রাঞ্জি ট্রফি না বলে আমরা সাইদ মুস্তাক আলী ট্রফিটা, যে কারণে ওখানে অনেক চলে, সাইদ মুস্তাক আলী ট্রফিটা ওরা করে কি আইপিএল অকশনের কিছুদিন আগে করে। সো ওইখানে দের আর পিপল যারা পারফর্ম করার জন্য, দে হ্যাভ আ রিজন টু পারফর্ম, যে ভাই দে কুড উইন আ $1 million কন্ট্রাক্ট এট আইপিএল। আমরা কিন্তু এরকম, আমাদের তো বিপিএলই ওরকম ফ্ল্যাগশিপ টুর্নামেন্ট না। হাউ মেনি পিপল ইন বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি ওয়াচ বিপিএল? নর্মালি পিপল ডোন্ট, দে ডোন্ট। সো ওই হিসাবে স্ট্রাকচারটা অনেক ডিফারেন্ট। আমি মনে করি এটা গ্রাস রুটস লেভেল থেকে স্টার্ট করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল হইলো, যেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যে একটা মানে উই ডোন্ট বিলিভ যে ক্রিকেট ইজ সামথিং, ক্রিকেটার হবা ছোটবেলা থেকে যদি কেউ বলে আমি ক্রিকেটার হবা, ইন্ডিয়াতে যেরকম হয় যে ভাই ও ওয়াও ইটস এ ক্রিকেটার, হি ইজ গোইং টু বি এ ক্রিকেটার, হি ইজ আ সেলিব্রিটি। বাংলাদেশে কিন্তু ছোটবেলা থেকে তুমি যদি কেউ বলে আই এম গোইং টু বি এ ক্রিকেটার, হি ইজ গোইং টু বি লাইক সফল ক্রিকেটার কেন হবা? এই ওনাসটা থেকে স্টার্ট করতে হবে যে না, উই হ্যাভ টু গো বিয়ন্ড দিস, যে না উই ক্যানট জাস্ট বি আ টিম, যে আমরা নিজেই বলবো যে ক্রিকেট টিম আসতেছে না কেন, আবার সাপোজ আমি নিজেই বলতেছি যে কেন আসতেছে না, আবার আমি আমার নিজের ছেলে হইলে, আমার ছেলে যদি বলে আমি ন্যাশনাল টিমে খেলতে চাই, আই ওয়ান্ট টু বি এ ক্রিকেটার, আই এম নট অ্যালাউইং হিম, তাহলে তো হিপোক্রেসি হবে না। এই জিনিসটা কিন্তু অনেক জনই করতেছে। এখান থেকে স্টার্ট করা হলে, এগুলো যদি হয়, তাহলে আলটিমেটলি নতুন নতুন একাডেমি আসবে। ইটস নট অ্যাবাউট এই যে বিকেএসপি যে বলা হোক, মানুষ কতজনই বা বিকেএসপি তে গিয়ে who are willing to send their sons to BKS. This has to be the start. Grassroots level থেকে আমাদের আরো অনেক ইমপ্রুভ করার ওয়ে আছে, যেটা আমি আরেকটু যদি বলি যে পার্সোনালি আমাদের একটা দরকার, উই নিড মানে মোর দেন দ্য টুর্নামেন্টস, উই নিড কোচেস, মানে ভেরি গুড কোচেস যারা আমাদেরকে শিখাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য ওয়ে শুড বি ডান, বা এইভাবে বোলিং করতে হবে। আই থিঙ্ক আমাদের এফেক্টিভনেস অফ কোচেস এন্ড এভরিথিং এগুলা নাই। এন্ড অবভিয়াসলি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হইলো যে আমি পার্সোনালি মনে করি যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের যে ওই অন্য টুর্নামেন্টস গুলো আছে, যেখান থেকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে চান্স পায়, বাংলাদেশের ওই টুর্নামেন্ট গুলো আর নট গুড এনাফ ইন দ্য সেন্স যে ওইখান থেকে প্লেয়ার নিয়ে আমি খেলাবো, ন্যাশনাল টিমে খেলাবো। কারণ এরকম অনেক প্লেয়ার আছে ইন আওয়ার ডোমেস্টিক সার্কিট যে প্রতিদিন সেঞ্চুরি মারে, প্রতিদিন 4-5টা উইকেট নেন, বাংলাদেশের টিমে আইসা ইজ নট ডুইং ওয়েল। তার মানে
there is means of improvement in that tournaments as well. ওইটা যেভাবে হোক, it could be in the form of telecasting, broadcasting, could be যে মাঠে মানুষ গিয়ে খেলা দেখলো, there is something in the crowd as well, there is something for the people যারা ভালো করে as well. So this could be the ways I think যে they could improve Bangladesh cricket as a whole. So excellent comments from আকিব হোসেন, এবং I love that part যেখানে তুমি বাংলাদেশের কালচারের কথা বলে আসলে। আসলে অসাধারণ একটা, একদম স্পট অন সে কথাটা বললা। যে আমি একটু আগে একটা কথা বলতেছিলাম যে প্লেয়ারদের মাইন্ডসেট, তখন আমি কিন্তু সোসাইটির কথা বলতেছিলাম। সো দিস ইজ অলমোস্ট দ্য সেম থিং। যে তুমি যেটা বললা যে আমি বলতেছি পারে না খেলা, আবার আমার ছেলেই যখন বলে আমি ক্রিকেটার হবো, তার কানে ধরে পড়তে বসাইতেছি সেটা পড়ালেখা কর। ঠিক আছে, তো একদম স্পট অন। নট অনলি উইথ ক্রিকেট অ্যাকচুয়ালি, মানে এনিথিং আমরা মানে আমরা হ্যাঁ স্পোর্টস হোক, সেটা মিউজিক হোক, মানে এনিথিং আনকনভেনশনাল, যেটা হচ্ছে আমি জব করব, আমি ডাক্তার হব, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, বা আমি প্রথাগত কিছু বাইরে যাব, তখনই কেন যেন আমরা এখন এটা মেনে নিতে পারি না। এখান থেকে কিন্তু আসলে আকিব খুব ভালো একটা পয়েন্ট রেজ করেছে। যাই হোক, এর মধ্যে কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, কেকেআর কিন্তু ব্যাটিং এ নেমে গিয়েছে। শুভমান গিল আকিবের ফেভারিট ব্যাটসম্যান, এবং তার ফ্যান্টাসি লিগেও আজকে আছে। সো শুভমান গিল অলরেডি 5টা ডট বল দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা আকিব, এই মুহূর্তে যদি 6 নম্বর বলে আউট হয়ে যায়, তুমি কি পরিমাণ মাইনাস খাবা? I'm going to be screwed. Okay, 5টা ডট সিরিজ। Who is bowling at the other end? Trent Bolt, yes, Trent Bolt is bowling, এবং প্রথম ওভারে 5টা ডট বল হয়ে গেছে। So জাহিদ, not good. রাইট, ইয়েস ভাইয়া, আবার একটু হ্যাঁ, ও অলমোস্ট গেছিল কিন্তু আকিব বলে। hang on a second, আমি আমার ফোনটা নিয়ে আসি। Oh, fantastic over from Trent Bolt. বলটা কি ছিল? অসাধারণ একটা ডেলিভারি ছিল লাস্ট বলটা, একদম মানে হ্যাঁ মেডেন, এবং লাস্ট বলটা আসলে অসাধারণ ছিল। মিডল হ্যান্ড লেগে পড়ে বলটা হালকা কাট করে আউটসাইড এজকে বিট করে চলে গেল পিছনে, একদম পুরো স্কোয়ার আপ হয়ে গেছে শুভমান গিল ওইখানে। ফ্যান্টাস্টিক ওভার। সো আকিব এন্ড জাহিন, তোমরা একটু চালাও, আমার ওই যে কিছু অফিসের কাজ আছে। আই ডাউট যে আজকে আমি আসলে আর আসতে পারবো কিনা, তবে যদি পারি আমি হয়তো শেষ দিকে আবার আজকে আসার চেষ্টা করবো। ওকে, সো আপাতত বিদায় দিয়ে নিচ্ছি। আর আজকে কুইজ করতে পারি নাই আমাদের ইয়েদের সাথে, কারণ ওই যে আজকে আমি একটু অন এন্ড অফ আছি, একটু অফিসের প্যারার মধ্যে আছি, কাজ নিয়ে একটু প্যারায় আছি। সো ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম হবে, ঠিক আছে? সো আজকে আপাতত এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। যদিও আমি শাহনুরকে বলবো আমাকে ব্যাক স্টেজে রাখো, আমি যদি এর মাঝখানে পারি আবার এসে জয়েন করবো আর কি। Sure. Thanks a lot, brother. ওকে, সো তোমরা চালাই যাও। ওকে, হ্যাঁ brother, হ্যাঁ। Goodness, what a dot this bloody hell. ওয়েল, মুম্বাইয়ের বোলিং কিন্তু হচ্ছে এই দিক দিয়ে একটু বাজে। মানে লাস্ট ম্যাচের আমি যদি কথা বলি, মানে ওরা যেভাবে বোলিংটা ইউজ করছে, আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে। আপনি 3জন পেসার আছে, হার্দিক পান্ডিয়াকে ইনক্লুড করলে 4জন পেসার, তারপর আপনাকে 16-17 নম্বর ওভারে গিয়ে স্পিনার ইউজ করতেছে। ক্রুনাল পান্ডিয়া খেতে বোলিং করেছে। সো আই থিঙ্ক ব্যাড ইউজ অফ দোজ বোলিংস, মানে আই থিঙ্ক এটা শাফলিং করে ইউজ করা দরকার, না হলে কিন্তু ব্যাপারটা আগের ম্যাচের মতো যদি লাস্ট 5-6 ওভারে আমি মনে করি কি more than Hardik Pandya, why didn't they use Kieran Pollard? Because Kieran Pollard কিন্তু CPL এ উইকেট পায় আসছে। In the final he got 4 wickets. I have no idea, because মানে ঠিক মতো আসলে ইউজ না করতে পারলে তো সমস্যা। মানে আপনার প্লেয়ার ফেলায় রেখে ভালো টাইমে ইউজ করে ফেলে, তারপর লাস্টে গিয়ে স্পিনার দিয়ে বল করে ম্যাচ হারা তো কোনো মানে হয় না। মানে দ্যাটস আ বাজে প্ল্যান, doesn't make sense. রাইট, দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। এবং কথা হচ্ছে যে আজকের দিন ইনফ্যাক্ট কলকাতার সাথে যাদের হচ্ছে লাস্টের প্লেয়ার গুলো হচ্ছে ওয়েন মর্গান, দীনেশ কার্তিক এবং হচ্ছে আন্দ্রে রাসেল, এরকম 3জন মনস্টার সাইজেস ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে ওরা যদি একটা স্পিনারকেও রাখে, এটা তো মানে তুলাধুনা কাহিনী হয়ে যাবে পুরা। হ্যাঁ, and রাহুল চাহার ইভেন তো লাস্ট দিন ভালো বোলিং করছে, কিন্তু রাহুল চাহার ইউ ক্যান হিট হিম আউট অফ দ্য পার্ক। মানে হি ইজ সামওয়ান যে ওই যে আছে না ঝড়ে বকে উইকেট খাবে, বুঝছেন? মানে মারতে গিয়ে উইকেট খাবে। ইজ নট সামওয়ান যে ইউ ক্যান ব্যাংক অন যে ভাই আজকে আমাকে 3-4টা উইকেট নিয়ে দিবে, দ্যাটস ফর শিওর। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, আমি যেটা পার্সোনালি মনে করতেছি।
অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, এটা কি আমি একাই যে আমার জেমস প্যাটিনসনকে দেখলে মনে হয় যে তার হচ্ছে বুড়া হয়ে গেছে, লাইক আমার বুড়া লাগে প্লেয়ারটাকে, মনে হয় যে গ্লেন ম্যাকরাইস লাইক ব্যাক সামথিং কিছু একটা। জেমস প্যাটিনসন কিন্তু অনেস্টলি একটা ভালো টি-20 সরি ভালো টেস্ট বোলার, ঠিক আছে, টেস্ট ওয়ানডে হিসেবে ঠিক অল আছে, টাইম অলওয়েজ। টেস্ট হিসাবে আমি মনে করি না। আর আমি আসলে মুম্বাইয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কটার ব্যাপারে আমার একটু মানে I'm a bit shocked as যে why my out of all the people in the world মানে why Pattinson, suppose Pattinson or Nissan, ঠিক আছে, I agree with Pattinson fine, but um, wouldn't it have been better যদি এখন যেমন লাসিথ মালিঙ্গা নেয়, সাপোজ প্যাটিনসন নিছেন, why aren't they opting for a spinner, because ওদের কোনো ভালো স্পিনারই নাই। এন্ড এই সিজনের লেটার স্টেজেস অফ দ্য টুর্নামেন্টে কিন্তু দ্য বল ইজ গোইং টু স্পিন, ঠিক আছে, তখন কিন্তু দে উইল বি কট আউট। আমি শক যে ওদের টিমে মানে দে অলওয়েজ গো ফর পেসার্স, why don't they go for a spinner? আমি মনে করি ওদের টিমে যদি if they can have someone like আদিল রশিদ, মানে that would be fantastic addition for মানে আমি বুঝি না আদিল রশিদ, why doesn't আদিল রশিদ gets picked in an IPL auction? আই হ্যাভ নো আইডিয়া। মানে আদিল রশিদ কিন্তু একজন ফ্যান্টাস্টিক লেগ স্পিনার, এবং ওয়ার্ল্ডে এই মুহূর্তে লেগ স্পিনারদের কথা চিন্তা করলে ফ্যান্টাস্টিক লেগ স্পিনার, মানে আমি ওর খেলা সবসময় দেখতেছি, আমি বলবো না যে একদম অ্যাকুরেট বা এনিথিং, বাট হি অলওয়েজ পিকস উইকেট। আপনি দেখেন যে ইংল্যান্ড টিমে এতগুলা বোলার থাকার পরেও সবে কিন্তু মর্গ্যান অলওয়েজ গোজ টু হিম, ঠিক আছে, ইন ক্রাঞ্চ সিচুয়েশনস, ও কিন্তু উইকেট নিয়ে দেয় এভরি টাইম, মোর অফেন দেন নট ও কিন্তু উইকেট নিয়ে দেয়। ওই যে লাস্ট ম্যাচে যখন ইভেন দো দে পারফর্ম ব্যাডলি, ওই ম্যাচেও কিন্তু ওরা করছে কি, what they did was they went for Adil Rashid and Adil Rashid got the wicket of Maxwell. Talking about this Narayan with a fantastic shot of his hips, মানে লেগে বল দিছিল সুন্দরভাবে সুইভেল করে what a shot, মানে পিওর ক্যারিবিয়ান পাওয়ার, দ্যাটস জাস্ট পিওর ক্যারিবিয়ান পাওয়ার, জাস্ট বলটা পাইছে ফ্লিক করছেন মাঠের বাইরে, একদম রাইট। এবং খানিকটা স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, দ্যাট ওয়াজন্ট মানে খানিকটা ফিঙ্গারের কাজ করছে, এবং তারপরও দ্যাটস মানে এতটা দূর গেছে 83 মিটারস, মানে আই এম জাস্ট শক, মানে এতটা স্ট্রেংথ কই থেকে বের করে। আমার লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যানদের এই শটটা অনেক জোস লাগে, মানে এই লেগে বল অনেক জোস অলওয়েজ। এটা ট্রু। আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্লেয়ার্স মানে ইন কারেন্ট ওয়ার্ল্ড মানে লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান ইজ কুইন্টন ডিকক, মানে ইভেন তো আজকে পারফর্ম করতে পারে নাই, ওয়ান অফ দ্য রিজনস কুড অলসো বি যে আম হিউজ সাউথ আফ্রিকান ফ্যান, এটা হইতে পারে, বাট এমনি কুইন্টন ডিকক কিন্তু অনেক আন্ডাররেটেড একটা মানে উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও, বিকজ ও সবসময় কিন্তু কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করতে থাকে সাউথ আফ্রিকার জন্য, মুম্বাইয়ের জন্য লাস্ট সিজন অনেক ভালো করছে। আজকে হি ডিডন্ট পারফর্ম, বাট উই অল নো যে ওর কি রকম এবিলিটি আছে, we obviously hope যে ও পুরো সিজন পারফর্ম করুক, এন্ড উইদাউট আ শ্যাডো অফ আ ডাউট। ভাই কি বলেন, ইজ ইট আ গুড স্টার্ট ফ্রম কেকেআর, মানে 8 ফ্রম নো উইকেট? না, 2 বলে 8 আই থিংক বেটার করা যেটা, আই থিংক ফার্স্ট ওভারটা, দ্যাট ওয়াজ প্রথম ওভারটা বেশি ভালো ছিল ট্রেন্ট বোল্টের কাছ থেকে, তো তারপর আসলে ব্যাক করলে একটা কিন্তু 6ই আসছে, মানে 3 বল থেকে হচ্ছে একটা 6, এবং নারায়ণকে আমার একটু রাস্টি ফিল হচ্ছে, মানে বেশ কয়েকটা বল রুম করে গিয়ে কাট করতে যাচ্ছে, বাট ব্যাটের ইনসাইড এজে লাগতেছে, মানে আপ লোয়ার পার্টে গিয়ে তোমার লাগতেছে, তো আই থিংক এটা একটা বিপদ হতে পারে এই মুহূর্তে। ও এই যে আপনি আবার পয়েন্ট হারাইতেন এফপিএল এই মুহূর্তে, ইনসাইড এজ ছিল, কিন্তু ইনসাইড এজ আবার বেঁচে গেছে শুভমান গিল আজকে দিনে, রাইট, ভাগ্য ভালো শুভমান গিলের, কতক্ষণ থাকে এটা একটা বড় ব্যাপার এই মুহূর্তে, মানে এত চান্স পাইতেছে, আই হোপ আ সেঞ্চুরি ইজ কামিং। এখানে মানে এই শটটার ব্যাপারে যদি একটু বলি, কোন ফুট মুভমেন্ট, কাম অন গিল, মানে ওর কাছে উই এক্সপেক্ট সো মাচ মোর, ও জাস্ট দাঁড়াই খেলতেছে, ওয়ার ইজ এর ফুট মুভমেন্ট? কারণ ও যদি মুভ করে তাহলেই কিন্তু সুন্দরভাবে কভারে যায়, মুভমেন্ট না করলে তো হবে না, বিকজ তুমি লাইনের দাঁড়ায় খেললে তো ইটস নট গোনা বি আ ফুট। হ্যাঁ, এবং ট্রেন্ট বোল্টের মতো বল, মানে যার প্রতিটা বল কিন্তু টার্ন করে, সো এই টার্নের বল আসলে মানে বোল্টের বলে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার মানে ফুট মুভমেন্টটা কিরকম হচ্ছে, ঠিক আছে, তারাই খেললে ইউ আর নট গোইং টু গেট রানস এগেইনস্ট বোল্ট। হাউএভার যেটাই হোক, বোল্ট এখনো উইকেট পায়নি, এটা অনেক বড়, বিকজ গিল আর নারায়ণ যদি টিকে যায়, সাপোজ বোল্ট চলে গেল এন্ড গিল আর নারায়ণ টিকে গেল এন্ড এই প্রথম 4 ওভার পড়ে গেল, তাহলে কিন্তু আর বুমরা ছাড়া ওরকম কেউ উইকেট টেকার নাই। ও ফ্যান্টাস্টিক শট ফ্রম গিল, ফ্যাবুলাস শট ফ্রম গিল, এই শটটা কিন্তু পারফেক্ট ছিল, যে হ্যাঁ এটা ভালো খেলছে, বিকজ হচ্ছে
হ্যাঁ, দ্যাট স্ট্রেংথ যেটা ইউজ করছে আই থিঙ্ক সেটা একটা ভালো আপার হ্যান্ড পাইছে, বিকজ হচ্ছে বলটা জাস্ট বাউন্স করে এরপর হচ্ছে লফট হয়ে গেছে। দ্যাট ওয়াজ এ গুড ইউজ, দ্যাট ওয়াজ এ গুড ইউজ। মানে এইটা ইউজ করা দরকার আসলে। এবং আর মুম্বাইয়ের ফিল্ডিং এত বাজে, মাই গড, লাস্ট ম্যাচ যেই পরিমাণ ক্যাচ মিস আর ফিল্ডিং মিস ছিল, স্পেশালি ট্রেন্ট বোল্ট তো মেবি দুইটা চার ছেড়ে দিছে। এইরকম ফিল্ডিং থাকলে সমস্যা পড়ে। ওকে, দ্যাটস গড শুভমান গিল গন, বাজে ডেলিভারি ছিল। মানে পুল শট খেলবি তো একটু জোর দিয়ে খেল না, কি ব্যার আকিব বাইরে পুরো হতাশ বানায় দিল ছেলেটা। এটা কিন্তু it's not a ball যেখানে ball deserve the wicket. This is a nothing ball. It is begging to be hit. Oh, come on. আর তার মধ্যে he did Pollard. But that was totally pre-planned. মানে ওখানে রাখা কায়রন পোলার্ডকে এমন ভাবে যে হচ্ছে যে এখানে শটটা খেলবে। He gave that ball. মানে নিজ ইচ্ছায় সে বলটা দিছে ওই জায়গাটাতে যে শট খেললে খেল। মানে পোলার্ডের মাথার উপর দিয়ে কিন্তু খেলতে হতো শটটা। Perfectly worked. ভাই perfectly worked. মানে একদম পুরো work to perfection. Damn it. এই প্ল্যানিংটাই দরকার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মানে লাস্টের দিন কিন্তু প্ল্যানিং এর অভাব ছিল, আর ভাগ্যিস দ্যাট ওয়াজ কায়রন পোলার্ড। অন্য কেউ থাকলে আজকেও ক্যাচ ট্যাচ মিস করে বসতো, খুবই বাজে। বাট আই থিঙ্ক সো গন এই মুহূর্তে। হার্দিক পান্ডিয়া, সরি ডিকে দিনেশ কার্তিক। ওকে, দ্যাটস সারপ্রাইজিং। That's surprising. I didn't expect Dinesh Karthik to bat. Oh my goodness. This is baffling to me. সে কি ক্যাপ্টেন কোটায় আগে আগে নামতেছে নাকি? মানে এই যে থাকে না ক্যাপ্টেন কোটায় আগে আগে নামবো আমি, মানে বাট দিনেশ কার্তিক মানে ও হতে পারে ও এখন সিন্স গিল ইজ আউট প্রবাবলি দ্য ওনাস ইজ অন হিম যে পুরো ইনিংস ধরে খেলবে, কুড বি আ রিজন। আর রানাকে হ্যাঁ লম্বা ইনিংস খেলতে হবে। তো দেখা গেল যদি 10 ওভার পর্যন্ত দিনেশ কার্তিক ক্যান সার্ভাইভ, 10 ওভার খেললেও রান উঠবে, তো তারপর আসলে কিন্তু ওয়েন মর্গান আর আন্দ্রে রাসেলদের জন্য ফ্রি থাকবে আর কি, বড় শট খেলার জন্য। রানা কিন্তু পুরো ইনিংস না খেললেও ওকে যদি আপনি 3 ওভারে বলেন যে ব্লাস্ট ইট, ও কিন্তু হি ক্যান হিট সিক্সেস। কিছু ছেলেটার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্টের অপশন আছে, কিন্তু ও যদি হিজ এ সিক্স হিটার, হি ইজ someone who loves to hit sixes and fours, so ওকে যদি অপরচুনিটি দেওয়া হয়, it might not be a bad option. হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি, বিকজ দিনেশ কার্তিক কিন্তু একসময় এই ধরনের একটা প্লেয়ার ছিল, এবং বাংলাদেশি ফ্যানরা তো কখনোই বুঝবে না মানে ওই লাস্ট ওভারে মানে রুবেলকে যেটা করছে আর কি, শিট ম্যান, প্রচুর পাওয়ার আছে, টাইমিং করতে পারে ব্যাটে, মানে he's good that shot class, that's pure beautifully time, like front footer ব্যবহার যেটা করছে পারফেক্ট, এবং very well reward, মানে এই রেওয়ার্ডটা পাওয়া উচিত ছিল, and he got it. মুম্বাইয়ের ব্যাপারে একটা যদি বাট শুভমান গিল কিন্তু সেম ফুটওয়ার্কটা মিস করছে, ও যে বলটাতে ইনসাইড এজ হলো, হি মিস দ্যাট সেম ফুটওয়ার্ক, বিকজ দ্য ফুট মুভমেন্ট একদম পুরা মানে কোনো ফুট মুভমেন্ট নাই, মানে হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেটা মিস করছে। আর শুভমান গিল যে বলে আউট হয়েছে, এটা তো দ্যাটস আ নাথিং বল, মানে ইটস বেগিং টু বি হিট অন দ্য লেগ সাইড, তুমি ইউ আর জাস্ট পিকিং দ্য ফিল্ডার, মানে তোমাকে যে ট্র্যাপ সেট করতেছে, ইউ ফেল ইনটু দ্য ট্র্যাপ, তাহলে তো নট গোইং টু ওয়ার্ক। লেটস সি এখন কি হয়, মানে বাট আই থিঙ্ক বোল্টকে আর ইউজ করা উচিত না, মানে এটা আমার কথা, মানে 3 ওভার ইউজ করে রেখে ওই লাস্টে 1 ওভার রাখার কোনো দরকার নেই, বিকজ আজকে কিন্তু দরকার আছে, মানে ইভেন ইফ ট্রেন্ট বোল্ট হচ্ছে একজন টি-20 বোলার না, বাট তারপরে হচ্ছে লাস্টে আমাকে যদি 18-19 নাম্বার ওভার বোলিং করতে দেয়, আমি ট্রেন্ট বোল্টকে নিব। I think they've gone for Bumrah. Bhai, Bumrah Narayan Bumrah can easily get the wicket of Narayan. কারণ কি নারায়ণের বিগেস্ট প্রবলেম কি জানেন? ফুল অ্যান্ড স্ট্রেট, এন্ড ও যদি ফুল অ্যান্ড স্ট্রেট এন্ড বুমরা কিন্তু ফুল অ্যান্ড স্ট্রেট ইয়র্কার মানে নারায়ণের দেখাই যাবে। ওকে লেটস সি বুমরা প্রথম বল, ওকে দ্যাট ওয়াজ ক্লোজ, ভালো ডেলিভারি দিয়ে শুরু, রাইট। বাট জাসপ্রীত বুমরা আসলে লাস্ট ম্যাচে খুব একটা টাচে ছিল না, মানে আমার ভয় হচ্ছে এটা নেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ফ্যানদের দিক থেকে চিন্তা করলে আর কি, যে মানে একজন বোলারকে হচ্ছে একটু বেটার পারফর্ম করাই লাগে। ভাই এমনি নরমালি which team do you support? আমি নরমালি হায়দ্রাবাদ, মানে আই এম ডাই হার্ড হায়দ্রাবাদ, বিকজ ওয়ার্নার আছে, মানে আমি ওয়ার্নারের বিশাল ফ্যান, সো দ্যাটস দ্য থিং। ওকে
That's nice. আমি honestly I used to be a huge fan of RCB. তারপর এখন আর RCB করি না। কারণ যে কারণে RCB সাপোর্ট করতাম ওই কারণে আর ওই সেম কারণে RCB সাপোর্ট করি না, and that is AB de Villiers. I used to be a huge AB de Villiers fan, but since he turned his back on the South African team, so তারপর থেকে I hate him. আমি একে I used to love him like hell, but now I despise him like anything else. ওকে ওকে, এটা একটা কিন্তু মানে বড় মেজারমেন্ট, মানে যেটা আপনি বললেন নাকি এবিডি ভিলিয়ার্স সাউথ আফ্রিকার ভিতরে, বিকজ আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা সাউথ আফ্রিকার ফ্যান এবং তাদের একমাত্র ফ্যানের রিজন ভাই এবিডি ভিলিয়ার্স ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ব্যাটসম্যান তাদের কাছে, লাইক ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ব্যাটসম্যান হচ্ছে এবিডি ভিলিয়ার্স এন্ড দে আর ফর হিম। আর আই থিঙ্ক ন্যাশনাল দল ছেড়ে দেওয়ার অনেক কারণ ছিল তার, মানে ওই হতাশা, হ্যান ত্যান, ট্রফি নাই, এই নাই সেই নাই। সো সব ঠিক আছে, বাট আমার কথা হইলো যদি ছাড়তে হইতো তাহলে 2015 ওয়ার্ল্ড কাপের সাথে সাথে ছেড়ে দিলা। তুমি 2018 মানে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপের কিছুদিন এক বছর আগে ছাড়া, ইটস লাইক মানে সাউথ আফ্রিকার যে কত প্রবলেম হয়েছে, সিন্স আই সাপোর্ট দ্য টিম সো ওয়েল, আমি জানি যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য মানে নিউ নাম্বার 4 আউট অফ নোওয়্যার ইন 1 ইয়ার। এক বছরে একটা নিউ নাম্বার 4 খুঁজা অনেক টাফ, ঠিক আছে? So I know যে one of the reasons why South Africa did not perform so well in the World Cup last year is because of AB, because AB এর গ্যাপটা আমরা ফুলফিল করতেই পারিনি। AB যদি এর আগে ছাড়তো আর আগে ছাড়তো, it would have been better for us, because এই লাস্ট উইকেন্ডে ছাড়াটা আমাদের জন্য আসলে অনেক টাফ হয়ে গেছে। রাইট, অ্যাবসলিউটলি। কারণ হচ্ছে ভ্যান্ডার ডাসেন আর তারপরে যে লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান দুইজনকে একটু আপ দ্য ওয়ার্ডারে ব্যাটিং করানো লাগতেছিল এবং দুইটা জায়গাতেই কাজ হচ্ছিল এবং লাস্টে দুইজন অলরাউন্ডারকে ইউজ করা সেই জায়গাটাতে দুইটাই কিন্তু আসলে মানে পুল অফ করেনি তাদের জন্য। না, ভ্যান্ডার ডুসেন হ্যাড আ গুড আইপিএল, কিন্তু আসলে হয়েছে কি পুরো টিমটাই মানে আনব্যালেন্সড হয়ে গেছে, আনসেটেলড হয়ে গেছে বাই দ্য ফ্যাক্ট যে এবি, আর আমরা এক্সপেক্ট করি নাই এবি কে এত তাড়াতাড়ি লিভ করবে, বুঝছেন? সো at least ওয়ার্ল্ড কাপটা খেলে যাইতে পারতো। যে কারণে আমি সবচেয়ে বেশি হেট করছি এই কারণটা ইজ বিকজ ও বলছে ইউ আর নট গোইং টু সি মি ইন এনি ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট, ও আমি কোন ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট খেলবো না, এন্ড ও আইপিএল খেলবে, ঠিক আছে আইপিএল ইজ সামথিং, ওর আগে থেকে কন্ট্রাক্টে ছিল, খেলুক ভাই, ও পিএসএল ও খেলছে, ও বিপিএল ও খেলছে, হি প্লেড ইন অলমোস্ট এভরি টুর্নামেন্ট দেয়ার ইজ, ঠিক আছে? সো ইফ দ্যাটস দ্য কেস, তুমি যদি বিপিএল ও খেলো, তুমি যদি ইফ ইউ আর ফ্রি টু প্লে, অস্ট্রেলিয়া খেলার কথা ছিল, তারপর হি ব্যাকড আউট, কিন্তু ও বিপিএল খেলছে, ঠিক আছে? তারপর এটা তো আই কুডন্ট টেক দ্যাট ওয়েল। বুঝলাম বাংলাদেশের জন্য ভালো, বাট আই ক্যানট এভার ফরগিভ হিম। তুমি আইপিএল খেলছো এন্ড ও পিএসএল ও খেলছে, আই থিংক হি প্লেড ফর মুলতান অর এনি আদার টিম, লাহোর কালান্দার্সে মনে হয় খেলছে। সো আমি তো আই এম নেভার গোইং টু ফরগিভ হিম ফর দ্যাট, ঠিক আছে? বিকজ তুমি খেলতে না, হ্যাঁ তুমি রিটায়ার করছো, ও যে বলছে আই রান আউট অফ গ্যাস, ঠিক না? ওকে দেখলে একদমই মনে হয় না হি ইজ রান আউট অফ গ্যাস, ঠিক আছে? হি ইজ স্টিল সুপার ফিট। না নেভার, হ্যাঁ মানে ফিটনেসের জন্য খেলা ছেড়ে দিছে, এটা এবিডি ভিলিয়ার্স এর জন্য মানে বলাই যায় না, মানে ও স্টিল মানে আরসিবির পুরো টিমের সবচেয়ে ফিট প্লেয়ার গুলোর একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তার মধ্যে সবচেয়ে শকিং ব্যাপার হইল যে ও বলছে যে হি ইজ নট গোইং টু বি, ও নিজেই বলছে যে আই এম নট কুইটিং সো দ্যাট আই ক্যান প্লে আদার ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট। এটা বলার পর দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হি ডিড, তাহলে বলতাই না, রাইট? Because I was really sad when he retired, but যখন দেখছি যে he started playing cricket here, there and everywhere, I was like, to hell with you man, to hell with you, because আমার জন্য South Africa comes first over AB de Villiers any day or anyone, because আমি কিন্তু AB de Villiers এর জন্য সাউথ আফ্রিকা সাপোর্ট করিনি, ঠিক আছে? এই যে আমার সাউথ আফ্রিকা সাপোর্ট করার রিজন is this guy, you can see it on the picture, that's Lance Klusener. Okay. So he's the reason I actually started watching cricket. So তারপরে ক্রিকেট ফ্যান হলাম, সাউথ আফ্রিকা ফ্যান ওই হিসাবে। এনিওয়েজ কেকেআর আর স্ট্রাগলিং, দে আর 19 for 1, ব্যাটে বলে মানে ঠিকভাবে কানেকশন পাচ্ছে না, মানে ইনসাইড এজ হচ্ছে, বাট দে আর নট বিং এবল টু হিট দ্য বাউন্ডারিজ that are much needed, because almost that could have been another wicket. Working for KKR. বাট আমি কিন্তু আরো ভাবতেছি যে তারা কিন্তু ভালো ভালো বোলারদের ওভারগুলো শেষ করে ফেলতেছে, লাইক এখনো কিন্তু যে মানে টপ 3 এর পরের ব্যাপারগুলো কিন্তু আসে নাই।
এটা আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করতেছি what you are saying, বাট আসলে হচ্ছে কি when you're chasing 195 runs, তোমার তো অ্যাটলিস্ট 6 ওভারে ইটস আ মাস্ট যে you at least score Right. 50 বা 50 তো করতেই হবে। 50 is the bare minimum of what they should be getting, বাট এখন যে হ্যাঁ, but দেখতেছি squad run rate already 11 উপরে। হ্যাঁ, সো এখন they are not even মানে scoring at 6 and over, so 5 point something and over is never going to win a game of this native. Talking about hitting cracking shot from Karthik, ভালো ছিল, দ্যাট ওয়াজ এ ভালো একটা শট ছিল, মানে লাইক স্কোয়ার ড্রাইভও না আবার ঠিক মানে অফ ড্রাইভও না, দুইটার মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে অফ দ্য হিপ থেকে খেলা লাগছে। এই দিনেশ কার্তিকের রোলটা এই মুহূর্তে কিন্তু ভালো, মানে তার উপর প্রেশার নেই, বিকজ সে জানে যে আমার হচ্ছে দুইজন প্লেয়ার হচ্ছে ডাগআউটে বসে আছে, সে একটা নিজের মতো করে খেলতে পারবে একটা জায়গা থেকে, যে আমি নিজে যদি একটা ইনিংস খেলে বের হয়ে যেতে পারি, দ্যাটস গুড, একটা ক্যাপ্টেন্সি ইনিংস খেলে গেলাম। বিকজ নারায়ণ কিন্তু শট খেলতে পারতেছে না, দ্যাটস টাফ হচ্ছে ওর জন্য। হ্যাঁ, তো ও একদিক থেকে ভালোই করতেছে যে সিন্স নারায়ণ ইজ নট ক্লিকিং, হি ইজ বিং এবল টু মানে স্কোর দ্য রানস, বিকজ এরকম যদি হইতো যে নারায়ণও পারতেছে না কার্তিকও পারতেছে না, তাহলে ওই প্রবলেমে প্রেসারে পড়ে কিন্তু আলটিমেটলি উইকেট যায়। তো ওই হিসেবে উইকেট যাচ্ছে না, এটা আমি মনে করি বিগ ডিল কারেন্টলি। বাট আই থিঙ্ক মানে প্রেসারটা কিন্তু এখন একটু বিল্ড আপ হওয়া শুরু হবে, মানে প্রথম 4 ওভারে অতটা লাগে না, লাইক 4-5 যখন শেষ হয়ে যায়, ইনফ্যাক্ট 5 আর 6 নম্বর ওভারে গিয়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাগে, তখন মনে হইতে থাকে যে না 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 পাওয়ার প্লেয়াররা 2টা ওভার বাকি, এখন তো মানে পাওয়ার প্লেটা নষ্ট করে খেলাম, 2 ওভারে রান তুলে পাওয়ার প্লেটা ভালো রাখি। We didn't take advantage of the power play basically, so they are not, I think এই 3 ওভার could be crucial to the game। ওরা যদি আরো 25-26 রান না নিতে পারে মানে অফ দ্য রিমেইনিং 1.3 ওভার্স, তাহলে একটু প্রবলেম হবে। আই থিঙ্ক 50 পর্যন্ত যাওয়া উচিত ইন দ্য নেক্সট ওয়ান, বাট 25 রানস তো আর আসলে নেক্সট 7 বলে আসবে না, সো এট লিস্ট 25 না হলে 15 তো করা উচিত, এট লিস্ট 40 ইন দ্য ফার্স্ট 6 ওভার্স। আমার দেখার ইচ্ছা যে নেক্সট ওভারটা কাকে দেয়, বিকজ নেক্সট ওভারটা KKR আর গোইং টু গো ফর ইট। হ্যাঁ, they don't have an option। I think, যদি বলি ওদের যে প্লেয়ার্স গুলো আসতেছে রানা, মর্গেন, রাসেল, ওদের কিন্তু স্ট্রাইক রেট অনেক ভালো। রানা 135, মর্গেন 121, আসলে এটা দেখাইছে 121 বিকজ ও তো একটা IPL খেলে নাই, কিন্তু IPL এ মানে এমনি আই থিংক স্ট্রাইক রেটে এই প্লেয়ারটা। হ্যাঁ ইংল্যান্ড, হ্যাঁ, আর রাসেল তো 186, তো देयर আর প্লেয়ার্স হু ক্যান চেঞ্জ দ্য গেম, কিন্তু প্ল্যাটফর্মটা তো সেট করে দিতে হবে। আরে ইজ গন, Narayan is gone. Arey, what a horrible day for me in IPL. Damn it. দুইটা প্লেয়ারই গেল গিয়া। Bloody hell. আরে ব্যাটে লাগছে ভালো মতো লাগ, মানে উইকেট কিপারে মাথার উপর দিয়ে জাম্প করা যায়, এক হাতে ক্যাচটা পেয়ে গেছে, মানে Damn. আই ডোন্ট নো আজকে কি হবে এদের, আসলে ইটস টাফ, ইটস গোনা বি টাফ। আর রাসেলের জন্য আসলে আই থিঙ্ক KKR এর জন্য আই থিঙ্ক সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা হচ্ছে, যত মানে ক্যাচটা মানে ম্যাচটা KKR থেকে একটু অন্যদিকে যেতে থাকবে, সবাই একবারে ডাগআউটে বারবার KKR এর দিকে ঘুরে তাকাবে, ক্যামেরা বারবার KKR মানে রাসেলকে দেখাইতে থাকবে যে রাসেল রেডি, রাসেল রেডি, মানে ইটস অল টোটাল একটা প্রেসার একটা টিমের উপর। কিন্তু যে আমি বললাম এবার অ্যাটলিস্ট ভালো যে দে হ্যাভ সামওয়ান লাইক এই হ্যাঁ ওয়েন মর্গান টাইপের কেউ একজন আছে, লাইক মানে ক্যামেরা মানে এখন দুইজনকে দেখাবে যে ভাই দেখেন আরেকজন হিটার আছে, নট লাইক একজন আছে। এটা ট্রু, কারণ লাস্ট সিজন আমরা সবসময় দেখতাম আর কেউ ছিল না, বিকজ ওরা আবার তখন ওপেনিং করতো উইথ ক্রিস লিন, তো ক্রিস লিন তো আবার এবার মুম্বাইতে গেছে, সো লেটস সি ক্রিস লিন কি এবার চান্স পায় নাকি মুম্বাইতে। আই পার্সোনালি I'm one of those guys who do not rate him much because অস্ট্রেলিয়ান পিচ, সাউথ আফ্রিকান পিচের জন্য ঠিক আছে, ওই UAE তারপর ইন্ডিয়ান পিচ এগুলোর জন্য, বিকজ হি ক্যানট প্লে দ্য স্পিন, ও স্পিনে প্রতি বলে ও সুইপ করতে চায়, তো ওর সাথে তো প্রথম ওভারে যদি একটা লেগ স্পিনার এনে দেন তাহলে তো ক্যাসেল। কিন্তু লিনের আবার IPL উইকেট কিন্তু অত খারাপও না, মানে ইন্ডিয়ান পিচে যে ব্যাটসম্যান ভালো না সেই তুলনায় কিন্তু সে তার আবার মানে ভালো আছে, সে না ভালো, কিন্তু ওর হয় কি মানে কোন মানে হি সিক্সেস এন্ড দ্যাটস ইট, মানে মধ্যে দের ইজ নাথিং, মানে ইটস জাস্ট সিক্সেস এন্ড সিক্সেস এন্ড সিক্সেস বা ফোর্স, মানে কোনো সিঙ্গলস নাই, কোনো রোটেশন অফ দ্য স্ট্রাইক নাই, সো আলটিমেটলি এই জন্যই প্রবলেম হয়ে যায় যে
মানে you cannot win a game just on the basis of fours and sixes. Ultimately একবার আউট হয়ে যায়। So আসলে প্রবলেমটা ওই জায়গাটাই করে। বাট এই মুহূর্তে ভালো আছে মুম্বাইয়ের জন্য, আরো একটা ভালো ওভার পেয়ে গেছে, শেষ বল থেকেও কোনো রান নেই। নাইস নিতেশ রানা। ওই লাস্ট পর্যন্ত ওই ঘুরে ফিরে রাসেলের উপরে হ্যাঁ ওই পড়বে হচ্ছে 25-2। মানে মুম্বাইকে একটা জিনিসের ক্রেডিট দিব যে ওদের যে ওরা সবসময় চেষ্টা করে বুমরার 3 ওভার লাস্টের জন্য রাইখা দেওয়ার জন্য। সো এই জন্য দে হ্যাভ গন ফর 2 গান ওপেনিং বোলার্স। তো ওই হিসাবে পারফেক্ট প্যাটিনসন আছে and Bolt আছে, and they also have someone like McClanahan. যখন সাপোজ বোল্ট যদি ক্লিক না করে they can always go back to McClanahan because McClanahan তো হচ্ছে লেফট আর্ম, সো ওদের লেফট আর্ম আর একটা বোলারও পেয়ে গেল। সো পারফেক্ট প্ল্যানিং ফ্রম মানে মুম্বাই। আমি মনে করি যে জাস্ট ওদের একটা যদি একটা স্পিনার থাকতো ইন দ্য মিক্স, একটা লেগ স্পিনার, তাহলে আমার মনে হয় ভালো হইতো, মানে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের লেগ স্পিনার। কারণ রাহুল চাহার ইজ ডেফিনেটলি নট ওই স্ট্যান্ডার্ডের কিছু, খারাপ খেলে না, বাট he's not someone you can say যে ভাই আমাকে ম্যাচ জিতাই দিবে on his day. I think that is the only রাইট, মানে টিমে একটা দামি লেগ স্পিনার থাকে এখন, মানে একটা চয়েস হয়ে গেছে, থাকাই লাগবে, যেটা আর কি ওদের নাই বেসিক্যালি। talking about leg spinners, রাইট, আমি এটাই বলতেছিলাম যে 6 নম্বর ওভারে রাহুল চাহারকে নিয়ে আসবে তারা। আমি এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে সুযোগটা ভালো না, that's smart because ওরা চেষ্টা করবে রাহুল চাহারকে মারি, because let's capitalize on the fact যে আমরা রান নেই নাই, ঠিক আছে, ও উইক লিংক ওকে মারি, let's go after him and then he could probably get away with a wicket. এটাই হলো প্ল্যান আমি মনে করতেছি মুম্বাইয়ের, যেটা দেখতেছি মনে হচ্ছে এটাই, that's their planning inside their head. Let's see. Very good captaincy from Rohit Sharma without a shadow of a doubt. রাইট, বোলিং এর টিম প্ল্যানিং এর কথা আমি যেটা প্রথমে বলতেছিলাম আর কি, মুম্বাই প্রথম ম্যাচটা হারছিল বিকজ তার এই জিনিসটা ঠিকমতো করেনি। আজকে আই গেস এটা যদি একটু ঠিকমতো করা যায় বেটার তাদের জন্য এই মুহূর্তে। বাট আই থিঙ্ক নীতিশ রানা কিন্তু হাইপ তুলছিল মেবি দুই মানে লাস্ট ইয়ারে, তার আগে ইয়ারের আইপিএল, লাস্ট ইয়ার কিন্তু আইপিএল এ নীতিশ রানার হাইপ ছিল না, মানে হাইপ থেকে বের হয়ে গেছিল। ওই হাইপটাতে কিন্তু আবার ব্যাক করানো লাগবে। না আমি I'm one of those guys যে মনে করে নীতিশ রানা has that talent, just ইমপ্রুভমেন্টের দরকার, কনসিস্টেন্সি একটু দরকার। he is one of those guys who কিন্তু is মানে ব্যাটিং এর নাম্বার 4, মানে he has the perfect elements to bat at number 4 বা number 3। অনেক ব্যাটসম্যান আছে যে who's not নীতিশ রানা কিন্তু এই মুহূর্তে একটু প্রেসারে পড়ে যাবে। I don't know, Andre Russell already on the pressure, because on the pressure আছে থাকার দরকার আছে এই মুহূর্তে, বিকজ যেভাবে আসলে খেলা চলতেছে তো সবকিছু মিলে আসলে বাজে হয়ে যেতে পারে এই জায়গাটার জন্য। পাওয়ার প্লে শেষ হবে, আর আমি পাওয়ার প্লের কথা আর কি বলতেছিলাম এই জায়গাটাতে। রাইট যাবে বল, রাইট গেছে, 6, it's a 6। হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি। দিস ইজ আ গুড শট ননদালেস এই মুহূর্তে নীতিশ রানার কাছ থেকে, বিকজ প্রথম 2টা বল ঠেকায় খেলার পর পরের বলে শট খেলছে, সো ইটস গুড। 80 মিটার লম্বা একটা 6 ভালো। পরের বল কিভাবে খেলে এটা আসলে দেখার একটা জিনিস। সিঙ্গেল গেছিল, এক্ষুনি গেছিল এটা। ইনসাইড এজ কিন্তু ছিল ভাই, যাইতে কিন্তু পারতো খুব ইজিলি নীতিশ রানা এই বলটাতেই। আইপিএল এর পোলগুলো কিন্তু সুন্দর। হোয়ার শুড আন্দ্রে রাসেল ব্যাট? হ্যাঁ সরি হ্যালো, না আমি বলতেছিলাম আইপিএল এর পোলটার কথা। হ্যাঁ, where should Andy Russell bat? I think he should bat at number 5. Well, 5 এ তো ব্যাট করা লাগতেছে, বিকজ ওয়েন মর্গান আউট হয়ে যাওয়ার পর তো আসলে রাসেল ছাড়া ওয়ে নেই। নায়ককে দেখা যাচ্ছে, বাট কতটুকু আসলে ভালো হবে এটা একটা বিশাল ব্যাপার। নায়ককে কেন খেলায় something I don't understand. আমি হইলো তো মানে চারটা বোলার রাহুল ত্রিপাঠীকে খেলানো, he is a good option. আকিব না, বাট কথা হচ্ছে কলকাতা। Guys, sorry, I'm gonna have to lomba break niye fellam. I was taking an interview of one of our under 19 cricketers. So
দেখি আকিবের একটু অপিনিয়ন জানি। আমাদের আন্ডার 19 ক্রিকেটার তো অনেক মানে ভালো করলো, ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো। Which one cricketer did you rate the most? কাকে দেখে কি রকম লাগছে আকিব? I thought the captain was really good. Like, ওকে the গাইস, way- মানে পাওয়ার প্লে যেহেতু শেষ, আমি একটু ব্রেকে যাই এখন। হ্যাঁ, বোলিং চলবে, লেট মি গেট দ্যাট ব্রেক। ওকে, হ্যাঁ, সি ইউ গাইস। প্লিজ নো ওয়ারিজ ব্রাদার, আবার ভাই চলে পোলার্ড আসো। ইজ অন। ভাইয়া জাহিন ভাই বলছিলাম যে পোলার্ড কুড বি অ্যান অপশন। হ্যাঁ, হি ইজ অন। সো হ্যাঁ, যেটা আর কি ইউ লাইক আকবর না? আকবর ছাড়া আর কারো খেলা কি এমনিতে এছাড়া ভালো লাগছিল? আকবর, শফিউল বোলারটা ভালো বোলিং করে, লেফট আর্ম। আর বাকি আই ডোন্ট রিকল অল অফ দ্য নেমস অ্যাজ অফ ইয়েট, বিকজ অনেক দিন ধরে ওরকম আন্ডার 19 দেখা হয় না। আই এম নট গোনা কাম অ্যাজ দিস গাই যে একদম আন্ডার 19 সব ফলো করি, ওরকম ভাবে করি না, ওরকম ভাবে দেখা হয় না। বাট এমনি আকবরের খেলা ভালো লাগছিল, এন্ড দেন আই লাইক দ্য স্পিনার as well, but মানে I cannot remember all the names মানে পারফেক্টলি, যেটা মনে করি honestly। আপনার কাছে who do you like? আমার কাছে পার্সোনালি there is this guy Shahadat who I think is gonna be very good. He's a batsman, middle order. ও তিনটা ম্যাচে নট আউট ছিল, ফাইনালে অত ভালো করতে পারে নাই, বাট ওভারঅল আর কি he was there in every single game, I think, and I was talking to him because I rate him quite a bit. So and there's this other guy who I think will do very well. সে যদিও গেম পায়নি আন্ডার 19 but next under 19 World Cup he's most likely going to be the captain. That's Prantik Noroz Nabil. So এই দুজনকে I have a feeling that they have bright futures ahead. আচ্ছা, KKR তো, as I was saying right during my prediction, যে sometimes they're gonna do very well, or otherwise they get battered. At this moment, especially Shubman Gill, which is why I don't rate him. The way he played today, আমি খেলাটা দেখতেছিলাম, the way he gifted his wicket away. So did Prithvi Shaw. Prithvi Shaw, হ্যাঁ, he does, but Prithvi Shaw যতক্ষণ থাকে না ব্যাটিং দেখতে ভালো লাগে। শুভমান গিলের ব্যাটিং এর মধ্যে চার্মটা নাই, I don't know, মানে থাকে না কয়েকটা শট, কয়েকটা ব্যাপার একটা ব্যাটসম্যানের, যে ফর ইনস্ট্যান্স যে সঞ্জু স্যামসন, যতক্ষণ থাকে। কিন্তু আমি সঞ্জু স্যামসন নিয়ে বলি না, বিকজ সঞ্জু স্যামসন ইজ নট ইন দ্যাট এজ গ্যাপ, মানে এজ গ্যাপ, বুঝছেন? সো এই জন্য ওরকম ভাবে বলি না। পৃথ্বী শো আর শুভমান গিল তো সেম আন্ডার 19 মানে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে আসছে, সো এই জন্য ওর ব্যাপারে বলি। টকিং অ্যাবাউট অ্যানাদার গাই ফ্রম দ্য আন্ডার 19 টুর্নামেন্ট, আজকে কিন্তু শিবম মাভি অনেক, আই থিঙ্ক মানে ফর সামওয়ান যে অত এক্সপিরিয়েন্স না, হি অ্যাকচুয়ালি বোল্ড রিয়েলি ওয়েল এট দ্য ডেথ। প্রথমে কুইন্টন ডিককের উইকেট দিছে, ডেথও দেখলাম স্লোয়ার ডেলিভারি মারতেছে। হি অলসো পিক দ্য উইকেট অফ রোহিত শর্মা। He mixed it up quite well. আরেকটা আছে নাগারকোটি আজকে খেলায় নাই KKR, ওকে এক্সপ্রেস পেস, হি কুড বি অ্যান অপশন ইন দ্য ফিউচার বা নেক্সট ফিউ গেমস। We've developed a very fine cover for the IPL show, মানে the watchalong. Background is Sabi একটু আগে আসছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য. I was like watching while I was taking the interview, so I was like watching what's going on. So anyways, a moment I don't think there's a way back for KKR unless they're building towards Russell playing a 30 ball 70 at the end of it, coming on in the 12th over and they're trying to finish it off. 30 ball 70. I don't know what they're doing. It doesn't make any sense. It doesn't add up why that would be the case. But yeah, 156 from 80, chances are very low. Let's take a look at the batting that's yet to come. They have Morgan, they have Russell, and they have someone like something Naik. Naik is someone just who hits the ball for 6. That's it. Mani kono foot movement nai, kichu nai. So unless it's his day and everything goes, Nikhil Naik hai something. Right, Morgan, Russell, Nikhil Naik, and then it's the bowlers. Pat Cummins, hard kore bowler chole ashe, like Naik থেকে Pat Cummins
back since ও বোলিং এ ডুবাইছে তোর তো ব্যাটিং করা উচিত। What about this Sandeep Warrior guy? I didn't even notice he played this game. Did he play? সন্দীপ ওয়ারিয়ার Yeah. Was he সন্দীপ bowling? ওয়ারিয়ার কিন্তু খারাপ বোলিং করে না শানু ভাই, আজকে ওরকম পারফর্ম করতে পারে নাই, বাট হি ইজ নট দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য বোলার্স, ঠিক আছে, ওর থেকেও বাজে বোলার আছে। তো এই আজকে ফার্স্টের দিকে একটু আই থিংক হি কনসিডার 24 ইন 3 ওভার্স অর সামথিং লাইক দ্যাট, বাট ইটস নট দ্যাট ব্যাড। টি20 তে তো 24 না ই করাই যায়। আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড why they rate Gill so highly. এটা যে রে ভাই গিল কিন্তু হাইলি রেট করার মতো প্লেয়ার, ঠিক আছে। আই থিংক ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে এর আগেরটা হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপে আই থিংক ফাইনালে হাইয়েস্ট রান স্কোরার ছিল, এন্ড পুরা টুর্নামেন্টেও হি ডিড ওয়েল বেসিক্যালি। আজকে একটা পারফর্ম করে নাই, লাস্ট আইপিএল কিন্তু হি পারফর্ম ওয়েল। আর ও কিন্তু ডোমেস্টিকও যখনই দেখি শুনি তো হি অলওয়েজ পারফর্মস ওয়েল। আজকে হি ডিড নট ক্লিক, ওরকম তো অনেকজনই ক্লিক করে নাই। সো ইট ডাজন্ট মিন জাস্ট অন দ্য বেসিস অফ ওয়ান গেম ভালো না। আন্ডার 19 ক্রিকেট You were talking about inside out shots. You were talking about inside out shots. Dinesh Karthik just played a beautiful inside out cover drive. Lofted tower, na one balance. And against this Joker. এই যে জোকারটার নাম কি? যে বোলিং করতেছে? এই জোকারটার নাম কি with the wannabe Jock Archer hair? Is it a spinner? Chahar. Rahul Chahar. What is this? আমার আবার শানুর ভাই এই ওয়াচালং এ একটা প্রবলেম হয় কি যে আই ক্যানট ওয়াচ মাই টিভি, যেমন ফুটবলের সময় তো আই এম নট অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য কমেন্ট্রি, সো আই ক্যান হয় কি মানে আমার যে টেবিলটা আছে এটার পিছে ইজ দ্য টিভি, সো আমার বেডের থেকে স্ট্রেট টিভিটা বসে, বুঝছেন। সো what happens is এখানে বসলে I miss out on the game, and আমি more often than not I am watching the game on my phone, so এখন it's gone, the internet's gone, এজন্য I'm not being able to know what's actually going on। এজন্য আপনি যখন বলতেছিলেন যে চাহার কি হচ্ছে, I have absolutely no idea what's going on right now। আচ্ছা no worries, I got you covered। এখন 2 more runs and নীতিশ রানার ব্যাট থেকে রানগুলো আসছে। Rana's on 11 from 10 এই ওভারে so far 7 runs of 3 deliveries, and Rana, you know, despite the hairdo and whatnot, okay, I think there's a dew issue and it's gonna be difficult for the team bowling. Definitely আছে। Oh wow, reverse sweep out, and that's 4. That in it. Rana, yeah. He's an interesting sort of player. I don't think Rana's ever going to make it to the Indian national team, but he'll be an IPL hero basically. You know, he'll be one of those guys যে IPL এ ভালো করে। আরো একটা কমেন্ট আসে, আরিফ ইসলাম একটু আগে আমাদের আন্ডার 19 ক্রিকেটারদের কথা বলছিলাম, so he rates Tanzim Tamim very highly, and again another reverse sweep, but this time it's towards the fielder, so just a single. Mushfiqur Rahman Omio বলছে Tanzim Hassan Sakib is really promising, and Mahmudul Hassan Joy and Tanzim Tamim is too good. Akbar cool player, এই কয়েকজনের পসিবিলিটি দেখি ভালো করার, অন্যদেরও ভালোই লাগছে। হ্যাঁ, true for me I think these guys are good. Let's see, মানে promising players, but none of them are of that talent level that maybe a Tamim Iqbal or Sakib Al Hasan, ওদের লেভেলে এখনো আসে না। ওদের লেভেলে কেউই নাই সাকিব ভাই, ঠিক আছে। ওদের লেভেলে আসতে is going to be huge time, unfortunately সেটা নাই। KKR যে খেলতেছে 72 of 142, 12 runs and over from here. Yeah, last over was good for them. Last over was good for them. Abir Rahman বলছে টেস্ট ম্যাচ খেলতেছে, but last over they got quite a few runs. Shanu bhai, apne if someone gets out right now, would you go for Morgan or would you go for Russell? আচ্ছা, আরিফ ইসলাম এই কমেন্টটা কিসের বেসিসে আপনি করলেন আমি বুঝি না। I didn't say anything on basis of one game. I don't know. ও আচ্ছা I think শুভমান গিলকে নিয়ে বলছি।
না ভাই, ইটস জাস্ট দ্যাট যে মানে এখন there are other players that I could be someone who rates Gill, হইতে পারে যে you don't, ঠিক আছে, মানে আমার হইতে পারে there are facets of his game যেটা আমার ভাল লাগে, হইতে পারে there are facets of his game that you don't like, and হইতে পারে যেমন শানুর ভাই is a huge fan of পৃথ্বী শ। আমার কাছে মনে হয় যে পৃথ্বী শর অনেক ট্যালেন্ট আছে, কিন্তু he just throws it away every time. হ্যাঁ, he's fantastic to see on the eye, definitely more pleasing than the eye, pleasing on the eye than someone like a Gill, কিন্তু একটা বড় ইনিংস খেলার আমি মনে করি যে পৃথ্বী শর এবিলিটি অবভিয়াসলি অনেক বেশি আছে over someone like a Gill, কিন্তু ও হয় কি he gets out মানে in crucial opportunities। আর আমি one of the matches যেটা আমি IPL এ দেখছি, there was this game he was 99, মানে ও 99 রান করছিল, and then he lost his wicket, and then Delhi literally lost the game from there. তারপর ওই I think it went to the super over, ওখানে কিন্তু ওর এই ফল শটটা খেলারই উচিত ছিল না 99, ঠিক আছে, he could have easily taken a single, ওইখানে একটা ফল শট খেলে আউট হয়ে পুরা মানে খেলাটাই নষ্ট করে দিত। however Karthik is actually playing really well, শানু ভাই। Karthik is, and Karthik is playing against Karthik is playing against one of his former teams. Karthik is one of those guys who's been everywhere. yeah, true, and Karthik is one of those guys who's always been underrated by India. He's been there forever. He's been playing forever since before MS Dhoni. He's been there. ওরা কিন্তু শানুর ভাই, I don't know whether you know this, ওদের কিন্তু ইন্টেনশন ছিল কার্তিককে কিপার বানানো, তারপর নাকি মহেন্দ্র সিং ধোনি came out of nowhere, মানে it was always supposed to be Karthik, যে Karthik was supposed to be Indian, মানে it was always supposed to be Karthik. Let's not forget Parthiv Patel কিন্তু useful, and he's improved his batting quite a bit. পার্থিব প্যাটেলের প্রবলেম হলো ভাই স্কিপিং ইজ বুঝছেন ভাই, কিন্তু however মানে having said that, Bangalore should definitely keep মানে keep with him, মানে Bangalore should definitely make sure that he is their keeper, because Bangalore কেও এমন একটা জিনিস দেয় যেটা আমি মনে করি ইটস পারফেক্ট ফর দেম, ইন দ্য সেন্স যে ও কিন্তু অলওয়েজ ওই একটা 30-40 রানসের নক করেই দেয়, হইতে পারে 30 করে অফ 25 বলস, বাট দ্যাটস গুড এনাফ। সবাই তো আর পারফর্ম করবে না, প্লাস কিপার একটা ইন্ডিয়ান কিপার পাইতেছে খারাপ। হ্যাঁ, আমরা যদি ওভারঅল বলি যে এই কমেন্টটা একটু আসে আমাদের আন্ডার 19 ক্রিকেটের দিন, কথা হচ্ছে যে শাহাদাত হোসেন, I saw his innings against South Africa under 19 team, though he was not that consistent throughout the series. I think he has good potential. He was not out in 3 of the games. এটাও বলতে হবে, শাহাদাত was not out in 3 of the games. He could have gotten a few more chances. Finally ভালো পারেনি শাহাদাত, but yeah, for me I think he's one of those players যে you know, even if he's under the radar, তার upbringingটা অনেক tough, so সেটার জন্য I have a feeling, and he's got a good head on his shoulders. আমার তার সাথে কথা বলতে যেটা মনে হলো, so I have a feeling that this is one guy, and I just finished taking his interview, and he seemed like a very down to earth kid, so আমার কাছে ওইটা these sort of things matter, you know. Even Akbar as well. Akbar is another very down to earth kid, so both of them have good potential. 9 overs gone, 64 for 2. It's time for a strategic timeout. But আমরা সেই ফাঁকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে অবশ্য ডিসকাস করে নেই। Win predictor is showing that KKR have a very little chance of winning, only 24%. Mumbai Indians 76. It all depends on one guy. It all depends on actually depends on two people, Russell and Morgan. মানে এমন যদি থাকে শানুর ভাই লাস্ট 5 ওভারে 60 রান দরকার, and suppose they're set, ঠিক আছে, Morgan and Russell, you never know. I think even Karthik is, I think, gonna be more important because local player to মানে হ্যাঁ ওইটা তো ট্রু, ওইখানে I feel like Karthik will have that edge, and he will give the team something, that's for sure. That part, sure. I wouldn't be shocked if he does. I wouldn't be shocked. Right. তোমার IPL এর মানে ফ্যান্টাসি লিগটা কেমন যাচ্ছে আজকের ম্যাচে?
Is he having a shocker? Horrible, horrible. Had an absolute stinker আজকে মানে I captain Narayan even though একটা উইকেট নিছে I went for Gill. Gill নিছি not just for today মানে for the fact যে ওর অনেকগুলা খেলা আছে from now on. So আজকে পারফর্ম না করলেও I can have him for the other games. আর and I had Surya Kumar Yadav differential day আসলে ক্লিক করছে আর কিছুই ক্লিক করে people having the likes of Rohit will have a great day. I think Prantor Bhai has captain Rohit, so kudos to him. He's getting points. Mushfiqur Rahman, Omir বলছে, what about Tanjim Hassan Saqib? Yeah, he's also another good player. Lots of players, in fact. I mean, in that under-19 setup, there are lots of players. যেটা আমরা কি দেখলাম যে they played as a unit, so ওরকম individual star নাই, individual ওরকম ট্যালেন্টও নাই যে তাদেরকে রাশ করে আনা হবে। I think if the team management follows a process যেখানে কি সবাইকে একটু একটু করে আনা হয়, if they can follow a proper process, then I think it'll be possible. Akib, আমরা যদি ওভারঅল আজকের ম্যাচের কথা বলি, where do you think Mumbai Indians got it right and where do you think KKR got it wrong যে ম্যাচের এখন এই পরিস্থিতি however আমরা আগে থেকে এক্সপেক্ট করছিলাম KKR এরকমই খেলবে, ওরা সবসময় এমনই খেলে। their hope is যে ভাই লাস্টে গিয়ে you will have someone of Russell or Morgan to finish it off. ওদের তো প্রথম কোনো ওরকম ব্যাটসম্যানই নাই যে প্রথমে আয়সা খেলবে। ইটস অলওয়েজ নারায়ণ যদি ক্লিক না করে সবসময় এরকমই সিচুয়েশন থাকে। মুম্বাইয়ের ব্যাপারে বলবো they got it right in the sense যে মুম্বাইয়ের থিঙ্কিং পয়েন্টে কিন্তু টেকনিক্যালি অলমোস্ট সেমই, যে প্রথম 4-5 জন ক্লিক করবে, we will have someone like Pollard and Hardik Pandya to finish off the innings. কিন্তু ওদের আসলে ফায়ার পাওয়ার in the initial stages of an innings অনেক বেশি because of their openers and Surya Kumar Yadav. এটা কিন্তু KKR এর নাই। কিন্তু to say যে KKR are মানে absolutely done for আজকে, I think that's wrong. You can never discount them until and unless মানে Russell is out. And Russell is not out as of yet. আর মর্গ্যানও আছে। আমার মনে হয় আজকে রাসেল না ক্লিক করলে মর্গ্যান might click, মানে বিকজ মর্গ্যানকে অবভিয়াসলি একটা প্রবলেম আছে, যে জিনিসটা আমি আপনাকে বলছিলাম যে মানে ওই যে সাউথ আফ্রিকার খেলায়, অস্ট্রেলিয়ার খেলায় যে you should always মানে টেস্ট হিম উইথ দ্য শর্ট বল মানে as soon as he starts an innings. কিন্তু এই সিচুয়েশন এই লেটার স্টেজেস অফ অ্যান ইনিংস এ কিন্তু আপনি that might not work as well because ও কিন্তু এখন it works যদি মনে করেন ও he has a lot of balls remaining, but later stages of an innings he's going to want to মানে smash that for 6. তখন কিন্তু when he wants to smash that তখন কিন্তু it stays hit. So let's see কি হয়, মানে they are মানে I don't think Mumbai is home and holds. হ্যাঁ, এটা একদম সত্যি কথা। required rate already 12, so for 11 overs almost or 10.5 overs they have to go at 12 overs. It's not going to be easy. জিনিসটা হলো মানে 12 ওভার ঠিক আছে, ওরা যদি এই নেক্সট 6 overs এও 12 over run মানে if it's 12 over for the last 4 overs that's 48. I think KKR might win it. মানে last 4 overs এর 48 is possible, but Bumrah আছে তো, so this is going to be a tantalizing affair. I don't know where this is heading. Let's see, মানে যাই হোক না হোক, বাট কার্তিক রানা এখন আর ঠেকাইলে হবে না। ইটস টাইম টু স্টার্ট হিটিং দ্য বিগ শটস, কারণ মর্গ্যান আছে, রাসেল আছে। সেটাই, হ্যাঁ, let's see. That's a nice looking shot. Won't be 4, but আমি মনে করছি that's a 4. আসলে লং অফ ছিল তো এই জন্য, বিকজ মানে এত ভালো করে মারছে, যদি লং অফ না থাকতো, there was a mid off, তাহলে কিন্তু that would have been a boundary. হ্যাঁ, কার্তিক is one of those players যে কিন্তু orthodox but আবার মানে innovative shot গুলিও খেলতে পারে. He can play the sweeps, the reverse sweeps, the scoops, but then he can play in the V as well. He has all sorts of shots. Very underrated in terms of that. মানে somebody like MS Dhoni or array of shots কিন্তু এত বেশি নাই, but Dhoni is Dhoni and somebody like Karthik পাওয়ার দিয়ে মারে পুরো একদম sheer power.
Sharon bhai, have you talking about Mumbai Indians? Have you seen their program on? I think they have this documentary of sorts uh, in Netflix. It's called Cricket Fever, Mumbai Indians. Have you seen it? I haven't seen that. Nah. You should totally see it, Sharon bhai. It's আমার a gem. আমার And I টেস্ট really দেখা টেস্ট মোটামুটি ভালো লাগছে, অত বেশি ভালো লাগে না বিকজ অস্ট্রেলিয়াকে গ্লোরিফাই করা তো। আমার যেরকম একটা ডকুমেন্টারি I সুপার have স্পোর্ট, I have seen the test. আমি শেষ করিনি. I have seen the first 6 episodes. আমি করি কি আই ডোন্ট সি ইট টুগেদার, আমি করি কি মানে সাপোজ আজকে ভালো লাগতেছে না, আজকে আমি ফ্রি এন্ড দেন মানে ইট পপস ইনটু মাই মাইন্ড যে এটা দেখতে হবে এন্ড দেন ইট কামস আপ, বিকজ একসাথে দেখলে আবার একটু মোনোটোনাস লাগে। বাট ভালো লাগছে আমার জাস্টিন ল্যাঙ্গারের। আই লাইক দ্য ওয়ে মানে হি ইজ লাইক আ ডিফারেন্ট কোচ, মানে হি ইজ নট লাইক অ্যান অস্ট্রেলিয়ান মানে ওরকম একটা অস্ট্রেলিয়ানকে যেমন আমরা চিন্তা করি, হি ইজ নট ওয়ান অফ দোজ গাইজ, মানে মনে হয় অনেক ডাউন টু আর্থ কাইন্ড অফ মানে ক্যারেক্টার। absolutely. দেখা যাক you know how things go. ইউ শুড টোটালি সি ইট, মানে ক্রিকেট ফিভারটা দেখেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর, মানে ওদের টিমে যে ইটস ইন নেটফ্লিক্স, That good গিভ ইট আ ট্রাই। না ইটস কোয়াইট গুড, মানে এটা কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিনস যে খেলার আগে কি হয়, খেলার পরে মনে করেন আজকে পারফর্ম করতেছে না, মানে দে আর ডাউন এন্ড আউট, এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য সিজন যেখানে মুম্বাই ডিডন্ট উইন, বুঝছেন? সো ভালো হয়েছে ওই সিজনটা, বিকজ ওই জিতছে ওইটা তো আসলে দেখার মতো কিছু নাই। ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য সিজন দে ডিডন্ট মেক ইট টু দ্য প্লে অফস, নাকি অবভিয়াসলি দে ডিডন্ট উইন, মানে এই সিজনের লাস্ট সিজন আগেরটা যেটা চেন্নাই জিতছে ওই সিজনটা নিয়ে করছে, ভালোই লাগছে আমার। দে ডিডন্ট হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ গেম, তো অনেকজন পারফর্ম করে নাই, তারপর মনে করেন একটা ইফ সামওয়ান গেটস ইনজার্ড তারপর কেমনে করে টিম চেঞ্জ হয়, বা এখানে একটা জিনিস আমার ভালো লাগছে যে আমরা পোলার্ডকে ওরকম ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখি না, বাট মানে ইফ ইউ সি দ্যাট ডকুমেন্টারি সিরিজ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ মাচ অফ এ ভয়েস ডাজ হি হ্যাভ ইন দ্য মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স টিম। ওই হিসাবে কিন্তু মাহেলা জয়বর্ধনা কোচ হইলেও মানে আই ডোন্ট সি হিম যে আমি তো পুরো সিরিজ দেখলাম, বিকজ ওরা তো আরো বেশি দেখানো উচিত যে হাউ their coach is so sensible, ওরকম কিন্তু একদমই দেখায়নি, বুঝছেন শানুর ভাই? মানে মোর অফেন দেন নট ইট ওয়াজ অলওয়েজ পোলার্ড, মানে ইভেন মোর দেন রোহিত শর্মা যখনই হারতো উই অলওয়েজ স সামওয়ান লাইক পোলার্ড, মানে গিভিং দ্য স্পিচ যে আজকে এগুলো ভালো করো নাই, দিস ইজ হোয়াট উই নিড টু চেঞ্জ এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ শুড ডু এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ শুডন্ট ডু। সো ওই জিনিসটা ওয়াজ মানে রিয়েলি নাইস টু সি অন দি আই। টকিং অ্যাবাউট পোলার্ড, আজকে কিন্তু পোলার্ডের 150th গেম। Shanaway, what do you think of Pollard as an IPL player? Because we've always seen him play. What do you think of him as a player? IPL legend বলে তো যায় নাকি? Absolutely. For me আমি আরেকটা সিরিজের কথা বলবো, ইনসাইড এজ। আই থিংক দ্যাট বিকেম কোয়াইট পপুলার। আমি অল্প একটু দেখছিলাম, একটা পর্যায়ে দেখে আমার ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি। Oh, I have seen both. আমার কাছে ফার্স্ট সিজনটা ভালো লাগছে, সিজন 2টা ওয়াজ a bit similar, however ওইটা তো that's out. Oh bloody hell, Rahul Chahar, damn it. Oh man, that is, how do you miss that? Then again, it's a googly time miss করছে. He was expecting it to probably, I don't know, spin the other way around, but he played all over it. মানে দেখে মনে হয়েছে যে he was expecting it to turn a bit more probably. Again, আমার মনে হয় কি সানুর ভাই, আই ডোন্ট থিংক দ্যাটস এ গুগলি, আমার কেন জানি মনে হয় দ্যাটস এ ফ্লিপার, বুঝছেন? দেখেন মানে এত লো, that's a flipper. এত লো না, it went straight, low and straight, and he was expecting the ball to rise. ও মনে করছিল গুগলি, কিন্তু আসলে it was a flipper. Yeah, it didn't rise. দিনেশ কার্তিক কি করলি? মাত্র 23। Let's see, is it last in time? It's Morgan না? I thought I wouldn't be worried, but this is a big blow for আমার মনে হচ্ছে যে মানে মর্গান অনেকদিন পর আইপিএল এ আসছে, তো লেটস সি কিরকম করে, মানে I'm hoping to see ভালো করুক নাকি না। শানু ভাই, who do you support মানে in IPL? কাকে সাপোর্ট করেন? Providing you watch. Take a guess. RCB?
হ্যাঁ মানে মানে আমার জিনিসটা কিন্তু পুরো উল্টা শানু ভাই। আই ইউজ টু লাভ আরসিবি এন্ড নাও আই হেট দেম। এন্ড আপনি যে কারণে লাভ করেন ওই কারণে আমিও লাভ করতাম, আর আমি ওই কারণে এখন হেট করি। ইটস বিকজ অফ এবি। বিকজ আমি জিনিসটা ডাইজেস্ট করতে পারতেছি না যে তুমি সাউথ আফ্রিকান ক্রিকেট বাদ দিয়ে ইউর প্লেইং ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট। বিকজ ও কিন্তু when he retired he promised যে you're not going to see him play franchise cricket, মানে he's run out of gas. তো তারপরও আইপিএল খেলতেছে ঠিক আছে, বাট দেন হি কামস এন্ড প্লেস ফর রংপুর, তারপর ও পিএসএল খেলে। আই মানে এবি ইজ, মানে আমি যদি বলি he is one of my favorite batsmen of all time. মানে that is how much I used to like him. মানে But এবি আমি ডিভিলিয়ার্স even now he's still one of the top 10 batsmen in world cricket. is কিন্তু জাস্ট বিকজ ভাই আমি মনে করি যে থাকে না, he betrayed South African fans and the South African team. I think there's more to that story. এখন তো আমরা না না দেখতেছি এটা যে এটা এটা ও মাই গুডনেস আজকের স্টার, আজকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দেখতেছো, guy with this hair, রাহুল চাহার, হি হ্যাঁ হ্যাঁ might ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দেখলে সবাই রাত করে দিছে। এই ড্রে রাস, তারপরে এই মর্গান, সব ডিরাট করছে। মর্গান is not going to have a good game, bro. He's not that great in alien conditions. ও মাই He's গুডনেস good কি at that. করতেছে again? See, told you. মর্গান এইসব কিন্তু জায়গায় মর্গান তো ভালো করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা একবার চিন্তা করছিলাম যে এইসব জায়গায় মুরগিম ঠিক করে না, and ও ইংল্যান্ডের পিচে ওর জন্য পারফেক্ট। হ্যাঁ এই জন্য আইপিএল রেকর্ড ভালো না। হ্যাঁ রাইট। ইংল্যান্ড প্লেয়ারদের আইপিএল মাই গুডনেস তো কিন্তু পুরো আওলায় আছে, ও বুঝতেছেই না কি হইতেছে, ওরে শেন ওয়ার্নের মতন মনে করে খেলতেছে। ওকে শেন ওয়ার্ন নাকি? And ওই ওভারঅল এরপরে যে নামবে ড্রে রাস, ও 2-3টা মাইন্ড দিবে, বাট না, দিন শেষে এই বোলারটা দেখবে যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে গেছে চাপ দিয়ে। রোহিত শর্মাটা ভাই। নাও what the hell are you doing? Come on. এ শাফায়েত, ওয়েলকাম। গুড নাইট হ্যাঁ ভাই, আফটার আ লং টাইম। এখানে শানু ভাই, তাহলে এই যে ইউএন মর্গান let me একটু take আগে a যে break. নামলো, আকিব ভাই। শানু ভাই, তাহলে লেট মি টেক আ ব্রেক। তাহলে আপনি আর সাফায়েত ভাই কন্টিনিউ করেন। হ্যাঁ শিওর হ্যাঁ রাকিব, ঠিক আছে, তাহলে আমি Sure. ডান। ঠিক আছে, ইউ গাইস কন্টিনিউ। Sure, ওকে thanks. শানু। ওকে অলরাইট। ওকে, গুড নাইট। আকিবকে আমরা আবার পোস্ট ম্যাচে পাচ্ছি, এন্ড দেন লাস্ট পর্যন্ত আমি আর শাফায়েত থাকবো। নো ওয়ারিজ শাফায়েত ব্রো, মানে যেটা নিয়ে কি কথা বলতেছিলাম আমরা, সো কি মনে হয় কি হবে ম্যাচ? ইউএন মর্গান ভাই, ইউএন মর্গান কিন্তু কেকেআর এর ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট প্লেয়ার, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট। সে 2010-এও কিন্তু একদম মানে 11-12 এই সময়টাতে কিন্তু সে কেকেআর ছিল, সাকিব আল হাসানের টিমে। আজকে মানে ওকে মনে হচ্ছে যে মানে ওর নতুন, মানে একদম নিউ গেস্ট হিসেবে কেকেআর এ জয়েন করেছে, ব্যাক করতে নামতেছে। মানে মনে হচ্ছে না যে ও এতদিন আগে ছিল বা কেকেআর মানে সান অফ হোম, ওই জিনিসটার ভাইব ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ট্রু। এখানে পোলার্ড again bowling 2 overs 15 runs in fact. I'm sure যে এইগুলি একটা ওভারের মানে টার্গেট করা লাগবে। Is that a 4 first ball? Yeah, that's a boundary. Yeah, he needed that কারণ স্পিনারের এগেইনস্টে he's not doing well. লাস্ট ওভারে মাত্র 1 রান, the required rate মানে কত 14 এর কাছাকাছি চলে গেছে মনে হয় না? হ্যাঁ, এখন 11 ওভার একদম। হ্যাঁ, এখানে আসিফ খান বলছে দিনেশ কার্তিককে ইন্ডিয়া টেস্ট সেট করলে আই থিংক বেটার হতো। আপনারা কি মনে করেন? টেস্টে আমি আসলে দিনেশ কার্তিককে দেখি না, বিকজ ঋদ্ধিমান সাহা বেটার কিপার দেন দিনেশ কার্তিক, and I think টেস্টে you should go with your most purest keepers. যার কারণে আমি মনে করি বাংলাদেশেরও যেটা করা উচিত, ওদের লিটন মুশফিককে as ব্যাটসম্যান খেলানো উচিত, but they should have somebody like a Shohan Absolutely. keeper হিসাবে খেললো। Something like that should be done. So your purest keeper should play.
পোলার্ড এই ওভারটা যেহেতু করবে, and predicting this over to be expensive, তার 150তম আইপিএল দিয়ে I have a feeling যে সে 150 আচ্ছা সফার, তোমার এখন পর্যন্ত যে ম্যাচটা দেখলা কি মনে হয়, মানে কোন জায়গাতে এত বড় একটা তফাৎ হয়ে গেল কেকেআর আর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর এই ম্যাচে? বেসিক্যালি রোহিত শর্মা কিন্তু মানে মনে হচ্ছে যে সে নামলোই আজকে হচ্ছে একটা ডিস্টেন্স করে দিবে আর কি, একটা মার্জিন আজকে সে সেট করে দিবে। রোহিত শর্মা যেদিন খেলবে আপনি দেখবেন যে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারের অন্য কারোর উপরে আর তেমন কোনো মানে প্রেশার থাকে না, সবাই কিন্তু ফ্রি ফিল করে, সবাই কিন্তু তাদের ফ্লো মতো করে যায়। রোহিত শর্মা একটা স্ট্রাইকে যখন দেখবেন আপনি সে আপনাকে ইনাফ ক্যাপিটালাইজ করে দিচ্ছে, তো এটা ইন্ডিয়ান টিমও কিন্তু আপনার ইন্ডিয়ান টিমও কিন্তু বিরাট কোহলি বলেন বা ধোনি, তারা কিন্তু সবাই অনেকটা ফ্রি ফিল করে যখন রোহিত শর্মা শুরু থেকে একটা ক্রিজ ধরে রাখে। Oh my goodness, what a catch! Nitish Rana gone. আউটস্ট্যান্ডিং। Expensive হবে, well, there goes Nitish Rana. এখন একমাত্র হোপ হচ্ছে তাদের টু মেনি রানস, সেঞ্চুরি করা লাগবে এই কি নাম রাসেলের, টু স্ট্যান্ড আ চান্স। এই ম্যাচে নাইলে আর চান্স নাই। দিস ইজ জাস্ট স্লটে ছিল, অনেকটা টাফ ছিল এটা। হ্যাঁ ট্রু ট্রু ট্রু। এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে বডি ব্যালেন্স কেকেআর এর ওই ও বয় 150তম ম্যাচ তো, পোলার্ড রিলি রিলি ফিলিং হিজ লাভ ফর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আসতেছে পোলার্ডকে কিন্তু যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অথরিটি যখন বিট করছিল পোলার্ডের জন্য, তো সেই সময় কিন্তু পোলার্ডের মানে ওর অলরাউন্ড ক্যাপাবিলিটির দিকে কিন্তু সচিন টেন্ডুলকার ছিল, ইমপ্রেস ছিল। সচিন টেন্ডুলকার কিন্তু মানে বিশেষভাবে নোটিস করছিল যে পোলার্ড টিমের জন্য অনেক ভাইটাল একটা ফ্যাক্টর হতে পারে এই দিকের জন্য। তো এরপরে কিন্তু ওর জন্য বিট করছে এবং ওকে সাকসেসফুলি নিচে এখন পর্যন্ত সেই আছে, প্রায় 7 বছর, টানা 7 বছর ধরে ওই আছে। তো ওই যে একটু আগে আকিব যেটা বলতেছিল যে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের যে ডকুমেন্টারিটা, সেটাতে আর কি ওখানে দেখায় যে পোলার্ড কতটা বড় একটা ইনফ্লুয়েন্স তাদের টিমে। But it looks very ominous right now. 119 from 50 balls. কালকের ম্যাচটার মতন, ওই যে লাস্টে ডুপ্লেসি এসে পিটানি শুরু করলো ম্যাচটা থেকে প্রায় বের হয়ে যাওয়ার পরে। হ্যাঁ, মানে বলতে গেলে অনেকটা ধরেন ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্স। এই শাহানুর ভাই একটু আগে যে বললেন ওই উইকেট কিপিং স্পটের কথা, হ্যাঁ এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে আপনি যদি ইন্ডিয়ান ব্যাটিং অর্ডারটা দেখেন টেস্টে, ওদের কিন্তু ওপেনিং এ এখন যারা আছে হচ্ছে রোহিত শর্মা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, তারপর হচ্ছে বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কা রাহানে, মানে এরপর কিন্তু সবাই টেস্ট এস্টাবলিশ ব্যাটসম্যান। তো এরকম একটা ব্যাটিং অর্ডার থাকার পরও কিন্তু বিরাট কোহলি ইনসিকিউর ফিল করে নিউজিল্যান্ড সিরিজে দেখা গেছে ঋষভ পান্তকে কিপিং এ নিচে এক্সট্রা ব্যাটিং সার্ভিসের জন্য ঋদ্ধিমান সাহাকে সে বেঞ্চে বসে রাখছে। এবং এটা নিয়ে ভাই যথেষ্ট মানে আপনি কলকাতার পেপার গুলো তো একেবারে রীতিমতো পারে মানে স্ল্যাম করছে বিরাট কোহলি গেছে, সে কিভাবে মানে ওয়েলিংটন আর ডানেটিন যে দুটো টেস্ট হলো ওখানে ঋদ্ধিমান সাহাকে একটা টেস্টেও খেলায় না, ঋষভ পান্তি দুটো টেস্ট খেলছে, প্লাস ঋদ্ধিমান সাহা ছিল তখন টপ ফর্মে, ব্যাট হাতেও কিন্তু সে রান ছিল রঞ্জি ট্রফিতে। এবং বাংলাদেশের সাথে যে ক্যাচ গুলো নিয়েছিল আপনার তো নিশ্চয়ই মনে আছে, পিঙ্ক বল টেস্টে ইডেন গার্ডেনে যে আমরা এভাবে ফল করলাম, তো ননস্টপ যে ক্যাচিং গুলো করতেছিল ঋদ্ধিমান সাহা, তারপর মানে লিটারেলি এটা একেবারে একটা আশ্চর্যজনক একটা বিষয় যে কিভাবে বিরাট কোহলি কিপিং অপশনে ব্যাটিং প্রায়োরিটিটাকে করতো, ইম্পর্টেন্স দিত। Even Ian Bishop একটু আগে টুইট করছে, great to see Shivam Mavi back and doing well. We can only pray that the cricketing gods smile on him and bless him with continued good health. ওরে বাপ রে বাপ, এটা বলতে বলতে দেখি জাসপ্রীত বুমরা চলে আসছে।
Required rate 14.75. Nah, this is looking quite impossible. 14. ম্যাচ গোজ আউট অফ হ্যান্ড, হ্যাঁ, ম্যাচ 15 গোজ run. আউট অফ হ্যান্ড। এই যে আজকে ফ্যান্টাসিতে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট দিয়েছে মিস্টার রোহিত শর্মা, রোহিত শর্মা, হিটম্যান। সূর্য কুমার যাদব, এই তিনটা যাদের মানে যাদের হিটম্যানের হিট এখানেও আছে ভাই, হ্যাঁ হিটম্যানের হিট ফ্যান্টাসি, ফ্যান্টাসি কম্পিটিশনে আছে হিটম্যানের হিট। well at the moment still ওই 15 এর দিকেই চলে যাচ্ছে required rate. মর্গান from 11, মানে মর্গান যে আমার মনে হয় কি জানেন শানুর ভাই, হ্যাঁ ইয়েস মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এনিহাউ কেকেআর কে মানে এই যে 120 বলের খেলা, কেকেআর কে তারা আটকাও রাখতে চাইবে 120 এর মধ্যে, কারণ ওই যে রান রেটে একটু বেশি আগে থাকতে হবে না। কেকেআর যদি এখন ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করবে যেমনি হোক ঠিক করে, বাট রান রেটের একটা কনসার্ন থাকেই মাথায়। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ওই হিসেবে হয়তো চেষ্টা করবে, উইকেটের চেয়ে তারা রান আটকানোর দিকে মনোযোগী। তানভীর আহমেদ বলে যে আন্ড্রে রাসেল কেকেআর এর যেরকম মেসি হচ্ছে বার্সায় তেমন। দেখা যাক, আন্ড্রে রাসেল এত ট্যালেন্টেড না আবার মেসি লেভেলে যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যালেন্ট, বাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ট্রু। প্রথম বলেই ওরে বাপরে বাপ। এবং এট সাম পয়েন্ট আমার মনে হয় যে আন্ড্রে রাসেল আজকে পায়ে একটা টান খাইতে পারে, মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট অফ হিম, কিন্তু কেন জানি মনে হয় যে ও যখনই এরকম পরিস্থিতিতে থাকে, অনেক রান দরকার, বল কম, usually tries to do too much and then ends up getting injured. তা না হয় এটাই চাই, don't want injury on any player, but Jasprit Bumrah bowling very well, মানে ওর যে ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট, ওর বোলিং দেখে বোঝা যায় যে it's got so much variation, pace, yorker, bouncer, just a fantastic bowler. But The most important thing is his sense for changing the pace. সে পেসটাকে এমন ভাবে জেনারেট করে আবার সেটাকে রিডিউস করে, সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। আচ্ছা, আমরা আমাদের পিচ কিন্তু দেখবো যে আমাদের পিচ কিন্তু ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, ও স্লোয়ার ছিল লাস্টেরটা। আমরা দর্শকদের একটু জিজ্ঞেস করি যে যারা আমাদের দেখতেছে, যে আজকের ম্যাচে কত রানে হারবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচটা হারবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত, এখান থেকে জিতা অলমোস্ট ইম্পসিবল। কত রানে হারবে সেটা কমেন্ট করে আমাদের জানায় দিতে পারেন আপনারা, যারা আমাদের দেখছেন কমেন্ট বক্সে আমরা কমেন্টগুলো করে দিব কত রানে হারতে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাফায়েত ভাই কিছু একটা বলতেছিলেন? লাস্টে মনে হয় একটা জিনিস বা মেনশন করছিলাম হচ্ছে ইয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা তো বুমরার চেঞ্জ অফ পেস নিয়ে কথা বলতেছিলাম, তো তখন বলতেছি যে আমাদের মুস্তাফিজ কিন্তু ওই চেঞ্জ অফ পেস করতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে। ওর কিন্তু দেখবেন যে মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে না যখন চেঞ্জ অফ পেস। ও মাই গুডনেস, এটা কেমনে হবে? আরে ইজ লাকি দেন স্টাফের দিকে যাইতে টোটালি ফেলিওর, মানে পুল করতে গিয়ে একদম মানে জাস্ট টাচ করছে, মানে বলটা টাচ করে স্টাক হয়ে গেছে, আর ইয়া বেলটা আর পড়লো না। ট্রু। ওয়েল এনিওয়েজ, ম্যাচটা মোটামুটি আন্ডার রাসেল আউট হয়ে গেলে আমরা বলতে পারবো যে আর কোনো কম্পিটিশন বাকি নাই, ম্যাচ ইজ ডান এন্ড ডাস্টেড। বাট এখন আন্ডার রাসেল আছে এক বল থেকে এক রান, মর্গান অন 8 from 12 deliveries, এবং অন্যদিকে জাসপ্রীত বুমরা এসে যে বোলিং শুরু করলেন তার সেকেন্ড স্পেলে, ওখানে কিন্তু চেয়েছিলেন তিনি ইনিশিয়ালি লুজার স্কোয়াডে যাদের নিয়েছেন মানে ওরকম একটা করতে। বাট এনিওয়েজ, মর্গান 8 রান 12 বল থেকে, বুমরা 8 from 12 ওভারে। হ্যাঁ ম্যান, হি ইজ সো ইকোনমিক্যাল। এন্ড আই ওয়াজ জাস্ট সেইং, হ্যাঁ এই যে ইউএন মর্গান যে শটটা খেলার আগে, এই যে মাত্র যে শটটা খেলতে গিয়ে ফেল করলো, তারপর উইকেটের হাত থেকে সে যে বেঁচে গেল,
তো এই শটটা আপনি খেয়াল করে দেখছেন, মানে জুবেল মর্গান কিন্তু তার ক্যারিয়ার জুড়ে যে 3-4টা শট খুব ভালো খেলতে পারছে, তার মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে এই ডাউন রেড পুল শটটা। সে কিন্তু হ্যাঁ। অলওয়েজ এই শটে একদম মানে পারফেক্ট, খুবই ভালো খেলতে পারে শটটা। কিন্তু এখন দেখবেন যে মানে আই গেস মানে সে খুব প্রেসার ফিল করতেছে, তো প্রেসার ফিল করার কারণে কিন্তু এই যে শটে সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত এই শটে এমন ভাবে সে ফিল করে নার্ভাসনেস। That is true. That is true. Um, এখানে না আমার কেন জানি মনে হয় যে কেকেআর এর ওদের লাইন আপ আর একটু চিন্তা করা উচিত, এমন কিছু প্লেয়ার রাখা উচিত তাদের যারা আর কি যেরকম আমি যদি ওদের বোলিং এ দেখি কামিন্স ইজ নট আ টি20 বোলার, আজকে কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল। দে নিড টু থিংক দ্যাট মর্গান কিন্তু এমন প্লেয়ার না যে হচ্ছে আইপিএল এ ভালো করে, সো দে নিড টু থিংক অ্যাবাউট দ্যাট পজিশন অ্যাজ ওয়েল। গিল নারায়ণ ঠিক আছে, কার্তিক ঠিক আছে, রাসেল ঠিক আছে, বাট দেয়ার আর places in that team যেটা দেখে বোঝা যায় যে না দ্যাটস নট গুড ইনাফ, ওখানে চেঞ্জ করা উচিত। And you look at that Mumbai Indians team, right? Trent Bolt, fantastic T20 bowler. Pattinson, another bowler. যে T20 এর জন্য মানে Pattinson, you could say, is a better T20 bowler than একটু আগে রেড বলে কম্পিটেন্স ছিল অনেক। হ্যাঁ, সো ওই দিক থেকে আমার মনে হয় যে কেকেআর নিড টু থিংক যে ওদের লাইন আপটা কিভাবে কি করবে। সো আরো যদি ভাই আমার মনে হয় যে ওই কলকাতা নাইট রাইডার্স এর ব্যাটিং অর্ডারে কিন্তু আপনি যদি একটা জিনিস মানে জাস্ট মানে একদম ক্যাজুয়াল একটা লুক যদি দেন এখানে, একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর ব্যাটিং এ কিন্তু এককালে সবসময় আমরা দেখছি যে এক্স ফ্যাক্টর ছিল, কখনো ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, কখনো ক্রিস গেল, সবসময় ছিল। কিন্তু এই ব্যাটিং অর্ডারে দেখবেন যে আপনি নির্দিষ্ট কোনো এক্স ফ্যাক্টর মানে আন্ডার রাসেল, আমি রিগার্ডলেস ওর কথাটা বাদ রেখে বললাম, সে মিডল ম্যান, বাট আপনি টপে দেখবেন না, টপে কোনো এক্স ফ্যাক্টর কিন্তু নেই। আরো কিছু সিঙ্গলস এবার স্কোর বলটা রিড করছে, ওইটাই বলতেছে, বাট 113 from 40 looks so impossible. Current run rate 6.23 only. যেটা বলতেছিলাম যে ফার্স্ট এর ইনিংসে যদি 200 এর কাছাকাছি রান করে ফেলে, ওটা চেজ করা কেকেআর এর জন্য মানে দুই একটা প্লেয়ারের উপর that would be a heaviest exam for them, and probably the percentage of their failure gonna over 90%. হ্যাঁ, true. Well, Blockful delivery. once again showing মানে the difference. আর মর্গান পুরাই ওয়েস্টেড এই ম্যাচে। আমার আবারও বলতে হয় যে এই কেকেআর এর লাইনআপটা দ্য ডে দে ক্লিক, ওদের কয়েকটা প্লেয়ার আছে যে মানে কি বলবো, কয়েকটা প্লেয়ার আছে যে খুব ভালো খেলে, আর কয়েকটা প্লেয়ার আছে যে ইউ নো দে inconsistent performer but inconsistent কিছুটা। Exactly. Man, final. All over the way. Yes, it does. Finally. तैयार तूफान नहीं, तूफान है तूफान है। এটা ফাইনালি দরকার ছিল, কারণ আমার লিটারালি আমি ঝিমা যেতেছিলাম যে কি পয়েন্টলেস ক্রিকেট যে টিপিক্যালি উইন মর্গান। হ্যাঁ, বাট মর্গানের স্লটে দিলে he'll be able to hit you out of the park. But প্যাটিনসনের ভালো জিনিস যে he's got a good slower delivery, so you never know পরের বলেও যদি এরকম স্লটে দেয় and it's a slower, ওর জন্য কিন্তু ট্র্যাপটা বসায় রাখছে টিপ উইকেটে, কারণ এরকম একটা ছক্কা মারলে হবে না, বলে অলস মারছে। সিট পটারটা একটু স্লোয়ার ছিল, বাট স্লটে মারতে হবে, দ্যাটস ফর শিওর, রাইট, স্লটে মারতে পারে না, অনেক বেশি ওয়াইড দিয়ে ফেললো। আচ্ছা, একটা কমেন্ট নিয়ে তানভীর আহমেদ বলছে, শাহানুর ভাই এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাসের হিসাবে বলি নাই, মেসি ছাড়া এখন যেমন বার্সা অচল, সেম রাসেল ছাড়া কেকেআর। হ্যাঁ, absolutely, Russell has to do everything for KKR. No doubt. They need to find a few more, ওই যে ওদের মানে টিমের ব্যালেন্সটাকে একটু ঠিক করার জন্য they need to find a few more players এদিক সেদিকে, যেটা দেখতেছিলাম আজকে যে if you look at the KKR lineup, Gill fine, Narayan fine, Karthik fine, Nitish Rana okay,
Morgan, not too sure about. Russell, fine, obviously. Then this Nikhil Nayak, Cummins is not fine. Kuldeep Yadav is okay, I guess. Mainly kintu Kuldeep Yadav is not a T20 bowler. আমি যা মনে করি। Warrior, not sure. Mavi, okay, fine. Mavi is decent. Shivam Mavi, but still KKR এর loopholes অনেক বেশি, I think, compared to if you look at the Mumbai Indians. মানে বেস্ট কম্বিনেশনটা কিন্তু বের করতে পারে না। হ্যাঁ, look বেস্ট at কম্বিনেশন these Dekok and Sharma, একাই তো সব। And then Pandya, Pollard, এই চারটাই তো জাতা। And then ওদের বোলিং এ বুমরা, বোল্ট এন্ড প্যাটিনসন, তিনটা যেমনে সাজেস। And then মাঝখান দিয়ে রাহুল চাহারটা এসে ঝামেলা করে দিচ্ছে আজকে হিজ লেগ স্পিন। সো এন্ড ওদের মেইন জিনিসটাকে, ওদের মেইন অ্যাসেট হচ্ছে পান্ডিয়া, পোলার্ড আর মানে বোথ পান্ডিয়াস, কারণ এরা হচ্ছে অলরাউন্ডার। The more all-rounders you get in T20, the better. The more options you have. So, শানুর ভাই ওভারঅল বলতে গেলে হচ্ছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর টিম হচ্ছে ব্যালেন্সড, the kind of balanced squad for T20 cricket. Yeah, exactly what I was saying. Singles আবারও বোল্ট maybe। আচ্ছা, দেখি তো কার বোলিং করা বাকি আছে। As far as I'm concerned, Warrior 3 over, Mike Hesse expected. Wait, sorry, I'm looking at the wrong card. Bolter 2 over বাকি, Pattinson 1 over বাকি, বুমরার 2 over বাকি, শেষ। 4 ওভার এখানে, 5 ওভার এখানে, চাহারের 1 ওভার বাকি, 6। এরাই বোলিং করবে। আই ডোন্ট থিংক কুরুনাল অথবা পোলার্ডার বোলিং পাবে। শানুর ভাই আমার মনে হয় যে শুভমান গিলের যে পটেনশিয়ালিটি, তো ওর জন্য আসলে মানে সলিড ব্যাটিং পার্টনারই দরকার। এই সুনীল নারায়ণকে দিয়ে আমি বারবার ওপেনিং করাই গেলাম একটা মেকশিফট ইউজেস। মানে এই এই আসরটা আইপিএলের এই আসরে এটা কতটা কাজে দিবে বা ক্লিক করবে আই এম নট শিওর এট অল। শুভমানের জন্য আসলে পৃথ্বী শোয়ার মতো ছেলেদের সাথে ব্যাট করে আসছে। ফুল টস ছিল, হেড সুপার স্ট্রোক। হ্যাঁ, ফুল টস ছিল, যেটা ডিজার্ভ করে সেটা। এট ফার্স্ট when I saw that full toss, I was like thinking যে এটা আরো জোরে মারা উচিত। পরে দেখি যে নাচছে না, থাক, চার তো হইছে। And it's like one of those full tosses যেটা কি almost no ball হইতে লাস্টে ডিপ করছে, just wasn't a no ball there. And then tipping a full toss টাকে always মারা কিন্তু easy না, but good placement from Dre Russ, field placement Dre Russ এর জন্য। শর্ট ফাইন লেগ আছে, শর্ট থার্ড ম্যান আছে, থার্ড ম্যান আছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। শানুর ভাই লং অফ আছে একটা। ইয়েস শাফাই। ঠিক এই মুহূর্তে ইকুয়েশন দেখাইছে যে 34 বলে লাগে 101, আর ইন্টারন্যাশনাল টি20 ক্রিকেটে ফার্স্ট সেঞ্চুরিটা হচ্ছে 34 বলে 101 রোহিত শর্মা। 34 বলে সেঞ্চুরি করেছিল সে শ্রীলঙ্কার সাথে। তো সেই 34 বলে জাস্ট এই রানটা লাগতেছে অপোজিট ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। একদম আনবিলিভেবল একটা ইকুয়েশন, যেটা একটা ইনিংস মানে লাগবে আর কি। মানে আপনার কাইন্ড অফ, যদিও এখানে কিছু এলোমেলো 4 ছক্কা হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা শট আউট হয়ে গেছিল কিন্তু প্রায়, লাকিলি বাউন্ডারি ব্যাক টু ব্যাক ফুট আউট হয়ে গেছিল। না ম্যান, মোরগান এন্ড রাসেল, they are quality players, কিন্তু against the likes of Bolt and Bumrah and also Pattinson and Chahar পারবে না। এবং আমার এখানে ক্রেডিট দিতে হবে টু মিস্টার রোহিত শর্মা। শর্মার ক্যাপ্টেন্সি এখন কিন্তু আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভ। মাঝখানে সে একদম মানে স্কুলের মানে গতানুগতিক ক্যাপ্টেন্সি করতো, যেটা বুকে লেখা এমনি করে আমি এবিসিডি ফলো করে করব। ও ইজ দ্যাট আউট না? ওয়ান বাউন্স সেই ওভারে 10 রান আসছে 5 বলে, লাস্ট বলে। তারপরেও দেখা যায় যে একটা 4 বা ছক্কা লাগে। রান রেটের যে অবস্থা, রাসেলের টার্গেট বেসিক্যালি 150 আপ করা। ডিসটেন্সটা যতটা কমানো যায়, মার্জিনটা যতটা ডিস করতে পারবে। আর টেবিলের কি অবস্থা? কিন্তু আইপিএল টেবিল সেটা পরে দেখা যাবে, ম্যাচটা রেজাল্ট আসলে বোঝা যাবে।
Who's your favorite to win the IPL this season, Shafat? কি মনে হয়? Mumbai again? Oh, Uh, you. chances are high for uh, chances are high for the trio, Mumbai, Chennai, and Royals. Aston Royals যারা ফার্স্ট আইপিএল চ্যাম্পিয়ন, তো আমি এই তিন টিমের পসিবিলিটিটা একটু বেশি দেখি। Royals কেন? হ্যাঁ, রয়্যালস কেও রাখবো কনসিডারেশন। Rajasthan Royals, right? ইয়েস, রাজস্থান রয়্যালস। মানে আমি আমি মুম্বাইকে দেখি, মুম্বাই এন্ড আই থিংক চেন্নাই অলসো। চেন্নাই আইপিএল এ ইউজুয়ালি ভালো করে। চেন্নাই অলওয়েজ ইয়ে থাকে, চেন্নাই অলওয়েজ হট ফেভারিটের লিস্টে থাকবে যতদিন আইপিএল আছে। আমার যেটা মনে হয় চেন্নাই You can never count Chennai out. এটা at least till Dhoni's retirement. হ্যাঁ সেটাই। দেখা যাক, after 15 overs Mumbai Indians were 147 for 2, KKR 100 for 2. They're so far behind. Last over 12 রান আসছে, এখন আসছে মিস্টার বুমরা। এই ওভারে উইকেট যেতে পারে আমি ফিলিং, মানে যাবেই যে এটা না, যার ভালো চান্স আছে। এই যে Don't. I predicted this. I had a feeling এই ওভারে উইকেট যাবে, গেল গা। And with that, the slightest hope of Mumbai Indians winning. ব্রেন্ডন ম্যাককালামের হোমওয়ার্ক আরো দরকার, আরো বেশি দরকার। টু হোমওয়ার্ক আ লট। আজকে মানে মানে নাথিং গোস রাইট ফর দেম, একটা প্ল্যানও আমার মনে হয় কি শানুর ভাই, তাদের প্ল্যান বি নেই, প্ল্যান সি নেই কেকেআর এর মানে শুরু থেকে। আমার তাই মনে হয়। আর এই আন্দ্রে রাসেল আউট হওয়ার আগে দেখাচ্ছিল 5 ওভারের আগে 96, এই 5 ওভারে 96 একবারে আন্দ্রে রাসেলের টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিয়েছিল সাউথ আফ্রিকা 2007 আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ। তখন হচ্ছে ভাই যদি মনে করতে পারেন যে ব্রায়ান লারা তখন শেষ 5 ওভার নিয়েছিল বোলিং পাওয়ার, আনবিলিভেবল একটা ডিসিশন, যেটা মানে এখন মানে ওই সময় সবাই সারপ্রাইজ হয়ে গেছিল যে কিভাবে লাস্ট 5 ওভার্স একজন ক্যাপ্টেন বোলিং পাওয়ার প্লেনে, যেখানে আপনি আউটফিল্ডে দুজনের বেশি প্লেয়ার রাখতে পারবেন। ব্রায়ান লারা সেটাই করলেন, কেন করলেন কি জানি। তারপরে তো আর রীতিমতো মানে স্টিমরোলার চালাই দিছে, 9টা 6, লাস্ট 5 ওভারে 9টা 6 মারছে, গুনে গুনে হাসে দিচ্ছে। আর না সরি 11টা শেষ 10 ওভারের নিচে হচ্ছে 141 ওভার। ওয়েল মোটামুটি উই ক্যান সে যে আজকেরটা একটা ফোরগন কনক্লুশন। কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। আসিফ খান বলছে কেকেআর মর্গানকে ড্রপ করে টম ব্যান্টনকে খেলানো উচিত। ওয়েল এখনো কিন্তু আছে। আর শামীম বলছে যে আই থিংক ইফ কেকেআর ড্রপ সুনীল নারায়ণ ফ্রম ওপেনিং স্লট, কেকেআর ক্যান গেট গুড স্টার্ট। কি মনে হয় সাফায়াত? আমার কেস যেটা বলে ওরা ইউএন মর্গানকে শুধু আজকের ম্যাচ দিয়ে মনে জাজ করবে না। ইউএন মর্গানের জন্য at least মানে মাই গেস ইজ মিনিমাম 3 ম্যাচেস দে উইল ট্রাই হিম ফর মিনিমাম 3 ম্যাচেস। আর মর্গান কিন্তু প্রথমে যে সে যখন ফুল শটটা করে আপনি এই মুহূর্তে আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলাম যে ও যখন শটটা মারতে গিয়ে ফেল করলো আর অল্পের জন্য উইকেট থেকে বেঁচে গেল, তো ইউএন মর্গান কিন্তু তখনই রিয়েলাইজ করছে যে আমার যেটা সবচেয়ে স্ট্রং শট, এটাই কিন্তু আমি আজকে মিস করলাম। জাস্ট আমার নার্ভাসনেস বা আমি এক্সপেকটেশন নিয়ে গেছি সেজন্য। এরপরে ফ্রিলি খেলা শুরু করছে, এরপরে আমরা দেখলাম সেই শটটা সে একদম মানে ওয়ার্ল্ড কাপে যেভাবে খেলতো আফগানিস্তানের সাথে, তো এই শট মেরিয়ে মনে হয় 3-4টা সিক্স করছে, তো ওই কাজটাই করছে। তো ইউএন মর্গানের জন্য আই থিঙ্ক মানে ও হচ্ছে কাইন্ড অফ কুল কাস্টমার, আর সে কিন্তু প্রুভেন ম্যাচ উইনার। সো ম্যানেজমেন্ট উইল গিভ হিম মিনিমাম 3 ম্যাচেস মাই গেস। আর সুনীল নারায়ণের ব্যাপারটা তো বললাম,
সুনীল নারায়ণ মানে আপনি শুভমান গিলের মতো একটা ছেলের সাথে ওই মেক্সিকো ওপেনার দিয়ে এভাবে অন্তত এই আসলে ম্যানেজমেন্ট মোডও এটা ঠিক হবে না তাদের। আই গেস অন্য কাউকে প্রমোট করা উচিত। দীনেশ কার্তিক নিজেও কিন্তু ওপেনিং এ খেলছে অনেক ম্যাচ, লিস্টে ফার্স্ট ক্লাস অথবা টি-20। তো অপশন ওদের কাছে আছে, দেখতে হবে মানে কোনটা বড় কাজে লাগাবে। বাট আমি উনি যে কথাটা বললেন সেটা আমি সাপোর্ট করি। সুনীল নারায়ণ ইজ নট ফর ওকে ইন ওপেনিং ফ্রম টুডে। সো ওপেনিং এ তাহলে কাকে রাখা উচিত? বেসিক্যালি এখানে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট খুব সম্ভবত ওদের যে প্ল্যানিংটা সেটা হচ্ছে যে একটা স্পেশালিস্ট ওপেনারই ওরা সম্ভবত স্কোয়াডে রাখলো, এই শুভমান গিলকে আমরা যেটা একজন। এখন ওদেরকে যেটা করতে হবে যে অন্য কাউকে আনতে হলে ওই একই হিসেবেই দাঁড়াবে মেকশিপ। বাট সুনীল নারায়ণ হচ্ছে কাইন্ড অফ মানে মানে ও হচ্ছে এস্টাবলিশড মেকশিপ না, অনেক ম্যাচই ওপেন করেছে এটা সত্য। ডিস্টারিং সব ইনিংস আছে, ৭৭ বা ৪০ বলে ৭৩, ৩৭ বলে ৭৯, এ ধরনের ইনিংস ওর আছে, এটা সত্য। বাট হোয়েন ইউ ফেসিং দিস কাইন্ড অফ বোলিং লাইন আপ, আজকে আপনি দেখেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর যে বোলিং লাইন প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থ্রি ইন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ 2020। তো মাস্ট কেকেআর কে আর একটু মানে আরো ব্রডার বিশাল মার্জিনে জিতবে, বিশাল মার্জিনে জিতবে মুম্বাই এর এগেইনস্টে কেকেআর। আই মিন সরি, কেকেআর এর এগেইনস্টে মুম্বাই, উল্টাটা বললাম। আচ্ছা ইয়া জানু ভাই, এবার তো দেখলাম মানে এটা চিয়ার লিডার তো মানে ডিজিটাল ফরম্যাটে রাখছে, চিয়ার লিডার ডিজিটাল ফরম্যাট। I noticed this. I noticed this. Oh well, they're trying. But ওরাই চেষ্টা করতেছে আর কি কিছু একটা ইন্সপায়ার করার জন্য। আচ্ছা, আমরা দর্শকদেরকে একটু জিজ্ঞেস করি, বিলো 100 স্ট্রাইক দর্শকদের, যে এবারের আইপিএল এ মানে টপ 4 এ কে কে থাকবে নেক্সট, মানে সেমিফাইনালের স্পটগুলিতে বা প্লে অফের স্পটগুলিতে কারা কারা কোয়ালিফাই করবে, কোন চারটা টিম? আর সাফায়াত তুমি কি মনে করো কারা কারা কোয়ালিফাই করবে আর কেন? দর্শকদের কথার জন্য ওয়েট করি নাকি না আমি বলবো? হ্যাঁ, তুমি স্টার্ট করে দাও, দেন আমরা ওইগুলিও কমেন্টগুলিও নিব। টপ 4 এ অ্যাপারেন্টলি চেন্নাই সুপার কিংস তো টপ 4 এ রেসে থাকবে এবং ওরা টপ 4 খেলবে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কোয়াইট শিওর, অন্তত আজকের খেলা থেকে এটা মানে বলতেই হবে যে স্লাইটলি অন্যান্য টিমের থেকে তারা আগে, মানে তার থেকে কম বা বেশি ওরা আপার হ্যান্ড। রাজস্থান রয়্যালস, যেটা একটু আগে বললাম, আমার প্রায় মানে ফেভারিট এই টুর্নামেন্টের ফেভারিট প্লেয়ারের মধ্যে একটা রাজস্থান রয়্যালস। আর ফোর্থ স্পটের জন্য অনেক বেশি কম্পিটিশন হবে, দ্যাটস ফর শিওর। বাট রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর, আই গেস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর ফোর্থ স্পটের জন্য কিছুটা মানে আমি আমি তাদেরকে রেসে রাখবো। এটা এটা বলতে পারেন হচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন অথবা মানে ওয়েল উইশ না, এটা এটা বলা যায় একটা কাইন্ড অফ প্রেডিকশন যে ওরা সম্ভবত ফোর্থ স্পটটা নিতে পারে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। ইয়েস, একমাত্র টিম মনে হয় যারা এখনো কোনো ট্রফি জিতে নাই অ্যালংসাইড দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। হ্যাঁ, ট্রু ট্রু ট্রু। ও ওয়েল, দেখা যাক কি হয়। I would love to see somebody like RCB win. মানে এখানে ফাহিম বলছে যে আরসিবি, সিএসকে, মুম্বাই, কেকেআর। সালে ভাই বলছে চেন্নাই, মুম্বাই, রাজস্থান। কি মনে হয়? কি কল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের আমি আমার যেটা মনে হয় যে ওদের ফিল্ডিং সম্ভবত ল্যাক আছে, ফিল্ডিং এ ল্যাকিং কিন্তু নোটিস করার মতো আছে বলে আমার মনে হয়। কারণ হচ্ছে আমি তাদের স্কোয়াডে দেখলাম যে সেরকম কোন সুইচ ফিল্ডার মানে সংখ্যা কম।
তো কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কে কিছুটা সাফার করতে পারে। আর রাজস্থান রয়্যালস দে হ্যাভ সলিড ব্যাটিং লাইনআপ, সো ওকে obviously. Mumbai Indians is kind of balanced unit with more all-rounders. Sufficient number of all-rounders they have. Probably the highest all-rounders in this squad. CSK নিয়ে তো নতুন কিছু বলার নেই। So that's for summing up. হ্যাঁ T20 অবশ্য অলরাউন্ডার বেস একটা কি অলরাউন্ডার্স আপনার কাছে বেশি আছে মানে আপনি মানে স্লাইটলি অন্তত ইয়া থাকে পজিটিভ, সরি যেটা বলবো যে মানে স্ট্রেংথ অনেক বেশি বলবো যেটা মানে স্ট্রেংথ লুজ করার মতো অপরচুনিটিটা তেমন থাকে না, স্ট্রেংথ লুজ করার মতো চান্স কিন্তু সেরকম থাকে না। আপনার স্ট্রেংথ স্ট্যাবিলিটি থাকবে টিমে যদি আপনার ইনাফ পরিমাণ অলরাউন্ডার। ম্যান লাস্ট ওভারে বুমরা জাস্ট জাতা করছে। এই ওভারে কাকে দিল? ট্রেন্ট বোল্টকে। এই ওভারে উইকেট যাবে এই তো মোর একদম মানে ভাষায় দিচ্ছে কেকেআর। এবং আমি আজকের ম্যাচের স্টার্টিং এ বলতেছিলাম যে কেকেআর ইজ দ্যাট সর্ট অফ আ টিম যারা একদিন নিজেরা ফাটায় দেয় আর আরেকদিন ওরা নিজেরা অন্যদের কাছে আর কি ধরা খায়। ঠিক আজকে এই জিনিসের একটা নমুনা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। শেখ নাহিম বলছে শানু ভাই আপনার মতে এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের সবচেয়ে ফর্মিডেবল সাইড কে? ইংল্যান্ড এবং ইন্ডিয়া দুইটাই মানে আমি ইকুয়ালি দেখি। ইংল্যান্ড এন্ড ইন্ডিয়া আমি at home away from home বেশ shaky। ইন্ডিয়াকে বায়া করব, আপনার সাথে এখানে এগ্রি, ইন্ডিয়াকে রাখবো। আর ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া? England will suffer when they come to play in the series in subcontinents. আপনি জাস্ট খেয়াল করলে দেখবেন যে আমি রিসেন্ট সিরিজ গুলোর কথা বাদ দিয়ে যদি সামনে ওরা আসে সাপোজ শ্রীলঙ্কায় অথবা ইংল্যান্ড সরি ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে আমাদের এখানে সিরিজ খেলতে আসলো, আমার মনে হয় না ইংল্যান্ড কোনো সিরিজ জিতে যে তারা মানে হোমে ফিরতে পারবে, এটা আমার কাছে মানে চান্সেস আর ভেরি লেস। ইংল্যান্ড মনে হয় না কোনো সিরিজ জিতে আসছে, but yes they will compete there will be a great contest, especially 2016 সালেই তো ওরা আমাদের সাথে যে রকেট সিরিজটা 3-2-1 রেজাল্টে ওরা জিতছিল, আমরা 2-1 আমরা জিততে পারতাম, ওরাও জিততে পারতো, বাট সেবার আসলে আমাদেরও কিছু মানে টিম ওয়ার্কের কারণে মানে ফার্স্ট ওয়ানডেটা তো জিতেই গেছিলাম, 17 রানে 6 উইকেট পড়ে গেছিল ভাই, মনে আছে? দ্যাট ওয়াজ 17 রানে 6 উইকেট। তো এই কারণে আসলে সো ইংল্যান্ড ইজ আ ভেরি স্ট্রঙ্গার ব্যালেন্স স্মার্ট ক্রিকেট খেলে ওরা, বাট ফর্মিডেবল মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি বলি তাহলে ইন্ডিয়াকে এখন আমি মানে anywhere they can win this anywhere in South Africa they had beaten South Africa 5-1 by the margin of 5-1 in 2017 এর কথা 17 না 18 ছক্কা পাবে। ও মাই গুডনেস, মাভি কি অলরাউন্ডার? শানুর ভাই কেকেআর কে আপনি কখন ফেভারিট দেখছিলেন জানেন? কেকেআর কে ঠিক তখনই ফেভারিট দেখছিলেন যখন কেকেআর এর সলিড অলরাউন্ডার ছিল, কয়জন জেনুইন অলরাউন্ডার, 4 থেকে 5 জন জেনুইন অলরাউন্ডার স্কোয়াডে ছিল। সাকিব আল হাসান ছিল কেকেআর এর, ইয়েস জ্যাক কেলি, আর সাকিবের কথা তো বললাম ছিল কেকেআর নাকি একটা সময়। মানে স্মার্ট সব ক্রিকেটার আসলে মানে ম্যাচের সিচুয়েশন বুঝে খেলতে পারে, উপস্থিত বুদ্ধি থাকে এমন কিছু ক্রিকেটার, সব প্লেয়ারই মানে সব ভালো প্লেয়ারেরই যে উপস্থিত বুদ্ধি থাকে তা না, সব উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্লেয়ারই ভালো প্লেয়ার, কিন্তু সব ভালো প্লেয়ারই উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। তো ইমিডিয়েট ব্রিলিয়ান্স এটা খুব কম প্লেয়ারেরই থাকে, ইমিডিয়েট ব্রিলিয়ান্সের অভাবে অনেক ভালো প্লেয়ার লেজেন্ড হয়ে উঠতে পারে না, আবার অনেক মিডল ক্লাস প্লেয়ার দেখা যাবে যে মানে মিডিওকার প্লেয়ারই বলবো যারা এক পর্যায়ে কিন্তু গ্রেটনেসের কাছাকাছি চলে যেতে পারে, লাইক জস বাটলার ইজ দ্য কাইন্ড অফ কাস্টমার অফ ইমিডিয়েট ব্রিলিয়ান্স। আমারই কোনো ট্যালেন্ট সে ছিল না ফ্রম দ্য বিগিনিং, বাট
time to time he's replenishing himself, revived years after years. A complete revitalized package of modern keeper batsman we have seen in ওর লিডারশিপ স্কিলও কিন্তু অনেক হুম ইমপ্রেসিভ। তো ইয়েস, ওটাই বলতেছিলাম আসলে। ট্রু 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 দেখা যাক। ও ম্যাম, পয়েন্টস টেবিলে এট দিস মোমেন্ট এটা কিসের পয়েন্টস একটু আগে যেটা দেখাইলো এটা দেখতে হবে। এটা ছিল আর কি আছে, দুইটা ম্যাচ এরকম এরকম মানে একটা টেবিল দিয়ে দিল যে দুই ম্যাচে কে জিতলো কে হারলো এরকম অবস্থা। দা ফাইনাল পয়েন্টস টেবিল আইপিএল 2019। আচ্ছা, লাস্ট ও আচ্ছা, লাস্ট ইয়ারের ফাইনাল পয়েন্টস। হ্যাঁ, লাস্ট ইয়ার মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি উঠে গেছিল না চামিলিয়া পিচ্চিদের নিয়ে। আই লাইক দিল্লি দিল্লি ভালো লাগে। Yes, it's a long way. Oh, High on the year. difficult. That's it. That should be difficult to catch. Oh wow, that's actually gone all the way. Hey, Pat Cummins এসে মারতেছে, মানে can you imagine? Pat Cummins রাগ করছে, আমি মাইক রাখছি বোলিং এর সময় আমি এখন রান করব, রান করে ওর ডেফিসিটটা একটু তো কম। শানুর ভাই, আজকে আপনি একটা জিনিস দেখছেন যে এই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর যে ফিল্ডিং, ওদের ফিল্ডিং আর ক্যাচিং কিন্তু আজকে আপ টু দা মার্ক। হ্যাঁ, দেয়ার ফিল্ডিং এন্ড ক্যাচিং ইজ আপ টু দা মার্ক, একদম স্পট অন। that is true. চ্যাম্পিয়ন সাইডের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, মানে আপনার ফিল্ডওয়ার্ক ভালো হতে হবে। ওভারঅল আমরা মানে আজকে যা খেলা দেখলাম এটারই বুমরাহ বাজে বল দিচ্ছে। বুমরাহ এই ওভারে ইচ্ছাকৃত বাজে বোলিং লাগতেছে। লাস্ট ওভারে এত ভালো বোলিং দিল ছেলেটা, এবারে কামিংস এর সাথে সে বোলিং করতে পারতেছে না। একটা মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কিন্তু লাস্ট ওভারে এসে কি সুন্দর ভালো বোলিং দিল এবং দুইটা Pat উইকেট। Cummins quite a handy all-rounder. Handy bowling all-rounder. মানে বোলিং অলরাউন্ডার, হ্যাঁ ফাইন, জাস্ট লাইক স্টার্টার আর কি, দুইজনই কোয়াইট হ্যান্ডি। Like well, আরে and a juicy shot. আরে বাজে বোলিং দিচ্ছে। Juicy shot in reply of Zico toss. এটা কিন্তু রিল্যাক্স, আসলে মানে ও আসলে রিল্যাক্সড তো, মানে সিরিয়াসনেস নাই এখন কোনো নিয়ে। এই যে দেখেন কি ফুল টস দিছে একটা, ছি। এবং এর আগের বোলিংও কি বাজে। শানু ভাই এবার ডার্ক হর্স কে টুর্নামেন্টের এগুলি সন্দেহজনক। হঠাৎ করে এত খারাপ বোলিং কেন দিবে? তবে বাংলাদেশে আমার যেমন হয় কেকেআর এর ফ্যান সবচেয়ে বেশি, এ তো কলকাতা বাংলা বলে। সেকেন্ড মোস্ট পপুলার কোনটা কি মনে হচ্ছে ভাই? সেকেন্ড মোস্ট পপুলার legit সানরাইজার্স কে বলতে পারি, মানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মানে একদম অল্প সময়ের মধ্যে ওরা যে যেরকম হিউজ পপুলারিটি গেইন করছে। What the hell, এক ওভারে 4টা ছক্কা। SB1 11 বলে 33, 300 স্ট্রাইক রেট, 300 স্ট্রাইক রেট। হ্যাঁ, হি ইজ মেকিং আপ ফর দ্যাট বোলিং এফর্ট। ব্যাটিং করে তারে সব লোপ্পা বল দিচ্ছে বুমরা, ইচ্ছা করে বাজে বোলিং দিচ্ছে এবং সেও এটার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে। ম্যাচটা কিন্তু শেষ, খুদাই টানতেছে। না, হেল্প করে দিচ্ছে কিন্তু প্যাট কামিন্স, কিন্তু একটা হেল্প করে দিচ্ছে কেকেআরকে যে রান রেটটাকে মানে একটু বাঁচা রাখতেছে, পরে তো কাজে লাগতে পারে যে কোনো। তো যে একটা মানে ভাইটাল সার্ভিস দিচ্ছে। চলো লাল সালাম। দেখা যাক কি হয়। আমাদের সাথে আরো একজন জয়েন করছে, সুবহানি। আচ্ছা, আমরা সুবহানিকে ওয়েলকাম করি। হ্যালো সুবহানি, আলফি
কি মনে হয় সুহানি তুমি বড় একটা স্ট্যাটাস দিলা কি মানে কেকেআর এর প্যাট কামিন্স কে নিয়ে, হ্যাঁ ব্যাপার কি প্যাট কামিন্স কি করছে প্যাট কামিন্স তো মানে ওকে আগে আজকে কি করছে আগে এটা বলার আগে বলি যে প্যাট কামিন্স ইজ দা হাইয়েস্ট মানে মোস্ট এক্সপেন্সিভ ওভারসিজ প্লেয়ার এভার ইন আইপিএল হিস্ট্রি এন্ড হি ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার এভার ইন আইপিএল হিস্ট্রি আফটার বিরাট কোহলি। ওর দাম হচ্ছে 15.5 crore রুপি। আর আজকে যেটা করছে আজকে হচ্ছে ও যেখানে ওই মানে 19 বছর না 20 বছর বয়সী শিভাম মাভি, ওর ফিগার হচ্ছে ও একটা মেডেন দিছে 4 ওভারে 32 না কত রান দিছে আর কি, 2টা উইকেট নিচ্ছে। সেখানে প্যাট কামিন্স হচ্ছে 3 ওভারে দিছে 49 রানস। ও মানে বলতে গেলে ওই সবচেয়ে মানে ওয়ার্স্ট বলার ছিল আজকে। What do you think? Do you think Pat Cummins is a good bowler? T20s I don't think so. আসলে হ্যাঁ প্যাট কামিন্স না প্যাট কামিন্স ইজ আ গুড বোলার। হ্যাঁ একটা বোলার যদি একটা মানে কিছু কিছু বোলার আছে, আমি আসলে মনে করি না যে মানে উই শুড নট মানে স্পেশালাইজ ইন এভরিথিং। মানে ডোমেস্টিকে হচ্ছে একটা বলার মানে খেলতে পারে, ঠিক আছে। ডোমেস্টিকে মানে ধরেন ইন্টারন্যাশনালে খেলতে গেলে অনেক কম্পিটিশন চলে আসে, তখন আমরা 3টা ফরম্যাটের জন্য 3টা ডিফারেন্ট টিমটা বানাই। কিন্তু ডোমেস্টিকে একটা বলার ডোমেস্টিকে যদি না খেলে তাহলে সে কোথায় খেলবে? তো প্যাট কামিন্স অনেক ভালো বলার, বাট হি ইজ নট এনিওয়ান স্পেশাল। মানে তাকে যেরকম ওভার হাইপ করে তাকে স্পেশাল বানানো হয়েছে, মানে হি ইজ নট এ স্পেশাল বলার। হি ইজ অফকোর্স ইজ এ গুড বলার, কারণ সব ফাস্ট বলারের একটা ফাস্ট বলার তো মানে মার তো খাবে আর কি, মানে মার খাওয়ার জন্য তো একটা ফাস্ট বলারের জন্ম। কোনো দিন ভালো করবে, কোনো দিন মার খাবে। লিমিটেড ওভারে এখন লিমিটেড ওভার যেরকম খেলা হয়, একটা ফাস্ট বলারকে মারবে এটা মানে নরমাল, ঠিক আছে। সবাই মার খায়, এভরিওয়ান হ্যাজ অফ ডে, বাট ও যেরকম করে মানে স্পেশাল একটা বলার মানে ভাবা হয়েছিল ওকে। কেকেআর যেরকম উঠে পড়ে ওকে 15.5 কোটি রুপি দিয়ে কিনলো, মানে ওরকম স্পেশাল না। মানে ওর দাম যদি 15.5 কোটি রুপি হয়, তাহলে তো মুস্তাফিজের দাম যেই সিজনে মুস্তাফিজ 2016 সালে সানরাইজার্সকে জেতালো, সে ওর দাম তো কত হওয়ার কথা ছিল? ওকে 30-40 কোটি হওয়ার কথা ছিল ওর দাম, যদি এই বলারের দাম যদি 15.5 কোটি রুপি হয়। এখন এখানে জিনিসটা কি, আমি একটা কথা বলি আপনাকে, আইপিএল এ মানে যেটা হয়, মানে আইপিএল এর থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, মানে আমরা মনে করি যে ওরা অনেক বুদ্ধিমান, অনেক মাঝে মাঝে মানে দেয়ার বুদ্ধি পেজ অফ, বাট মানে মোস্ট অফ দ্য টাইমস দেয়ার মানে ওইটা মানে দেয়ার স্মার্টনেস ডাজন্ট পে অফ। কারণ ওইখানে কি করে আইপিএল এ, ওটা হচ্ছে মানে আমি গত বছর যখন অকশনটা হলো তারপর একটা স্ট্যাটাস দিছিলাম, মনে আছে যে মানে লাইক ফর লাইক প্লেয়ার গুলো হচ্ছে আইপিএল এ এরা দেখে। যেমন যে বছর আপনার বেন স্টোকস কে 14.5 crore রুপি দিয়ে কেনা হলো পুনে ওয়ারিয়র্স না রাইজিং পুনে, সেই বছর মানে সবাই চাচ্ছিল যে বেন স্টোকস এর মতন আরেকজন মানে প্লেয়ার কে আছে তাকে অনেক দাম দিয়ে কিনবো। তখন কেকেআর এজন্য ক্রিস ওকস কে ওরা এরকম 7 কোটি না 8 কোটি রুপি মানে অনেক দাম দিয়ে ক্রিস ওকস কে কিনছিল, কারণ বিকজ 7.75 লাখ রুপি। হ্যাঁ, কারণ সেই বছর ওরা মনে করছিল যে যেহেতু বেন স্টোকস কে অনেক দামে কেনা হয়েছে, তো বেন স্টোকস এর মতনই আরেকটা প্লেয়ার লাগবে, ওকেও এরকম দামে কিনতে হবে। এজন্য সবাই উঠে পড়ে তারপর কিনছিল হচ্ছে ওই ক্রিস ওকস কে। তো এই বছর যেটা হয়েছে, এই বছর মিচেল স্টার্ক হচ্ছে ইনজিউরড ছিল, তো ওরা সবাই উঠে পড়ে লাগছে যে মিচেল স্টার্কের রিপ্লেসমেন্ট কে হতে পারে। বাট মিচেল স্টার্ক কিন্তু আলাদা। মিচেল স্টার্ক কিন্তু টি-20তেও রেকর্ডটা কিন্তু ভালো, টি-20তে মিচেল স্টার্কের রেকর্ডটা ভালো। আর প্যাট কামিন্স মানে ওরা দেখছে যে মানে মিচেল স্টার্কের ওরা খুঁজছে যে মিচেল মানে দে ডিডন্ট বাই প্যাট কামিন্স ফর প্যাট কামিন্সেস কোয়ালিটি, দে বট প্যাট কামিন্স বিকজ দে ওয়ান্টেড এ রিপ্লেসমেন্ট ফর মিচেল স্টার্ক। এইভাবে কিন্তু, বাট এইভাবে তো খেলা চলে না। আর স্টার্কের কি বলি কামিন্সের রেকর্ডটা কিন্তু আইপিএল এ ভালো না। মানে আমি যে 2-3 বছর আগে ও দিল্লিতে খেলতো, তখন এরকম এক ম্যাচে মানে 50 রান এরকম ও দিতই আর কি। তো মানে ও মারার বলা, মানে ধরেন উমেশ যাদব বা এরকম বলার, ওরা তো এমনি ভালো বলার। টি-20তে ওরা খারাপ না, ঠিক আছে, কিন্তু মানে ফাস্ট বলার তো ফাস্ট বলার। ওরা টেস্টে ভালো খেলে, ওয়ানডেতে ভালো খেলে, বা টি-20তে এভরিওয়ান হ্যাজ হিজ অফ ডে। সো মানে 15.5 crore রুপিতে কেনাটা মানে ছিল আর কি। আর আমি যদি মানে কেকেআর মানে আমি ধরেন কেকেআর হইলে আমি খেলাতাম কামিন্সকে বাদ দিয়ে, আমি খেলাতাম হচ্ছে লকি ফার্গুসন, কারণ লকি ফার্গুসনের মানে রেকর্ডটা একটু ভালো আর কি, আর ওর ফর্মও মানে ভালো। লিমিটেড ওভারসে ও রেগুলার একটু, এখন লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো করছে। তো আবার কিন্তু বুঝছি মানে কেকেআর কেন খেলছেন, কেকেআর এর সমস্যাটা কি, মানে দে হ্যাভ ব্রুট পেসার্স, মানে কামলেশ নাগারকোটি আর শিভাম মাফি, এই দুজন হচ্ছে ওদের আন্ডার 19 ওরা হচ্ছে মানে একদম মানে ব্রুট পেসার, মানে আন্ডার 19 থেকে ওরা 140 প্লাসে বল করে। আবার লকি ফার্গুসন তো মানে আবেশ খানও এরকমই ওদের continue the conversation and just তৌসিফ কে ওয়েলকাম করি। তৌসিফ আজকে নীল পরে আসছে। হোয়াটস আপ তৌসিফ, কি অল ব্লু, মানে চেলসির জন্য খুব মানে মায়া দরদ জাগছে নাকি আজকে?
মায়া মমতা আসলে ঠিক না। বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ, আমি একটু বাসা শিফট করছি, তো আজকে আমি সবকিছু গুছায় টুছায় পরে দেখলাম এই চার্জশিটের সামনে আছে, খেলাও আছে আজকে, তাই ভাবলাম পড়া উচিত। ও আমাদেরও খেলা, হ্যাঁ আমাদেরও খেলা। হ্যাঁ, স্পিকিং অফ হুইচ, তোমরা একটু কন্টিনিউ করো, আমি একটা কমেন্ট দিচ্ছি স্ক্রিনে, সবাই দেখো কমেন্টটা, দেখার পরে সুবহানি এটা নিয়ে বলো। আই এম টেকিং আ 2 মিনিট ব্রেক, আই এম কামিং ব্যাক अगेन। তোমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করো, এই ব্যাপারটা কি ঘটলো। এই কমেন্টে কিন্তু বেশ অনেকবার আসছে। সুবহানি একটু, আর সুবহানি এটা এটা আমি এখন এটা আপনি এটা আপনি এই যে আকসুর কাছে রিপোর্ট করেন, এটা আকসুর কাছে রিপোর্ট করেন আপনি। না না, এটা একটু বুঝায় বলো দর্শকদের এটা কি কি হচ্ছে এখানে। আমি আসতেছি, আমি টেকিং 2 মিনিট ব্রেক। Trying to reverse sweep, but IPL সুন্দরই তো back to শটটা, back, যদি ইউন পাঁচ ম্যাচ আচ্ছা, উনি মানে কি বুঝেছেন এটা যে আসলে বেসিক্যালি মানে এমনি প্রকাশ্যে বেটিং হয় বাংলাদেশে, আমি তো জানতাম না। last 2 balls goes on. না 150 ক্রস করতে পারবে না সরফুল। আমি এবার আমি লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্স আমি আইপিএল আরেকটা জিনিস দেখলাম যে মানে মানে देयर हैव बीन ওয়ে টু মাচ মানে ওভাররেটেড প্লেয়ার্স আর কি, মানে ওভাররেটেড মানে ওই মানে দাম বেশি দেওয়া হয়েছে আর কি, ঠিক আছে। যেমন লাস্ট 2 ইয়ার্স আগে মুনিশ পান্ডেকে 11.5 কোটি রুপি দিয়ে কেনা হয়েছিল, ও মানে হি ওয়াজ সুপার ডুপার ফ্লপ। ওইটা হওয়ার আগে কিন্তু মানে হি ওয়াজ ভেরি গুড, বাট ওই দাম দিয়ে কেনার পর হি ওয়াজ সুপার ডুপার ফ্লপ। মানে এই বার্ডেনটা হয়েছে আর কি, এত দাম দিলে আসলে এটা মানে প্লেয়ারদেরও দোষ না, এটা মানে ওই মানে টিম ম্যানেজমেন্ট, ওরা সব টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করে ওদেরকে এত দাম দেয়, ওই বার্ডেনটাও ক্যারি করতে পারে না। যাইতে উনাটকাটও কিন্তু 2017 হি হ্যাড এ ভেরি গ্রেট সিজন, বাট 2018 যখন ওকে 11 ক্রোর দিয়ে মনে হয় কিনছিল রাজস্থান, ওটার পর থেকে ওর মানে হি স্টার্টেড হ্যাভিং ডিপ ইন হিজ ফর্ম। আবার টাইমাল মিন্স একটা বলার ছিল, টাইমাল মিন্সকে 2017 আই গেস আরসিবি কিনছিল ওকে 12.5 ক্রোর রুপিতে। এটার পর ভাইকিংস খুব ভালো খেলার পর ওকে আরসিবি একেবারে মানে হ্যাঁ 12.5 ক্রোর একটা অ্যামাউন্টে। হ্যাঁ ওইটার পরের সিজনে মানে নোবডি বট হিম, ওইটার পরের সিজনে নোবডি বট হিম। তো এখানে বোঝা যায় যে আইপিএল এর মানে সবাই যে একদম মানে ওভার স্মার্ট, মানে এটা বোঝা যায় আর কি। একটা সিজনে যদি আপনি কাউকে 12.5 ক্রোর দিয়ে কিনেন, এর পরের সিজনে যদি কেউ না কিনে, তাহলে তো এটা মানে ছিল না। আর টাইমাল মিন্সের যে জিনিসটা ছিল যে মানে হি ওয়াজ মানে ওখানে একটা হাইপ ছিল যে হি কুড বোল এট 150 অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 90 কিলোমিটার/আওয়ার। একবার ক্রিস গেলকে একটা বল করছিল পিএসএল এ, ফার্স্ট ওয়াজ 140 অ্যারাউন্ড 140, এর পরে বলে হচ্ছে মানে 90 কিলোমিটার/আওয়ার। এই জিনিসটার জন্য ওকে মানে সবাই রেট করতে বেশি। I am completely agreeing to the point you have explored just now. সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ব্লান্ডার। তো এই ম্যানেজমেন্ট ব্লান্ডার কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হয় যে ওয়ান অফ দ্য মেজর কনসার্নস অফ সাম টিমস লাইক আরসিবি, কেকেআর, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব যদি চিন্তা যেটার হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট ব্লান্ডার ম্যানেজমেন্টের দিক দিয়ে যদি বেস্ট বলেন, একদম মানে পিওর মানে স্ট্র্যাটেজিক বেস্ট, এটা হচ্ছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সব একদম মানে গোল্ড। ওরা হচ্ছে নিজের প্লেয়ারদেরকে মানে একদম মানে যেভাবে গ্রুম করে, ওরা হচ্ছে মানে কোথা থেকে স্কাউটিং করে নিয়ে আসে, রঞ্জি ট্রফিতে খেলে, সারা দেশ থেকে একদম স্কাউটিং করে নিয়ে আসছে, যেভাবে গ্রুমিংটা করে মানে দিস ইজ রিয়েলি মানে সুপার। ওরা যেভাবে করে। আর এখানে আমি সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকেও রাখবো। আমার কাছে ওদের মানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পর সানরাইজার্সকে মনে হয় যে অপারেশনাল দিকে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এই জিনিসগুলোতে তারা অনেক বেশি কেপেবল। বিশেষ করে ভিভিএস লাক্সম্যান ওখানে যে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন, আবার অনেক সময় কোচিং এর ডিউটিসও পালন করেন। তো এসআরএইচ এর ভিশন গুলো আমার কাছে মানে বেশ ইয়া লাগে, মানে সুইটেবল ফর টি20 প্ল্যানিং। তানভীর, আপনাদের কমেন্ট আমরা পড়েছি নিলাম সম্পর্কে, আমরা বাঙালিদের নলেজ এত কম কেন, নাকি ইমোশন অনেক বেশি? আর ওইটা বেট ওয়েবসাইটে
সব কয়টা মাথা মার্ডার মার্ডার শব্দ থেকে আমার ভাই গত পর্ব পর্যন্ত আজকে মার্ডার হয়ে গেছে কে কে আর মার্ডার টুনাইট right now just now the game has been finished. Dinesh Karthik is on mic. সুভানি আমাদেরকে খুব মানে আমাদের যে প্রাইভেট চ্যাটটা আছে ওটাতে খুব মানে বেশি ইনফরমেশন দিয়ে ফেলছে। আমি ভাবলাম যে ক্যামেরাটা আমরা অন করবে সে, তারপরে যা বললো। যাই হোক, তিনজনের কাছ থেকে আমি সুভানির কাছ থেকে ইন্টারপ্রিটেশন জেনে ফেলছি, সুভানি আর তসিফের কাছ থেকে জেনে নেই। সুভানি আচ্ছা ভাই, সুভানি ভাই মনে হয় মানে মাইক অফ মনে হয়। হ্যাঁ আছে। এই তোমার শানুর ভাই, শানু ভাই ক্যাপ্টেন্সি থেকে আপনি কাকে মানে লজিক্যাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে মনে করেন কেকেআর এর ক্যাপ্টেন্সি? কেকেআর কেকেআর এর জন্য ক্যাপ্টেন্সিতে ইয়েস। কেন দিনেশ কার্তিক এত খারাপ নাকি ক্যান্ডিডেট? মানে সিভি নিয়ে একটা স্ট্যাট বলি, দিনেশ কার্তিক নাকি মানে যেটা দেখলাম আজকে যে মানে ও এখন পর্যন্ত আইপিএল মানে 13টা না কয়টা রিভিউ করছে, তার মধ্যে মানে একটা বাদ দিলে সবগুলো রিভিউ মানে ইট ওয়েন্ট এগেইনস্ট হিম। ঠিক আছে, তো দিনেশ কার্তিক আমার মনে হয় যে দিনেশ কার্তিক মানে ওর স্পেশাল কিছু না আর কি। মানে হ্যাঁ বুঝছি যে ডোমেস্টিকে ও অনেক সিনিয়র একটা প্লেয়ার, বাট যে মানে আইপিএল হচ্ছে অনেক অনেক টপ লেভেল খেলা হয় আইপিএল এ। আর এক একটা ক্যাপ্টেনের পিছনে মানে অনেক, যেমন ধোনি যেরকম ইজ বেসড অন পিওর ইনস্টিংক্ট, রোহিত শর্মা ইজ বেসড অন পিওর অ্যানালাইটিক্স। ঠিক আছে, তো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে মানে দিনেশ কার্তিক ইজ নাথিং স্পেশাল। আর আমাকে যদি বলতেন আমি ক্যাপ্টেন্সি দিতাম আন্দ্রে রাসেলকে। মানে আন্দ্রে রাসেল অনেক বছর ধরে খেলছে আইপিএল এ, কারণ অনেকে বলতেছে যে এউইন মর্গানকে ক্যাপ্টেন বানালে ভালো হতো, বাট এউইন মর্গানকে বানালে ভালো হতো না, কারণ ও তো এই সিজনে আসছে মাত্র, ও তো লাস্ট কয়েকটা সিজন আইপিএল খেলে নাই। বাট আন্দ্রে রাসেল ও কিন্তু বিপিএল এও জেতাইছে ইয়েকে, রাজশাহীকে। তো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে he would have been a fearless captain, মানে he would have played a fearless brand. আর লাস্ট সিজনে কিন্তু there was a rift between আন্দ্রে রাসেল and দিনেশ কার্তিক। আন্দ্রে রাসেল বলছিল যে he is not happy with the team management, যে টিম ম্যানেজমেন্ট ওকে সবসময় শেষে নামাইতো। পরে দিনেশ কার্তিক মিডিয়াতে মানে he played it down, বলছে যে না এটা পরে ওদের মানে they don't have anything between them। বাট এটা আর কি মানে if মানে আমি যেটা বলবো যে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর যে আমরা যদি স্কোয়াডের দিকে তাকাই, ওদের প্লেয়ার্স এর দিকে যদি তাকাই, কলকাতা নাইট রাইডার্স একটা যে কোনো টি-20 ইভেন্টে কম্পিট করার মতো স্কোয়াড এবার তাদের আছে। মানে আমি বলতেছি না যে টুর্নামেন্ট জিতে যাচ্ছে বা কাপ জিতের মতো দল, ফাইনালিস্ট হবার মতো দল, সেটা বলতেছি না। মানে কম্পিটিশন করার মতো কোয়ালিটি এই টিমের আছে। এখন এই টিমে আমি মনে করি ম্যানেজমেন্ট ইস্যু নিয়ে তো একটু আগেই কথা হয়েছে। ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি হচ্ছে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম উনি কিভাবে ব্যাটিং অর্ডারটা সেট করবে, ওপেনিং পজিশন থেকে শুরু করে মিডল ম্যানে বা সেখান থেকে কাউকে প্রমোট করা, সাপোজ দেরাজকেও প্রমোট করতে পারে। তো এই জিনিসের এই ব্যাপার স্যাপার গুলো মানে আমি যেটা মনে করি যে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার খুব সলিড মানে এক্সপার্ট কাউকে আমার মনে হয় আসলে দরকার, যিনি ম্যাককালামের হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে থাকবেন, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে এই ধরনের স্কোয়াড যেটা হচ্ছে মানে গুড প্লেয়ার্স অনেক, বাট ইমিডিয়েট ব্রিলিয়েন্স সম্পন্ন প্লেয়ার কিছুটা কম এই কেকেআর স্কোয়াডে। তো সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন খুব মানে স্মার্ট হল দরকার। মানে আমি বলবো এটা কম্পালসারি এই ধরনের টিম ক্যাট করার জন্য। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে যখন আমরা দেখলাম যে ক্যাপ্টেন রিকি পন্টিং এর কাজ অনেকটাই কিন্তু ইজি হয়ে গেছিল, কারণ হচ্ছে তার টিমই কিন্তু একেবারে মানে ওয়ার্ল্ড ভাইব্রেট করার শক্তি আসছে। কিন্তু যখন আপনার টিমে হ্যাঁ ভালো প্লেয়ার্স আছে, বাট হয়তো তাদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে হয়। তো টু ব্রিং আউট দ্য বেস্ট ফ্রম দ্য প্লেয়ার্স ফ্রম দেয়ার ইনার ক্যাপাবিলিটিস, লিডারশিপ একটা খুবই বড় বিষয়। আর এটা অনেক বড় একটা কনসার্ন আমার মনে হয়। তো ব্রেন্ডন ম্যাককালাম নিশ্চয়ই ওনার প্ল্যান থাকবে। টুর্নামেন্টের মাঝখানে তো ক্যাপ্টেন পরিবর্তন, এটা আইপিএল আমরা আগেও দেখছি, তো হয়ই অনেক সময়। যেটা স্টিভেন স্মিথ কিন্তু ক্যাপ্টেন্সি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছিল একদম হুট করে। এমএস ধোনি ছিল ক্যাপ্টেন রাইজিং ধোনি সুপার জায়ান্টস।
কেকেআর আবার একসময় 4 ক্যাপ্টেন্স এর থিওরি আনছিল, যে জন বুকানন যখন করছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ তো জন বুকানন সর্বপ্রথম 4 ক্যাপ্টেন্স এর যে ফর্মুলাটা ওটাই দিয়েছিলেন, মানে সৌরভ গাঙ্গুলি টিমের ক্যাপ্টেন ছিল। তো না, আমি মনে করি লাস্টে ম্যাককালাম কেকেআর ছিল ক্যাপ্টেন ওই সিজনে, 2009 এ ম্যাকালাম ছিল। ছিল ক্যাপ্টেন, সরি সৌরভ গাঙ্গুলি ছিল মনে হয় ভাইস ক্যাপ্টেন্সিতে ওনার ডিমোশন হয়েছিল। আর মাশরাফি বিন মুর্তজা ওই সিজনে খেলেছিল 2009 আইপিএল, যে লাস্ট ওভারটাতে রোহিত শর্মা হ্যাঁ, রোহিত শেষ শর্মা ওভারে 28 মনে হয় শেষ ওভারে হিট ডেকান চার্জার্স সে আসলে চ্যাম্পিয়ন। তো বেসিক্যালি আমার মনে হয় না, দীনেশ কার্তিককে কেকেআর দেখলাম যে ওরা অনেক পুশ করে, মানে এটা ওরা রিয়েলিস্টিক্যালি স্পিকিং ক্যাপ্টেন্সি চেঞ্জ করবে না, কারণ দীনেশ কার্তিককে যেটা হয় যে গত বছর একটা কাহিনী হয়েছিল যে দীনেশ কার্তিক সিপিএল এ দেখতে গেছিল টিকেআর এর খেলা, এটা পরে বিসিসিআই ওকে ফাইন করছিল বা কি জানি করছিল যে মানে ও কেন মানে ফরেন একটা লিগে খেলা দেখতে গেছে। তো দে পুশ হিম এ লট, ওকে মানে ওকে অনেক পুশ করে। তো ক্যাপ্টেন্সিটা চেঞ্জ করবে না, বাট করা উচিত ছিল আর কি, কারণ উচিত ছিল, অবশ্যই উচিত ছিল। অন্তত এই ধরনের টিমে প্লেয়ারদের থেকে সেরাটা বের করে আনার মতো আসলে মানে ট্যাকটিক্যাল ব্রিলিয়েন্সের ক্যাপ্টেনই আসলে দরকার। দীনেশ কার্তিক ইজ এ স্মার্ট মুভার, হি ইজ আই থিঙ্ক কোয়াইট ক্লিয়ার হেডেড, মানে কুল গাই। সে মানে ধরেন ফিল্ডিং কিন্তু ঠিকঠাক সেট করতে পারবে, সে দরকার মতো পরামর্শ দিতে পারবে, অ্যাডভাইস করতে পারবে বোলারকে, ফিল্ডারকে। বাট আপনি যদি দেখেন বোলিং চেঞ্জ, আমি শুধু বোলারকে অ্যাডভাইসের কথাটা তো বললাম একটু আগে, কিন্তু যদি বোলিং চেঞ্জেস গুলো দেখেন, ওর কিন্তু ওখানে ল্যাকিংস আছে। ওর অন্যান্য ম্যাচেও যে ক্যাপ্টেন্সি গুলো করেছে, কিন্তু দরকার সময় মধ্যে যে বোলিং অপশন আপনার লাগবে, কিন্তু ওই সময় আমরা দেখেছি যে মানে এই জিনিসটা তো সাফার। সবাই কিন্তু মানে স্মার্ট বোলিং চেঞ্জার হবে তাও না, গুড ক্যাপ্টেন কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ল্যাকিংও তার থাকে। তো আই গেস ম্যানেজমেন্ট শুড থিঙ্ক আ লট অ্যাবাউট হিম। আর যদি এই সিজনের জন্যই রেখে দেয় তো রেখে দিতে পারে, সমস্যা নেই। আইসোলেটেড আইপিএল। দীনেশ কার্তিকের একটা জিনিস কিন্তু যে দীনেশ কার্তিকের পার্সোনাল মেন্টর হচ্ছে অভিষেক নায়ার, ওই যে বাংলাদেশের সাথে যে লাস্ট যে নিতাস ট্রফিতে যে জেতালো, ওটার পরে মানে হি রিভিল দ্যাট ওই যে লাস্ট একটা শট ছিল যে যেটা মারলো সৌম্য সরকারকে 6 হলো, ওভার কাভার দিয়ে মনে হয়েছিল। তো ওই শটটা নাকি ও ঠিক মানে ওই বছরে নাকি কয়েকদিন আগে ওই শটটা প্র্যাকটিস করছিল এই অভিষেক নায়ারের বলে, মানে পার্সোনাল ট্রেনিং এ। তো মানে বলেছিল যে একটা ফুল টস দিয়ে কিভাবে ওই এক্সট্রা কাভার ওই একদম সেম এরিয়া দিয়ে কিভাবে একটা 6 মারতে হয়। তো অভিষেক নায়ার সাপোর্টস দীনেশ কার্তিক লট, অভিষেক নায়ার কিন্তু কেকেআর এর ওই মেন্টর নাকি যেন একটা রোলে, ওই স্কাউটে নাকি যেন একটা। তো মানে অভিষেক নায়ার যেখানে থাকবে তো মানে দীনেশ কার্তিক সেখানে থাকবে, এটা নিশ্চিত। মানে দীনেশ কার্তিককে মানে দে পুশ হিম এ লট এন্ড দে সাপোর্ট হিম এ লট, মানে ওরা কিন্তু অনেক ব্যাক করে কেকেআর, দে টিম ওনারশিপ, টিম ম্যানেজমেন্ট, দে রিয়েলি মানে ব্যাক হিম। বাট দীনেশ কার্তিককে এটা ঠিক, এটা এগ্রি করতে হবে যে দীনেশ কার্তিক ইজ ব্যাক বাই দেয়ার ম্যানেজমেন্ট। বাট দীনেশ কার্তিকের ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সাপোজ সে যদি টিমে ক্যাপ্টেন না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এই দীনেশ কার্তিককে দেখতাম যে মিডল ম্যানের রোল প্লে করতেছে ব্যাটিং এর মিডল অর্ডারে। সে একজন ফিনিশার হিসেবে কিন্তু খেলতো। দীনেশ কার্তিককে কখনোই এত মানে আর্লি নামতে দেখা যেত না। আর দীনেশ কার্তিক কিন্তু ওর পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে ফিনিশার হিসেবেই সফল। ইন্ডিয়ার যে ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল টি20 ম্যাচ এগেইনস্ট সাউথ আফ্রিকা 2006, সেই ম্যাচ থেকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দীনেশ কার্তিকই কিন্তু ম্যাচটা বের করে আনছিল শেষ দিকে। বাংলাদেশের সাথে অনেকদিন পর চান্স পেয়ে নিতাস ট্রফিতে, এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সে লাস্ট ওভারে একেবারে কুল হেডে, মানে আমি আগে যেটা বলছিলাম যে ক্যাপ্টেন হিসেবে ইজ কুল, নো ডাউট, প্লেয়ার হিসেবেও কুল। বাট মানে আই থিঙ্ক কিছুটা মানে এই ধরনের টিমের ব্যাটিং অর্ডার বলি বা বোলিং চেঞ্জেস গুলো ম্যাচের সময়, তো এই বিষয়গুলো হ্যান্ডেলের জন্য a bit more proactive captain they should have needed actually in regarding this kind of team, যেখানে আপনি দেখবেন মানে ওরকম উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন প্লেয়ার একটু কম পরিমাণে, এবার মানে লেস অ্যামাউন্টে। রাইট। আমরা যদি সুবহানির কাছ থেকে প্রেডিকশনটা জেনে নেই, এবারের আইপিএল এ এখন পর্যন্ত যে মানে টিমগুলির খেলা দেখে কি মনে হইলো, মানে which teams do you think will finish in the top 4 and go through to the qualifiers, the playoff?
সিএসকে মুম্বাই Yes. সিএসকে মুম্বাই তো যাবেই, কারণ মানে দে আর ইন এ গুড ফর্ম। বাকি স্পট গুলো নিয়ে এখনো মানে দিস ইজ রিয়েলি টু আর্লি টু সে বলা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু Count একটা করে RCB. Anyhow, count RCB. আরসিবি কে নিয়ে কেন জানো মানে I have a feeling RCB might win the IPL for the first time. win কেন? they might যদি তারা চাহাল আর জাম্পাই দুইটা লেগ স্পিনারকে যদি খেলায় এন্ড ওরা যদি ভালো করে they might have a chance, কারণ ওদের মানে এই দুইটা লেগ স্পিনারকে ওদের খেলানো লাগবে, বিকজ চাহাল জাম্পা ইজ অলসো ইন এ গুড ফর্ম। যে দুইটা লেগ স্পিনার দিয়ে অ্যাটাক করে they might have a chance, বাট কোহলির ফর্মটা কিন্তু অত মানে লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্স ধরে আইপিএল এ অত পারে না। মানে 2016 he scored close to 1000 runs, but after that মানে ও স্ট্রাইক রেটে মানে has gone down, স্ট্রাইক রেটে ভালো না। আমার মনে হয় যে কোহলির আসলে ওপেন করা উচিত ছিল 2016 এ, কিন্তু হি ওপেন্ড। সো কোহলি মানে মিডল অর্ডারে টি20 তে আইপিএল এট লিস্ট মানে ইফ হি প্লেস হিজ স্ট্রাইক রেট অ্যাকচুয়ালি গোজ ডাউন। বিরাট কোহলি যদি মেয়ের বাবা হয় এই বছরে, মানে এই বছর না 2021 এ, তাহলে আরসিবির আমি মনে করি এই আইপিএল 2020 এটা যদি একটা চান্স দেওয়ার, ডটার লাগবে বলে একটা কথা আছে না, তো এই ডটার লাগে টকিং অ্যাবাউট বিরাট কোহলি মানে চাইল্ড, এটা নিয়ে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে অনেক মিডিয়াতে অনেক শোরগোল শুরু হলো যে মানে বিরাট কোহলির যদি যখন ওর মানে ইয়ে হবে আর কি চাইল্ড হবে, তখন হয়তো আনুষ্কার পাশে থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়া ট্যুরটা নাও করতে পারে। তো এটার জন্য অস্ট্রেলিয়া উইল ইনকার এ ভেরি বিগ ফিনান্সিয়াল লস। তো এখন মানে বিরাট কোহলির বাচ্চা হওয়ার নিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়াতে অনেক মানে টেনশন, এখন পুরো অস্ট্রেলিয়াতে টেনশন অনেক। আচ্ছা we'll discuss about these things in the future, I guess. মানে আমাদের তো এরকম আমাদের তো একটু ছোট করে জানা রাখি যে আমাদের every Friday at 11 p.m. Silly Point আমরা এই উইকেট গেস্ট জানাই দেব কে আসতেছে। Hopefully it will be somebody that you will all like. আর অন্য সাইডে আরেকটা জিনিস বলতে হবে যে আমরা আইপিএল দিয়ে স্টার্ট করতেছি আমাদের লাইভ ওয়াচ অলং গুলো, বাট প্ল্যান হচ্ছে যে ওয়াচ অলং আরো অনেক বেশি করার। ওয়াচ অলং এ আমরা ম্যাচ নিয়ে তো বলবোই কথা, বাট এছাড়াও ক্রিকেট নিয়ে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমরা কথা বললাম আজকে। সো এরকম আমরা চালায় যাব ফর the KKR games and the Sunrisers games. So এই দুটো, because I believe এই দুটো টিম মনে হয় বাংলাদেশে একটু popular. Sunrisers obviously because Mustafiz played there, and KKR because KKR, Kolkata. So anyways, askar moto thanks guys. Thank you Shafai for joining. Thank you Subhani for joining. Machkan we had a lot of other people. Thank you Shamul bhai. Thank you. Sahin, then Machkane, I think we also had Tausif as well. So we had a lot of people, and Akib. How can we forget Akib? He put in a long shift today. আবারও আমরা সামনে নেক্সট আরেকটা ম্যাচে চলে আসবো। Till then, this is good night from us in the live coverage of the live. Good midnight. Good midnight. But অন্যদিকে আরেকটা কিন্তু লাইভ অলরেডি চলতেছে, অলরেডি পার্টটা শুরু হয়ে গেছে, সেটা আমরা কি একসাথে দুইটা লাইভই চালাচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে আমাদের এফপিএল নিয়ে যে শো, FPL নিয়ে ফ্যান্টাসি গুরু, that has already started at 12. So for those of you who play FPL or into football, go tune in there. I mean, maybe একটু পরে tune in করবো, because আমার FPL I got a lot of points thanks to that show. আর আমি একদম noob, I'm playing for the first time, so I'll try and see if I can